என்ன பஸ் அவ்வளோ விலையில் பஸ் ముందుకు కేటీ కూడా ఎలా పోవాలి బస్ విజిట్ వల్ల మన కేటీ కూడా ఇరవై ఉండదు కాబట్టి ఓకే
A fine and pleasant morning to each and every. Between St.Patrick's College and Jaffna College today, to begin with, we would like to invite the principals of both the colleges to hoist the college flags. Let me first invite Reverend Father A.P. Thirumagan, Director of St. Patrick's College, to hoist the St. Patrick's College flag. Thank you, Father Rector. Now, the college anthem of St. Patrick's College will be sung. See
Next, to hoist the flag of Jaffna College, may I kindly invite the principal of Jaffna College, Mrs. Rushira Kulasingam, to hoist the Jaffna College flag. Thank you, ma'am. And now, the anthem of Jaffna College will be sung. Well, now it's time for the head of the institution of St. Patrick's College. Formally welcome Jaffna College and all boys of both the colleges, students, staff of both the colleges, and each and everyone who are here to witness 108th encounter. So may I kindly invite Reverend Father Rector A.P. Thirumagan to give a welcome note. Good morning to all of you. It is with great joy and delighted that I extend my heartfelt greetings to you all, those who are gathered here for 108th cricket encounter. We, St. Patrick, celebrate 175th year of anniversary, and the sports mold our boys and their character. It teaches many aspects for our life. So I wish both team all the very best. My express sincere thanks to Jaffna College, especially I thank to Principal Madam, staff, students and all boys of Jaffna College for all the support for this encounter. Our two teams have assembled here, will play a 3 days match, and it is the first ever 3 days encounter in the history of Battle of the Goals, which will be the biggest crown in the history of cricket team. I thank the main sponsors of this event, Dialogue and other sponsors. Without their support, it is not possible to imagine an event at such a huge scale. I also want to thank our media who will help us to convey and excite the vibrant spectacle to thousands of fans across the globe. So let us all enjoy and fun the cricket, but pay attention to respect the spirit of cricket. All the very best, and I ask you to maintain the discipline, the ground,
and also enjoy with your friends, and it is a chance for us to exchange our relationship with Jaffna College. It's a long history, and we are playing last 108th year. It's a sign of our bond and the love and the relationship. May the God bless you all, especially our players of both teams. Wish all the best and have your talent to be shown or showcased in the history. Thank you and God bless you all. Thank you, Reverend Father Rector. As Father Rector mentioned, it's all about the bonding of both the schools. So now, I know that our principal of Jaffna College has got the impulse of knowing the pulse of patricians. So may I kindly invite Mrs. Roshira Kulasingam, the principal of Jaffna College, to have the words of compliments in our Jubilee year celebrations. A very good morning to all of you. We are indeed really happy to be here to celebrate with the patricians as they celebrate 175 years. So we wish them all the best. And as the rector has mentioned, and it's mentioned by the physical director also, the bonds will be strengthened between both the schools as we continue to play and enjoy relationships among each other. And I know both the teams have labored well, they have struggled, they have put in a lot of effort, and I hope and I wish them all the very best, that every player will do their best, and it will be 3 days of lovely cricket that all of us will be able to enjoy. So wish you all the best and God bless you. Thank you, ma'am. And we also have some guests today. Ramanan Ponnukon, one of our loyal old boy, Global Corporate Manager, ExxonMobil, and Kingsley Sebastian Pillai, the national over-40 soccer player of Canada team, and Mr. Terence Raja. He belongs to both the colleges. He studied it at St.Patrick's as well as Jaffna College. And now we have N.R. Mahindra Raja, one of our famous old cricketers as well. And along with them, from Dalag, we have Mr. Prashant Ganeshan, Area Manager, Jaffna District, Axiata PLC. And also, from our co-sponsor, Nippon, we have Mr. S. Charlton, the dealer. And also we welcome the co-sponsors, Elephant House and Prima Noodles. And along with them, we are going to have the players' introduction now. May I kindly invite Reverend Father Rector to lead our guest for the introduction. Father. So let's begin with St. Patrick's College team, which is led by Patkona Madhushan, the captain.
Check. Thank you. With that player's introduction, we are going to have a photographic session. The group photo will be taken now. Both the players and the officials related to the teams, please come forward. We are going to have a photograph here. Check, check.
Well, check. Well, within a short while, we are going to have the toss in the middle. Both the captain with the playing 11 players list. They will head to the center of the ground. But before that, umpires have given them the instructions of the game and the rules and regulations.
Check. 175 years of excellence. 175 years of legacy. St. Patrick's College stands majestically in its 175th year of establishment. And as the principal of Jaffna College complimented in the opening ceremony of Battle of the Goals 108th encounter, it's a great thing to travel more than centuries. It is suitable for Jaffna College as well, as they celebrated the bicentenary celebrations 2 years back. And now you can see both the captains with the cup, having the intention of grabbing it very soon on Saturday. They have taken a photograph of themselves. Whatever it is, history is important. And as I mentioned in the opening ceremony, we have our distinguished all boys as our guests today. Mr. Ramanan Ponnukon, the Global Corporate Manager, ExxonMobil, and he is a loyal and generous contributor to our alma mater, and he is always the performer behind the screen. We welcome Ramanan Ponnukon to the Battle of the Goals 108th encounter. At the same time, we have another distinguished all boy, Mr. Kingsley Sebastian Pillai. He is a well-known sportsman both in soccer and cricket in 1985 or in 1980s, I would say. And he is the national over-40 soccer player in Canada still now. And we also welcome him to the Battle of the Gold encounter. Along with them, from the side of Jaffna College and the side of Patrick's, this is somewhat weird and strange. That is Mr. Terence Raja, who studied in both the colleges. And we also welcome Mr. Terence Raja for this 108th encounter. Then Mr. N.R. Mahendra Raja, who was also a very famous cricketer at St. Patrick's. He is also with us today. Welcome, Mr. Mahendra Raja. Check. Well, since it's our 175th Jubilee year celebrations, for the very first time, we would like to invite both the principals of the colleges to the center of the ground to have the toss here. We have the umpires in the middle. Both the captains are here. The coin is handed over to the umpire.
The best thing this time is both the captains are named as Madhushans, P. Madhushan and S. Madhushan. S. Madhushan from Jaffna College and P. Madhushan from St. Patrick's College. As we are St. Patrick's are the host of this big match, the captain of St. Patrick's College will have the coin with him to have the toss, and we are happy to welcome Reverend Father A.P. Thirumagan and Mrs. Rushira Kulasingam to the tossing area. So both the principals are presenting the coin to the captain of St. Patrick's College here. And Madhushan, here he goes for the toss. The coin is tossed. Head is the call. Head. And it is head. And Jaffna College captain Madhushan has won the toss. And Madhushan, what is your decision today? Bet first. Madhushan says they are going to bat first, and that is from the tossing area here. I thank the principals of both the colleges. Thank you very much, and may I have both the captains here to have a few words with them. Thank you, Father, and thank you, ma'am. Madhushan, நீங்கள் இந்த நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றீர்கள். வெற்றி பெற்று துடுப்பாட்டத்தை தெரிவு செய்திருக்கிறீர்கள். இம்முறை 3 நாட்கள் நடைபெற இருக்கின்ற போட்டி. இந்த போட்டிக்குரிய ஆயத்தங்களுடன் 2 அணிகளும் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என நம்புகிறேன். ஆம், இன்றைய போட்டியிலே களமிறங்கும் வீரர்களை பற்றியும் உங்களது அணியை பற்றியும் சற்று குறிப்பிட முடியுமா? நாங்கள் இளம்பீரர்களை கொண்ட அணியாக திகழ்ந்தோம். அதே போல 4 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களையும் 3 சுழற்பந்து வீச்சாளர்களையும் கொண்ட அணியாக திகழ்ந்தோம். ஆம், இதுவரை நடந்த போட்டிகளில், அதாவது த்ரூ அவுட் திஸ் சீசன் அணியினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன? இன்றைய போட்டிக்குரிய உங்களுடைய திட்டம் என்ன? 4 போட்டிகள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றோம். இது போட்டிகள் தோல்வி தருகின்றோம். இது போட்டிகளில் சமநிலை. ஆம், இது ஒரு விசேடமான கேள்வியிடம். ஜாழ்ப்பாண கல்லூரி 200 ஆண்டுகளை கொண்டாடிய நேரத்திலே சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் காலேஜ் டீம் ஒரு டஃப்பான போட்டியை உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தது. இம்முறை 175 ஆண்டுகளை கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில் விசேட ஆம், அவருடைய பதில் டஃப்பான போட்டி ஒன்றை வழங்குவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். நன்றி மதுஷன். அடுத்ததாக திருச்சார் கல்லூரி அணித்தலைவர் அவர்கள். மதுஷன், இப்பொழுது நாணய சுழற்சியில் உங்களுக்கு களத்தடுப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. குறித்து உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன? எங்களோட அணியில் தற்பொழுது நல்ல ஒரு சைட் இருக்குது. பவுலிங் சைட், பேட்டிங் சைட், ஃபீல்டிங் சைட் எல்லாத்துலேயும் இருக்காங்க. நல்ல ஆல்ரவுண்டர்ஸை கொண்டிருக்கோம். போன வருஷம் விளையாடுலேருந்து ஒரு ஆள் தான் வெளியே போயிருக்கார். 10 பேர் சீனியர் பிளேயர்ஸ் இருக்கிறோம். நாங்கள் எங்களோட பெஸ்ட்டாக கொடுத்து விளையாடுவோன்ட்டு நம்புகிறேன். எங்களோட டீமை நான் நம்புகிறேன். அதோட இது எங்களோட முக்கியமான வருஷம் 175வது வருஷம். அப்போ நாங்கள் இந்த ஆண்டை நாங்கள் ஒரு சிறப்பான முறையில் கொண்டாடணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களோட அணி எங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒத்துழைப்பை கொடுக்கும்னு நம்புகிறேன். நன்றி. இங்கே மதுஷன் பத்திரிகை அணித்தலைவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். ஆம், நேர சுணக்கமின்றி இப்பொழுது நாங்கள் இரு அணித்தலைவர்களை இடத்திலிருந்து நாங்கள் லீவு கொடுத்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். யாழ்ப்பாணத்தின் பெரும் துடுப்படுத்தாட்டம் என வர்ணிக்கப்படும் வட்டக்கோட்டை யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணிக்கும் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணிக்கும் இடையிலான 108வது பொன்னணிகள் போர் இன்னும் சொற்ப வேளையில் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. இன்று காலையில் டொஸில் வென்ற யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் தாம் துடுப்படுத்த ஆடுவதாக தீர்மானித்திருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் களத்தடுப்பில் ஈடுபடுவதற்காக பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர் தம்மை தயார்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். இந்த போட்டியானது 108வது தடவையாக இவ்வருடம் கல்லூரியின் 175வது ஆண்டு சிறப்பு நிகழ்வாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்வு இந்த போட்டியின் வரலாற்றிலே முதல் தடவையாக
3 நாட்கள் போட்டியாக நடைபெற இருக்கின்றதை உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் அறிய தருகின்றோம்.
Very good morning, everybody, and it's a pleasant morning and a fine day. And umpires are already in. So earlier, in the middle, there was a toss, and during the toss, Jaffna College won the toss and elected to bat first. Both the teams are led by Madhushans. Of course, it is a little bit weird because both the captains are named as Madhushans. Madhushan P of St. Patrick's College and Madhushan S of Jaffna College. Jaffna College skipper S. Madhushan and Patrician skipper P. Madhushan are all-rounders, and we are going to have a special event of the big match this year as St. Patrick's is celebrating its 175th Jubilee year. St. Patrick's College was established in 1850, and both the colleges are having a long, precious history because Jaffna College celebrated its bicentenary year celebrations 2 years back, whereas St. Patrick's College is celebrating this year its 175th year of establishment. And Reverend Father A.P. Thirumagan is the present rector, and this is going to be a special year for St. Patrick's College, and St. Patrick's College has already arranged a plethora of events in 2025. The umpires are already in, and we can see the players getting into the field, led by P. Madhushan, and of course it is the tradition of all the teams in Northern Province, maybe in others as well. So they will have a word of prayer as a Catholic school, and they are having a word of prayer in the grounds, and they are going to have a cheer up as well because the God Almighty comes first, and thereafter everything. So as Madhushan mentioned, in the tossing area they have special plans, and they have the gut feeling of winning this game because they have to prove and they have to add something special to the history of St. Patrick's. Yes, with that cheer, St. Patrick's College team is in for the action. And let's wait and see. Yes, even the batsmen are running into the grounds with a lot of energy. And they also have some game plan with them. Well, the batsmen opening the game of Jaffna College are Emection and Johnson. They are actually very good batsmen of Jaffna College because they set a record in the last year as well.
for the partnership record, it seems. And there were big problems for the St. Patrick's College team last year as well. At the same time, we should thank our sponsors, the title sponsors, the Dialogue, and our co-sponsors, Nippon Cement. And also we have our bronze sponsors, Elephant House and Prima Noodles. And we take this opportunity to thank them and to express our sincere gratitude before the beginning of this play. And Yvonne, the left arm pace bowler of St. Patrick's College, has got the ball from the umpire now, and he is getting ready to deliver from the commentary box end. Yvonne is a stylish left arm pace bowler. It is Johnson who is going to the first delivery and first ball of Battle of the Goals, 108th encounter. I hope that this delivery should be a special one, as St. Patrick's College is celebrating its Jubilee Year celebration, 175 years of excellence. And Yvonne is with the ball. Well, here goes Yvonne with the first delivery. What a fantastic delivery, but it is a wide delivery. And of course, as I mentioned, it is special for Jaffna College. The first delivery gives away a run for Jaffna College, and straight away the first ball of the Patrician side has given away one run for Jaffna College. It starts with a wide. Again, it's a good shot by Johnson. Johnson is a hard-hitting batsman, as well as he is capable of opening the inning. Yes, that is the first boundary of the bat from Johnson. So Jaffna College moves to the score of 5 without loss. Even second delivery has been punished by Johnson. Well, as a credit
of that boundary, I can read out from the who is who section of the souvenir about R. Johnson, the batter. That is again a wide from Yvonne. Well, let me read out what is written for R. Johnson in the players' profiles. That is who is who of Jaffna College. R. Johnson, born on 26 December 2006, and he is the fourth-year player. Bats left hand and bowls right arm off spin. He scored 63 runs in 107th Battle of the Gold and scored 43 runs in Reverend Father G.A. Francis Joseph Challenge Trophy in one day. And he scored 72 runs against Jaffna College in this season. And of course, he is in a great form. Here is again a fantastic delivery from Yvonne. And Johnson is a defendable opening batsman with a flair for strokes. Of course, we can witness that Johnson is capable of having different types of strokes. Anyway, fearlessly from the very opening from the very opening over, Johnson was dare enough to hit for a boundary over the point fieldsman. Yes, this delivery kept a little bit low and Johnson didn't show any interest. Well, I think this is a proud moment for all the patricians because as St. Patrick's College has been celebrating from the very beginning of this year its 175th year of establishment and its excellence and the legacy of St. Patrick's College, which is not built in an overnight. And there are a lot of services and sacrifices of patricians, local and abroad, from the foreign administrators. And we are publishing a souvenir in this 175th year celebration that is going to be released on the 14th of March 2025, where you can see how many people worked for the betterment of the college and how they dedicated their lives for the sake of the development of the college. Well, by the passage of time, maybe the dimensions of people and the personalities of people have changed, but the college still has the proud of forming the students, forming the citizens to the society. That is the last delivery of Yvonne. Yes, at the end of the first over, Jaffna College is 6 without loss. Well, it is very pleased to see there are a lot of names in the team list of both the colleges. I think it's almost like 19 players from St. Patrick's College, as well as there are 19 players from Jaffna College. Well, that's a good sign that students are getting involved in sports, or else it can be either said like the masters in charge or the
physical directors, prefect of games are working on getting the students to get to play into the teams, and of course the services of these people are always behind the screen, and I think it's a quite good time to thank them. And now from the scoreboard end, the fast merchant of St. Patrick College has been called to ball, and it is Premanaya Madhushan. It's a fantastic delivery, and of course the first ball faced by Imaction, and it is the wicket for St. Patrick's College. Madhushan is on fire. Premanaya Madhushan, and that is the first wicket for St. Patrick's College. Well done, Madhushan. And Imaction didn't expect such kind of a bouncing delivery. That was unfortunately of his first one, and he lost his wicket for a golden duck, and that is of course a great performance for St. Patrick's College. Well, the new batsman in is K. Harrison, the third-year player of Jaffna College, and he also bats left-handed. And let's see, because unexpectedly Imaction lost his wicket, and as I mentioned at the very beginning of this commentary, they were the pair who set a record for Jaffna College for the first wicket. Motion again down the leg side, a single taken straight away. Harrison off the mark, and that single rotates Johnson to be on strike. Well, as I mentioned, there are a lot of things happening around St. Patrick's nowadays, and within a few days we are going to celebrate the college day, St. Patrick's Day. That is how we call, the patricians call it. And of course, St. Patrick's Day is grand celebrations of patricians, where every single patrician enjoys the day with their teachers, with everyone at St. Patrick's, and they have their meals, and they enjoy dancing, singing, and having fun games. And here goes Madhushan again, and that is a delivery without scoring any runs. Johnson just defended it, and as I told you, it is a 3-day match, and of course Captain Madhushan from Jaffna College mentioned that they had a game plan for 3-day match, and of course, because there are a lot of old boys coming in to celebrate the 175th anniversary of St. Patrick's College from different countries like Canada, Australia, from the UK, from the US, and even some who are working in some eastern countries as well. Seven runs on board, 1 wicket lost. Siansen is the custodian of the side, and who captained the team of St. Patrick
previous year. And again, it's a short length delivery. Johnson carefully left it to the custodian of St. Patrick's. No runs taken. Anyway, there is no need to go for a rush of scoring the runs in an innings match. You know, when you watch the interviews of great cricketers of the world or the cricket icons of the world, and they also praise the format of Test cricket because it is the cricket which makes the people admire. It's a fine stroke towards the extra cover and a fine piece of fielding as well. It's David Abhilash. He is also one of the senior players of the side. Well, you know, I still remember when I was watching one of the interviews of Kumar Sangakkara. He was mentioning that maybe, if I am not wrong, it is against South Africa, and Mahela and Sangha were in the middle, and you know, both of them were dropped, or maybe they gave us chances for South Africans to get them out, but anyway they missed it. But as a punishment, you know, Sangha and Mahela stayed for 2 days, and it was so pity, Sangha said, to see the South African fieldsmen in the field, and at that moment Sangha mentioned in that YouTube interview, both Mahela and Sangha decided that when Murali retires from the Test cricket, they should also rest from the Test cricket, because you know, Test cricket is a match for 5 days. It will last for 5 days, and you know, in case someone or a pair anchors in the middle for a long, then it is going to be a real struggle for the fielding side. Well, Yvonne continues from the commentary box end. Well, I am happy now because I have a companion for me now from Jaffna College. This is Mr. Jana Priyan, the Tamil commentator. Priyan, அழகிய இனிய காலை வணக்கங்கள். உங்களை அன்புடன் 108வது பொன்னணிகள் போருக்கு வரவேற்றுக் கொள்வதில் ரஞ்சித் ரஜினி ஆகிய நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆம், ஓங்கி அடிக்கப்பட்ட அந்த பந்து அங்கே தேர்ட் மேன் திசையில் செல்ல ஒரு ஓட்டம் மாத்திரம் பெறப்படுகிறது. ஓட்ட எண்ணிக்கை 8ஆக உயர்வடைகிறது ஒரு இலக்கு நஷ்டத்துக்கு. இதோ மன்னிக்கவும் 9ஆக உயர்வடைகிறது. இதோ தமிழில் வர்ணனையை தொடர்வதற்கு நமது அன்பு நண்பன் யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் ஆசிரியன் நமது வர்ணனையாளர் ஜனப்பிரியன், அன்பாக பிரியன் என நாம் அழைத்துக் கொள்ளலாம். ஜனா, இதோ உங்களிடம் ஒலி வாங்கி. நன்றி ரஞ்சித். 108வது பொன்னாளிகள் போரிலே 3வது பந்து பரிமாற்றம் வீசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் பொத்திசார் கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் இவோன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஹர்ஷன். இவோன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹர்ஷன். ஹர்ஷன் ஒரு ஓட்டத்தோடு களத்திலே துடுப்பிரதாடி கொண்டிருக்கின்றார். தடுத்தாடுகின்றார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை.
இவோன் தன்னுடைய இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். பொழுது பத்திரிகை கல்லூரி அணியினுடைய மூன்றாவது பந்து பரிமாற்றம் வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இவோன் தன்னுடைய இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றம். முதல் பந்து பரிமாற்றத்தில் அவர் 6 ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்திருந்தார். இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றத்தில் இதுவரை 1 ஓட்டத்தை விட்டு கொடுத்திருக்கின்றார். களத்தில் ஹரிஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் இவோன். மீண்டும் இவோன் வீசிய அந்த பந்து தடுத்தால் அது முறையற்ற பந்தாக நடுவர் அறிவிக்கப்படுகிறது. உதிரியாக ஒரு ஓட்டம். யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 10ஆக அதிகரிக்கின்றது. Well, there is a typical field setting for the test or maybe 3-day match, because we can see a silly mid-on fieldsman for Harishman. It's a fantastic delivery from Yvonne. Since the formats of T20 and one day are being encouraged nowadays, and maybe I would say rather people do not have enough time to watch a test match, as they are very, very hectic in setting their new lifestyle, so that cricket has also come as the fast game, which should be giving the instant results as well. And Yvonne, I think he has finished his over. At the end of the third over, Jaffna College is on 10 for the loss of 1 wicket. நூற்றி 8வது பொன்னலையில் பொருளே ஆரம்பத்திலே என்று நாணய சுழற்சியிலே வெற்றி பெற்று கொண்ட யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி தலைவர் மதுசன் துடுப்பாட்டத்தை தீர்மானித்திருந்தார். அந்த வகையிலே ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் களமாயிருந்தார்கள். ஜான்சன் அவரோடு இணைந்து இமேக்சன். புனித பத்திரிகை கல்லூரி அணியினுடைய இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றத்தில் முதல் பந்திலே இமேக்சன் ஓட்டம் எதுவும் பெறாமல் ஆட்டமிழந்திருந்தார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி 6 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே தற்போது காலத்தில் 10 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 3 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன பத்திரிகை கல்லூரி அணியினரால். ஒரு இலக்கு நஷ்டத்துக்கு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியில் 10 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். களத்தில் ஜான்சன் அவரோடு இணைந்திருக்கிறார் ஹர்ஷன். தொடர்ந்தும் 4வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக மதுசன் வீசிய அந்த பந்து மிக நேர்த்தியான பந்தாக நேராக இலக்கு காப்பாளர் சரணடைகின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 10 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. பிரியன், நீங்கள் இமெக்ஷனை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுதுதான் எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வந்தது. கிரிக்கெட்டில் எதுவும் நடக்கலாம் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் அந்த இமெக்ஷனுடைய இலக்கு கைப்பற்றப்பட்டமை. கடந்த வருடம் இமெக்ஷன் ஜோன்சன் இணை ஒரு புதிய சாதனையை இணைப்பாட்டத்தில் ஏற்படுத்தியிருந்தமை ஞாபகம் இருக்கிறதா பிரியன்? நிச்சயமாக மிக சிறந்த ஒரு ஆரம்ப துடுப்பாட்டவர் இமெக்ஷன். இதுவரை நடந்த போட்டிகளிலே மிக சிறப்பாக பிரயாசித்தார். ஆனால் இன்று துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர் முதல் பந்திலே ஆட்டமிழந்திருந்தார். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 4வது பந்து பரிமாற்றம். 4வது பந்து பரிமாற்றத்தை ஸ்கோபோர்டிலிருந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் பத்திரிகை கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் மதுசன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஜான்சன். பிரியன், நான் நினைக்கிறேன் இன்று இமெக்ஷனுக்கு ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான நாளாக இருக்க வேண்டும் என்று. ஏனென்று சொன்னால் அவருக்கு வீசப்பட்ட முதலாவது பந்தே மிகவும் அற்புதமான பந்தாக வீசப்பட்டது. அவருக்கு சுதாகரிப்பதற்கான எந்த வாய்ப்புகளும் அவருக்கு வழங்கப்படாமையே இமெக்ஷனுடைய அந்த ஆட்டமிழப்புக்கு காரணம் என நான் கருதுவேன். கிரிக்கெட்டில் சில நேரங்களில் அதிர்ஷ்டம் வேலை செய்வது உண்மையில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. அது மறக்கப்படாத ஒரு உண்மையாகவும் இருப்பது என்பது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விடயம்தான். இமெக்சன் உண்மையில் சகல துடுப்பாட்ட திறனையும் கொண்ட வீரர் என்பதை அவர் கடந்த காலங்களில் நிரூபித்திருந்தவர் என்பதை என்று நான் நினைக்கிறேன். பிரியன், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? நிச்சயமாக அவருடைய எடுத்துக்காட்டுகள், அவருடைய போட்டி முடிவுகள் எல்லாமே அவரை எடுத்துக்காட்டி இருந்தன. மிக சிறந்த ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர்.
ஆனால் இன்று யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு அவருடைய ஆட்டமிழப்பு ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமானது என்று தான் கூற வேண்டும். முதல் பந்திலே அவர் ஆட்டமிழந்திருந்தார். உண்மையிலேயே அவர் நடந்த போட்டிகளிலே மிக சிறப்பாக பிரகாசித்த ஒரு ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர். சென்ற வருடம் நடைபெற்ற போட்டியில் கூட மிக சிறப்பாக செயற்பட்டிருந்தார். We were talking about the loss of emection for Jaffna College. Emection, as I mentioned earlier, in Tamil, he was an aggressive opening batsman. That is how the who is who says here, an aggressive opening batsman, and he scored 44 runs against Jaffna College this season. And with great expectation, both the batsmen were sent by Jaffna College for having a good score on the scoreboard. But anyway, it's all about cricket and its destiny. அதை தான் நாங்கள் இங்கே கூறிக்கொண்டிருந்தோம். கிரிக்கெட் என்பது எந்த நேரத்திலும் எதுவும் நடக்கலாம் என்கின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு மிக பொருத்தமான ஒரு கேம். அழகாக பந்து வீசினார் மதுஷன். அங்கே ஓட்டம் எடுக்கும் வாய்ப்பில்லை. ஜான்சன் அதை அடிக்க முற்பட்டார். ஆனால் மட்டையை ஏமாற்றி அங்கே பந்து விக்கெட் காப்பாளரிடம் சரணடைகிறது. இந்த 108வது பொன்னணிகள் போர் என்பது புனித பத்திரிசியார் கல்லூரிக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக விளங்குகிறது என்பதை நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. அநேக பழைய மாணவர்கள் இந்த நேரலையில் இணைந்திருக்கிறீர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். இந்த போட்டிகளிலே நீங்கள் பங்கெடுக்காமல் வெளிநாடுகளில் உங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக உங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதையும் தெரியும். ஆனால் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி இட்ட வித்து அங்கே மிக அழகாக அடிக்கப்பட்டது. அடி ஜான்சன் லெக் திசையில் அடித்து 4 ஓட்டங்களை பெறுகிறார். ஜான்சன் மிக சிறப்பாக அடித்து ஆடி இருந்தால் மாசோடைய அந்த பந்தை ஜான்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 14ஆக அதிகரிக்கின்றது. 4 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 14 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. மிக சிறப்பாக புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர் 4 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கின்றார்கள். மவுசன் வீசி அந்த 4வது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. 14 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன் அணிகள் போர். புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினருக்கு இந்த வருடம் 175வது வருடத்தை நிறைவு செய்கின்றார்கள். மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த போட்டியிலே 5வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக 5வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக பார்வையாளர் முனையிலே இருந்து இவோன் தயாராகின்றார். இவோன் தன்னுடைய 3வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு ஆயத்தமாகின்றார். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய வீரன் ஹர்ஷன். ஹர்ஷன் ஒரு ஓட்டத்தோடு களத்திலே துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார். 14 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. மிக சிறப்பாக 108வது பொன் அணிகள் போரில் இணைந்திருக்கின்றோம். இன்றைய போட்டி இந்த வருடம் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி தன்னுடைய 175வது வருடத்தை சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே மிக சிறப்பான ஒரு போட்டியாக பத்திரிசியார் கல்லூரிக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு போட்டியாக இருக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி தன்னுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இழந்திருக்கின்றது. இருந்தாலும் களத்தில் ஹர்ஷன் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஜான்சன். தொடர்ந்தும் 5வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் இவோன் அவரை எதிர்கொள்ள தயாராகின்றார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர் ஹர்ஷன். மிக நேர்த்தியாக வீசியிருந்தார் இவன் வீசி அந்த பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஐந்தாவது பந்து பரிமாற்றத்தின் 1வது பந்து வீசி இருக்கிறார் இவன். இவன் வீசிய பந்து லெக் சைட்ல ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொள்கின்றார் ஹர்ஷன். ஹர்ஷன் பெற்றுக் கொண்ட ஓட்டத்தோடு 15ஆக அதிகரிக்கின்றது ஓட்ட எண்ணிக்கை.
இவன் தன்னுடைய மூன்றாவது பந்து பரிமாற்றத்தில் இரண்டாவது பந்தை வீசியிருக்கிறார். தொடர்ந்து இவனை எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஜான்சன். Well, St. Patrick's College stands in 175th year of excellence. Yes, down the leg side towards the fine leg, single taken by Johnson. So I have an idea of just mentioning the names of the principals of St. Patrick's College since 1850 from its establishment, and I hope many of the patricians will cherish their pleasant memories with the principals or in the school or at the college with the teachers or with their fellow students. As every patrician knows that St. Patrick's College was established in 1850, and first principal or the principal of St. Patrick's College was Mr. Patrick Foy, and who was having the chair from 1850 to 1858. It's again an appeal from Yvonne here, but it's turned down by the umpire. And Mr. Patrick Foy was followed by Reverend Brother John Joseph Brown, OMI, and after him Reverend Brother Patrick Joseph Convoy, OMI, and Patrick Joseph Convoy from 1862 and 1870, and Reverend Brother Michael A. Murphy, OMI, who took the charge in 1870, and I still remember that the college anthem was composed by him, it seems, because I have a memory of reading an article regarding Michael A. Murphy. If I am wrong, please forgive me, but I think it is Michael A. Murphy who composed or who wrote the anthem of our college. Then Reverend Brother and Father then Patrick O. Flanagan, OMI, and TWMC Mahan, who also served in from 1874 to 1875. Then Reverend Father Patrick O. Flanagan, OMI, Reverend Brother Father J.A.R. Smith, OMI, and while I was reading an article about Smith, and I found the students donated 50 sovereigns or something to Father Smith to buy a chalice, and it was at the very beginning of the school, St. Patrick's College. And then Father Charles H. Litton, OMI, then Reverend Father Jules Collin, then Reverend Father M. Dubreuil, and Reverend Father Patrick Dunn, OMI, and a house, the present athletic event, one of the houses is named after him, Dunn House we call it, Father Patrick Dunn, and after Patrick Dunn, Reverend Father Jules Collin, and Jules Collin, Father Jules Collin was in the college from 1901 to 1902. Then Reverend Father Charles Beard from 1902 to 1905. Then Reverend Father Reverend Father Charles Matthews, OMI, from 1905 to 1921, and Matthews House is also named after him. And Reverend Father John A. Gaimer, OMI, 1921 to 24, and again Reverend Father Charles Matthews, OMI, 1924 to 36. Then Reverend Father Timothy M.F. Long, OMI, he is one of the, I would say one of the famous
personalities of that time, because we can see his statue in the public library of Jaffna, and his statue was erected, and it's been there. And after Father Long, Reverend Father S.N. Arun is in OMI. I think he is the first native principal. And then Reverend Father P.J. Jeevaratnam OMI, Reverend Father T.A.J. Maduranayagam, and Reverend Father A. Francis OMI from 1976 to 1979. And I think the names which I have mentioned a little before, I think from Reverend Father T.A.J. Maduranayagam and Reverend Father John F. Francis, John Francis, and I think all students of these two or three great personalities will be alive now, and they will be listening. If they are listening to this commentary, they will be happy about their principles. மிக சிறப்பாக பந்து வீசி கொண்டிருந்தார் மதுசன். 5 பந்து பரிமாற்றம், 5 பந்துகளை வீசியிருந்தார். 6வது பந்து அகல பந்தாக வீசி உதிரியாக ஒரு ஓட்டத்தை கொடுக்கிறார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 17ஆக அதிகரிக்கின்றது. 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியாக இந்த வருடம் இந்த போட்டியை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். 3 நாட்களை இதுவரை 2 நாட்களை கொண்ட போட்டிகளாகவே இந்த பொன்னணிகள் போர் இடம்பெற்றது. புனித பத்திஸ்டர் கல்லூரி அணி தன்னுடைய 175வது ஆண்டென்றவை கொண்டாடுகின்ற இந்த வேளையிலே அங்கு களத்தடுப்பிலே ஒரு விலகல், பந்து தடுக்கப்படவில்லை, ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி ஓட்ட எண்ணிக்கை 18ஆக அதிகரிக்கின்றது. காகசாந்திக்காக ஆட்டம் இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன்னடிகள் போர். பொன்னடிகள் போரிலே இன்றைய நாளிலே 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியாக இந்த வருடம் போட்டியை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். மிக சிறப்பான ஒரு வரலாற்று தடத்தை பதித்திருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே யாழ்ப்பாண கல்லூரி தன்னுடைய நாணய சுழற்சியிலே வெற்றி பெற்று துடுப்படுத்த ஆட்டத்தை தீர்மானித்துக் கொண்டார்கள். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்களாக இருந்த ஜான்சன், எமேக்சன் ஆகியோர் எமேக்சன் ஓட்டமிதையும் பெறாத ஆட்டமிழந்தார். பத்திசார் கல்லூரி அணியினுடைய 2வது பந்து பரிமாற்றத்திலே எமேக்சன் ஆட்டமிழந்தார். களத்திலே ஜான்சன் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் கர்சன். எமேக்சன் ஜான்சன் 11 ஓட்டங்களுடனும் கர்சன் 3 ஓட்டங்களுடன் திருப்பிரதாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். மிக சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பத்திசார் கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர்கள் இவோன், அவரோடு இணைந்து மதுசன். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன்னடிகள் போரிலே 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியாக இந்த போட்டி அமைகின்றது. தொடர்ந்து 6வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக 7வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக இவோன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஜான்சன். இவோன் வீசிய அந்த பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 18 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. இவோன் தன்னுடைய 4வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுகின்றார். அணி சார்பாக 7வது பந்து பரிமாற்றம். 2வது பந்தும் தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியாக இவரிடம் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். இவோன் வீசிய பந்தை லெக் சைட் திசையிலே அடித்தாடுகின்றார் ஜான்சன். ஜான்சன் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற 2 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார் ஜான்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 2 ஓட்டங்களோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 20ஆக அதிகரிக்கின்றது. 20 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது.
இமைக்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார். இவோன் தன்னுடைய 4வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். இவோன் வீசி அந்த பந்து நேராக இலக்கு காப்பாளரம் சரணடைகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. இந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே 2 ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்திருக்கின்றார் இவோன். போட்டி 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. போட்டியின் முதல் நாள் போட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. பத்திரிகையாளர்கள் சார்பாக 7வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுகின்றார் இவோன். அவனை எதிர்கொள்கின்றார் ஜான்சன். மிக நேர்த்தியாக அடித்தாடினார் ஜான்சன். அடித்து பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 24ஆக அதிகரிக்கின்றது. இமைக்சன் வீசி அந்த பந்தை அடித்தாடி ஜான்சன் ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார். ஒரு இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 24 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 7வது பந்து பரிமாற்றத்தை மிக நேர்த்தியாக வீசிக்கொண்டிருந்தார் இமைக்சன். இவான் வீசிய அந்த பந்துக்கு ஜான்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்கள் அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 24ஆக அதிகரிக்கின்றது. ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இவான் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஜான்சன். அந்த பந்து மிக நேர்த்தியாக வீசப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த பந்து இலக்கு காப்பாளம் சரணடைகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 24 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன் அணிகள் போரில் முதல் நாள் ஆட்டம். அந்த பந்து தடுத்து ஆடப்பட்டது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. 7 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. புனித பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினரால் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 24 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. களத்தில் இமைக்சன் களத்தில் ஜான்சன் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் கர்ஷன். தொடர்ந்தும் ஸ்கோபோர்ட் திசையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் புனித பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் மதுசன் தன்னுடைய 4வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய ஹெர்சன். மிக நேர்த்தியாக வீசினார் மதுசன். தடுத்தாடப்படுகின்றது. நேராக பந்து மதுசனிடம் சரணடைகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக வீழ்த்தப்பட்ட இலக்கை வீழ்த்தி இருந்தவர் மதுசன் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயம். மதுசன் வீசி வந்த 2வது பந்தும் தடுத்தாடப்படுகின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 24 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியாக ஆரம்பித்திருக்க போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டம் ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 8வது பந்து பரிமாற்றம் வீசப்படுகின்றது. Thank you, Priyan, and the speed merchant Madhushan failed to stop the ball, and Harishan was able to get a single.
score moves to 24 for the loss of 1 wicket now for Jaffna College. Well, I think I can continue with the list of rectors that I've been mentioning. As you know, the very early rectors laid a very strong foundation for the college with lots of discipline, and they put a lot of hard work to build this historical college, and the rest did work, and now St. Patrick's College is in its 175th year of celebration, and we thankfully remember all those past rectors, past vice rectors, vice principals, especially the academic and non-academic staff, students of the college, each and everyone who contributed to build this great institution as a great establishment, and I would say this is a service provider to the community, rather than saying that it is a school which only provides with the formal education. It is not St. Patrick's, absolutely. St. Patrick's College, of course, gives the formation of students with the disciplines and academic performances, sports, and the socialization, which of course help the students to be the part of the society. That is what expected from a school, because students must be preparing themselves to face a new challenging world as soon as they finish their schooling. பந்து வீச்சில் மாற்றம். யுவன் வீசி இடத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். 10 கல்லூரியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் யுவனுடைய இடத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். 10 கல்லூரியுடைய உப தலைவர் சாருசன், அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹாரிசன். யாழ்ப்பாண கல்லூரி 20 Well, the total moves to 27 for the loss of 1 wicket. A bowling change from the commentary box side. Sarushan, the top finger spinner, has been called to bowl from the scoreboard end. Sarushan has been a successful bowler for Patrician's side so far, and even in the previous Battle of the Gold,
he was able to collapse the batsman of Jaffna College, and he won some awards as well. Sarashan continues from the commentary box end. Again, yes, it's a fantastic piece of fielding effort by P. Madhushan, the skipper of St. Patrick's College. Single taken by Johnson, and the score moves to 28 for the loss of 1 wicket. 9th over is in progress. That is the end of Saroshan's over. Score remains on 28 for the loss of 1 wicket. And I've been mentioning the names of the rectors of the past of St. Patrick's College. Patrick's, of course, has a history of being under Reverend Fathers, actually, as the rectors. Since it is a Catholic school, it is quite obvious as well as relevant for the principals who can be the rectors or maybe the vice rectors. It must be, or it could be, the priests or the reverend brothers. So let me continue with the list. After T.A.J. Maduranayagam, it was Reverend Father John F. Francis, OMI, was in the seat of the rector, and then Reverend Father G.A. Francis Joseph from 1979 to 1992. And the local civil war affected especially the minority of Sri Lanka, that is Tamil people. But St. Patrick's College is also not an exception for this for civil war, and I could say a great service was given by Francis Joseph, Reverend Father Francis Joseph, the rector, during the turmoil, the political turmoil of the civil war, which was actually drastically destroying the lives of the people, especially of the minority, and even the country did not prosper, because when civil war was going on, I don't think that a country can prosper in economy and all. Then yes, back to the field. It is a big chase by Patrician skipper Madhushan from the cover field area, and Johnson was able to score a boundary, and Johnson very slowly just raining, or maybe I would say capturing the crease very well, and making use of his crease and scoring his runs and increasing the total to Jaffna College. Score moves to 32 for the loss of 1 wicket. 10th over is in progress. Johnson, and actually in his who in his player's profile, since it is written in English, let me read it out for you. Thank you, Priyan, for providing me this information. Anyway, so Johnson, R. Johnson, was born on 26 December 2006, and he is a 4th-year player with a lot of experience in cricket.
and he bats left and bowls right arm off spin. And he scored 63 runs in 107 Battle of the Gold in the previous year, and scored 43 runs in Reverend Father G.A. Francis Joseph Challenge Trophy. As I mentioned earlier, he scored 72 runs against Mahajana College in this season as well. So Johnson. So I think Jaffna College may use Johnson as one of their trump cards to win this Battle of the Gold. But at the same time, let's wait and see how Patricians are able to set a trap and get him. பிரியன், உங்களுக்கு யாழ்ப்பாண கல்லூரியை பற்றி என்னை விட அதிகம் பரிச்சயம் இருக்கிறது. ஆகவே ஜோன்சன் பற்றிய தகவல்களை நீங்கள் எங்களுக்கு எமது இங்கே எமது நேரலையில் இணைந்திருக்கும் எமது ரசிகர்களுக்கு வழங்க முடியும் என நம்புகிறேன். சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். Kumanadasan Sarushan is operating from the commentary box, and Sarushan is the vice skipper of St. Patrick's College, and he was also born on 31st January 2006, and he bats right hand and bowls right arm for off break. Yes, it's a full length delivery, nice swing by Harishan, and it's a good chase by the Patrician fielder, and a boundary saved by him. I think it is R.B. Denovan, the fieldsman. Yes, Sarushan is an effective finger spin bowler, and he can be relied for a breakthrough. That is how the Who is Who says, players profile says. And a special mention is here. He took 7 wickets for 47 runs against Dudley Senanayake College while St. Patrick's College was playing the Sri Lankan Schools Cricket Tournament in Tolangamuva. And he is a good all-rounder, I could say, because he scored 47 runs not out against Kandavaraj College in 30 balls in the one-day match tournament of Sri Lanka Schools Cricket Association. Well, Patrick's College is expecting a breakthrough from Sarushan. Let's see how Saru will make it happen. Well,
Patrick's College has decided to operate spinners from both the ends. David Abilas, one of the senior players, has been called to operate from the scoreboard end. Abilas is someone who is capable of having some breakthroughs. And who says Abilas is a good wrist spin bowler and an upper middle order batter who scores rapidly when settles. So obviously he is an all-rounder. His highest knock is 44 runs against Vimba Royal College, and it is also against Sri Lanka cricket school cricket tournament. And he also captured 4 wickets for 45 runs against Vimba Royal as well. So Abhilash is a leg spinner, and an off spinner Sarushan have been operating to have a breakthrough for St. Patrick's. Let's wait and see. It's a short delivery, but straight away to the hands of the fielder. Limited for a single. Score moves to 35 for the loss of 1 wicket. நன்றி ரஞ்சித் ராஜன். அபிலாஷ் புதிய பந்து வீச்சாளராக இணைந்திருக்கின்றார். 10,000 கல்லூரி சார்பாக அவர் எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய வீரன் ஹெர்சன் 35 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினரோடு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. சிறந்த ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளராக 10,000 கல்லூரி சார்பாக விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார் அபிலாஷ். அபிலாஷனுடைய மூன்றாவது பந்தை வீசியிருந்தால் தடுத்து ஆடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 35 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. களத்தில் ஜான்சன் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் கர்ஷன். அபிலாஷ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கர்ஷன். அபிலாஷில் சேர்ந்த பந்தை அடித்தாடினார் கர்ஷன். லெக் திசையிலே ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. பெறப்பட்ட அந்த ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 36 அதிகரிக்கின்றது. களத்தில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஜான்சன் மிக சிறப்பாக துடுப்பாட்டத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் அபிலாஷ் வீசிய அந்த பந்தை அடித்தாட முற்பட்டார். அது முடியவில்லை. ஜான்சன் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஹர்ஷன். மிக சிறப்பாக தன்னுடைய முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் அபிலாஷ். ஸ்கோர்போர்ட் ஸ்டைலிருந்து அபிலாஷ் அவர் எதிர்கொள்கின்றார் ஜான்சன். அது ஒரு ஃபுல் போலாக வருகின்றது. அடித்தாடப்படுகின்றது. ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார் ஜான்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி ஓட்ட எண்ணிக்கை 37 அதிகரிக்கின்றது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன் அணிகள் போர். அபிலாஷ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கர்ஷன். தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. அந்த பந்து பரிமாற்றம் வீசி முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட்.
சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், வண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக. Rectors who were serving during the multicultural of this country. Well, in the field now, Sarushan continues from the scope. From the commentary box end. It's a good appeal by the custodian as well as the bowler and the other players, but umpire Nathan didn't show any interest of giving the batsman out. Allocated for them, for the students as well as the old boys, Jaffna College, the guests and other visitors as well. And obviously everyone knew that this Battle of the Gold encounter, 108th encounter, was postponed, which was supposed to happen on the 6th, on the 27th, 28th and February and 1st of March, but due to the adverse weather conditions prevailed in Jaffna, we were unable to conduct this competition on the scheduled date. But anyway, even though it was rescheduled to 6th, 7th and 8th of March, which is in progress now, God has blessed us with the fine weather, and the ground is so beautiful, so beautiful, with the greeny ground. You can see even in some areas
மிக நேர்த்தியாக லெக் சைடில் ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார். ஜோன்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 42 அதிகரிக்கின்றது. ஸ்கோபோர்ட் திசையிலிருந்து பந்து வீசுகின்றார் பத்துச்சார் கல்லூரி சுழல் பந்து வீச்சாளர் அபிலாஷ். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரியினுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஜோன்சன். ஜோன்சன் மிக சிறப்பாக அடித்தாடினார். மேலும் ஒரு 2 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார். ஜோன்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 2 ஓட்டங்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 44 அதிகரிக்கின்றது. அபிலாஷ் மிக சிறந்த ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளர். வயம்ப ரோயல் கல்லூரிக்கு எதிராக 45 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 4 இலக்குகளை கைப்பற்றியிருந்தார். இவரிடம் அவருடைய சிறந்த பெறுவராக அது காணப்படுகின்றது. அபிலாஷ் ஜோன்சன் ஆப் அது லெக் சைட்லேயே செல்கின்ற அந்த பந்து நேராக இலக்கு காப்பாளரும் செல்கின்றது. 44 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன் அணிகள் போரில் 3 நாட்கள் கொண்ட போட்டியில் முதல் நாள் ஆட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அபிலாஷ் வீசிய அந்த 4வது பந்து அடித்தாடப்படுகின்றது. ஒரு ஓட்டம் ஜோன்சனால் பெறப்படுகின்றது. ஜோன்சனால் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 45 அதிகரிக்கின்றது. தொடர்ந்து அபிலாஷ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹரிசன். மிக சிறப்பாக அந்த பந்து இலக்கு காப்பாளரம் சரணடைகின்றது. அபிலாஷ் தன்னுடைய பந்து பரிமாற்றத்தின் இறுதி பந்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். அபிலாஷ் வீசி அந்த பந்தை அடித்தாடினார் ஹரிசன். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 46 அதிகரிக்கின்றது. Well, we have a booth to take photographs in the grounds. Actually, it's a good thinking by our photographic club as well as photographer. We have a backdrop saying 175th anniversary celebrations, and if you are gathered as a batch here, if you are gathered as a batch here, you can take your batch and you can visit our hub there and you can have the photograph. Once again, I would like to let you know we have a backdrop specially designed for you to take some photos for your memories. Those who are in the grounds, if you are gathered as a batch, you can take your friends and have a photo with the backdrop and the souvenir, I would say, with a souvenir which is erected in the grounds next to the scoreboard. So next to the scoreboard there is a photographer waiting for you, and if you are interested, then you can visit and have a memorable photograph at the Battle of the Goals 108th encounter. பிரியனிங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்குது. என்னத்துக்குன்னு சொன்னால், நீங்கள் பார்க்க முடியும் அங்கே ஸ்கோபோர்டுக்கு பக்கத்தில் 175 என்று அங்கே அச்சிடப்பட்டு ஒரு பேக்ட்ராப் ஒன்று அங்கே காணப்படுகிறது. அது என்னதுக்குன்னு சொன்னால், இந்த வருட 175வது ஆண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற பழைய மாணவர்கள், அதாவது பத்திரிசியார் கல்லூரியை சேர்ந்த பழைய மாணவர்கள் சிலர் தனியாக வந்திருக்கிறார்கள், அநேகர்
அல்லது கிட்டத்தட்ட 195% மாணவர்கள் இங்கே தங்களுடைய பாடசாலை நண்பர்களுடன் அல்லது அவர்களுடைய பிரிவு பேட்ச் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நண்பர்களுடன் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக பிரத்யேகமாக இங்கே இது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுடைய அந்த இனிமையான நினைவுகளை சுமந்து செல்கின்ற வகையில் ஒரு தங்களுடைய நண்பர்களை கூட்டிச் சென்று அந்த இடத்தில் அவர்கள் புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஞாபகமாக கொண்டு செல்ல முடியும். அது புனித பத்திரிசார் கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர் குரூப்ஸில் அல்லது புனித பத்திரிசார் கல்லூரியின் சமூக வலைத்தளங்களில் பிரசுரிக்கப்பட இருக்கிறது. ஆகவே அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். நன்றி ரஞ்சித் தேவராஜன். மிக அற்புதமாக உண்மையிலேயே புனித பத்திரிசார் கல்லூரி தன்னுடைய 175வது ஆண்டு சிறப்பு நிகழ்வுகளிலே ஒரு அங்கமாக அதை காணக்கூடியதாகத்தான் இருக்கின்றது. இங்கே வந்திருப்பவர்கள் தங்களுடைய ஞாபகமாக அதிலே கட்டாயமாக புகைப்படம் எடுப்பதற்கான ஆர்வத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மிக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பேக்ரவுண்ட் உண்மையிலேயே அது பத்திரிசார் கல்லூரி பழைய மாணவர்களை மட்டுமல்ல அநேகரை கவருகின்ற ஒன்றாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மிக சிறப்பாக அதனை வடிவமைத்திருக்கின்றார்கள் பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர். அவருடைய பழைய மாணவர்கள் மட்டுமன்றி நண்பர்கள், ஆதரவாளர்கள் அநேகர் அதில் புகைப்படம் எடுப்பதற்கு நிற்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த செயற்பாடு உண்மையிலே வரவேற்கப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பதை நாம் உண்மையிலேயே பாராட்டுகின்றோம். பத்திரிசார் கல்லூரி அப்படியான ஒரு செயற்பாடை தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு, ஆதரவாளர்களுக்கு செய்திருப்பதற்கு உண்மையிலே பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன்னணிகள் போர். ஸ்கோர்போர்ட் சிறையிலிருந்து பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் அபிலாஷ். ஹர்ஷன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 48ஆக அதிகரிக்கின்றது. களத்தில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக ஜான்சன் 34 ஓட்டங்களுடனும் ஹர்ஷன் 9 ஓட்டங்களுடன் துடுப்பட தள்ளி கொண்டிருக்கின்றார்கள். 48 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது.
Well, Sarashan continues from commentary box, and it's a fantastic delivery which deceived the batsman straight away. Well, that is the end of Sarashan's over. Score moves to 49 for the loss of 1 wicket, and it's quite happy to see Jaffna College batsmen settling in the middle and trying to put a good score on the board so that it would be I think fine for them as well as for Battle of the Goals to have a 3-day match. Then innings match should not be rushed, of course. So Johnson and Harishan, I think almost having the partnership of 47 runs for second wicket. Another single made by Johnson. Score moves to 50 for the loss of 1 wicket. Down the leg side this time to the mid wicket, single taken by Harishan. .51 is the total. Harishan, he is the custodian of Jaffna College side, and swing, but could not connect in the bat properly. So Johnson was trying to punish Steve Aditya, the left-arm spinner of St. Patrick's College. Steve is a stylish left-hand batsman as well. Down the leg side, India for a while, but it was a long chase by Dino, beg your pardon, it is Defano. Defano had a good chase and stopped the boundary. Only a couple of runs left out. Johnson's swing of the bat threatens the Silimido fielder. Again, down the leg side, couple of runs taken, safely taken by the batsman. That is the end of Steve's over. Score moves to 53 for the loss of wicket.
55 is the score. தொடர்ந்தும் தமிழின் முறையில் பந்து வீசுவதற்காக சாஸ்திரம் தடையாடுகின்றார். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக காரிசன் 55 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்காங்க. இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. களத்தில் 39 ஓட்டங்களுடன் கட்சன் 10 ஓட்டங்கள் கொடுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். கல்லூரியினுடைய உபதலைவர் சாரசர் வீசி வந்த பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. சாரசர் அவரை எதிர்கொள்கிறார். ஜாஃப்னா கல்லூரியினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர் கேட்சர். இரண்டாவது பக்கம் தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. மருதாசன் சாருசன் ஒரு பக்ஷா கல்லூரியினுடைய உபதலைவர். மூன்றாவது பாட்டை ஆடித்தாடினார். லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. கடைசி பெற்றுக் கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு ஜாஃப்னா கல்லூரி அணியினுடைய எண்ணிக்கை 55 அதிகரிக்கின்றது. 55 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள். ஜாஃப்னா கல்லூரி அணியினர் ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. It's a misfield, and let's wait for the signal of the umpire whether it is a bye. No, it's a leg bye, and a single is given away by the Patricians.
வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. களத்தில் ஜான்சன் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஹர்ஷன். தொடர்ந்தும் பந்து வீசுவதற்காக புனித பத்துசார் கல்லூரியினுடைய உபதலைவர் சாருசன் அவரை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய வீரர் ஹர்சன். சாருசன் வீசிய அந்த பந்து நேராக இலக்கு காப்பாற்றம் செல்கின்றது. 59 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. 53 ஓட்டங்களை இணைப்பாட்டமாக பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக. ஜான்சன் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஹாரிசன். மோசன் வீசி அந்த பந்தை அடித்து ஆடினார் ஹர்சன். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. 60 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. களத்தில் ஜான்சன் 40 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். ஸ்கோர்போர்ட் மன்னிக்கவும், பார்வையாளர் முனையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்காக மதுசன். சார்சனை எதிர்கொள்கின்றார் ஜான்சன். அடித்தாடினார் ஜான்சன். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. ஜான்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 61 அதிகரிக்கின்றது. ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. களத்தில் பந்து வீசுவதற்காக பத்திரிச்சர் கல்லூரி சார்பாக சார்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் வீரன் ஹெர்சன். அது கரிசனை ஏமாற்றி நேராக இலக்கு காப்பாற்றம் சரணடைகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. 61 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. பார்வையாளர் முறையிலிருந்து பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் பத்துசார் கல்லூரியினுடைய உபதலைவர் சார்சன். சார்சனை எதிர்கொள்கின்றார் ஹாரிசன். தடுத்தாடப்படுகின்றது. சார்சன் வீசி அந்த பந்து பரிமாற்றம் முடிவுக்கு வருகின்றது. கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்களோட யாழ்ப்பாண கடல் நீர் ஏரிக்குள்ளேயே எவ்வளவோ சுற்றுலா அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து நீங்கள் நைனாதீவுக்கோ நெடுந்தீவுக்கோ எங்களை சுற்றி இருக்க சின்ன சின்ன தீவுகளுக்கு போய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது. சும்மா ரைடு ஜாலி ரைடுக்கு போகலாம். நீங்கள் இல்லாட்டி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஷூட்டிங்குக்கு போகலாம். ஒரு வெட்டிங் ஷூட்டோ பர்த்டே ஷூட்டோ என்னென்றாலும் இதில் வச்சு செய்யலாம். இந்த லேகுனுக்குள்ளே இது 24 hours அவைலபிளான ஒரு போட். யாழ்ப்பாணத்தின் கடல் நீர் ஏரி என்று சொல்லிக்கல இது அலைகள் பெரும்பாலும் குறைவான பாதுகாப்பான ஒரு கடல் நீர் ஏரி. 2 பக்கமும் மண்டல் தாவரங்கள் வளர்ந்து கொஞ்சம் அழகை மெருகுபடுத்தி கொண்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் போகும்போதே பச்சை பசையல் என்ற ஒரு இதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண இருக்கும். There is a change in bowling, and we can see, on the road, beyond the grounds, patrician flag is swaying in the air. I think some of the patricians are on a vehicle,
carrying the petition flags, a very big flag. Since it's a working day, I think most of the old boys are not available. Anyway, we can expect their presence here in the evening, since now our school students are around the grounds. And it is Georges, the new bowler, who is being introduced by the captain of St. Patrick's College. Georges is a useful changing bowler for Patrician side. Georges is a hard-hitting batsman, and far right arm fast medium. Down the fine leg. A single taken by Johnson. So Titus Georges is the bowler, and who says Titus Georges bowls right arm fast medium pace. Georges is an attacking bowler and a hard-hitting batter, can make big blows over the boundary rope. Rather than his bowling performances, who speaks about his batting performances more. Again, it's a good delivery. A dot ball. Again, George's delivery was defended, and Johnson is very patient and staying in his crease, spending around more than I think 1 hour and 45 minutes. Johnson this time faces Georges. Again, a dot delivery for Georges. ஜோஜேஸ் வீசிய அந்த பந்து பரிமாற்றம் முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 62 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. காலத்தில் ஜான்சன் 42 ஓட்டங்களுடனும் ஹாரிசன் 13 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். Sharish, and this time it's a fantastic delivery, and of course it beat the batsman. Siansen, the custodian of Patrician side, is praised for his wicket-keeping skills, and he was so quick in gathering the delivery of Saracen and was able to stump Saracen.
around the stump. Fine. It was a deep turn of his spin, and Johnson was clueless. But we can see Harrison was telling Johnson that as a non-striker that the ball has got some turn, so be vigilant enough and play accordingly. And Johnson this time has left it behind to the wicketkeeper straight away. No runs taken, and no matter now how fast they score the runs, but it is very vital for them to stay in the middle without losing their wickets. And again it's a dead ball, but no worries for Jaffna College. Sarushan. Again a fantastic delivery, straight away to the wicketkeeper. No runs taken. Down the leg side, a single for Johnson. Score moves to 63 for the loss of 1 wicket. Beg your pardon, it is 65 for the loss of 1 wicket. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். Georges to Johnson. Johnson is on 43, and it's again a good hitting and a nice piece of fielding. It's a chance for an out, but they failed, and I think it is not out by the umpire. But it was a fine piece of fielding by Sarushan, the vice keeper of St.Patrick's College, and Georges was not good enough in collecting the ball and stumping. Anyway, Harrison was safe, and Johnson was happy that Harrison was safe, and the pair continues. Johnson is on 43, and he is, of course, as our players' profiles mentions, he is a dependable person. And down the leg side this time to the fine leg single taken by Johnson. Johnson moves to 44. ஜோன்சன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு ஜோன்சன் தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 44ஆக இருக்கின்றார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 64 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது பத்திரிசார் கல்லூரி சார்பாக. ஜோர்ஜஸ் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹாரிசன் ஜோர்ஜஸ். அந்த பந்து நேராக இலக்கு காப்பாளரும் செல்லுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. இருபத்தி 3 பந்து பரிமாற்றங்கள்
பத்துச்சார் கல்லூரி அணியினால் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி 64 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. களத்தில் கரிசன் 13 ஓட்டங்களுடனும் ஜான்சன் 44 ஓட்டங்களுடன் இருப்பதாக ஜோஜேஸ் தடுத்தாடுகின்றார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஸ்கோபோர்ட் சைடிலிருந்து ஜோஜேஸ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹாரிசன். ஆட்டமிழப்பு முறைப்பாடு ஒன்று எழுப்பப்படுகின்றது. அது நடுவாக அறிக்கப்படுகின்றது. ஜோஜேஸ் வீசி அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 24 பந்து பரிமாற்றங்களை சந்தித்திருக்கின்றார்கள். 64 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக. It is a big wicket for St. Patrick's College. The catcher is George, and now here has come the breakthrough for St. Patrick's College, and it is the wicket of Harrison. Harrison lost his wicket when Johnson is on 45, and it has been a very good partnership, and it has been broken now. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 65 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே இரண்டாவது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருந்த ஹாரிசன் ஆட்டமிழந்து வெளியேறியிருக்கின்றார். களத்தில் ஜான்சன் 45 ஓட்டங்களோடு தொடர்ந்து களத்தில் இருக்கிறார். 58 ஓட்டங்களை இணைப்பாட்டமாக பெற்றிருந்த வேளையிலே யாழ்ப்பாண கல்லூரியுடைய இரண்டாவது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. முதலாவது இலக்கு 6 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் வீழ்த்தப்பட்டது. 65 ஓட்டங்களிலே தங்களுடைய இரண்டாவது இலக்கு இழந்திருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். ஆட்டமிழந்து வெளியேறிய ஹர்சனுடைய இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைகின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய வீரன் விஷ்ணுகோபன். Vishnugoban, born 3rd May 2008, 30th player and the colours man, right hand bowler, right arm leg spinner. He scored 30 runs and took 9 wickets for 50 runs in 107 bet of the goals. He scored 41 runs and took 7 wickets for 44 runs again Bambalapati Hindu College. யாழ்ப்பாண கல்லூரியுடைய ஒரு சிறந்த சகலவர வீரர் விஷ்ணுகோபன்.
பிரியங்கன் மிக தன்னுடைய முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்திலே கர்சனுடைய இலக்கை கைப்பற்றி இருந்தார். 65 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது களத்தில். ஜான்சன் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். பார்வையாளர் முனையிலிருந்து பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் பிரியங்கன். இப்பொழுது 10 கல்லூரிய சுழல் பந்து வீச்சாளர் பிரியங்கன் வீசிய பந்து தடுத்தாடினார் விஷ்ணுகோபன். ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். விஷ்ணுகோபன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 5 பந்து வீச்சுக்கு ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. ஜான்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 67 உயர்கின்றது. தொடர்ந்தும் ஸ்கோபோர்ட் ஜோசேஷ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். பந்து வீச்சில் ஒரு மாற்றம். ஜோசேஷ் அந்த இடத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். 10 கல்லூரியுடைய பதிலர் சாருசன் இதுவரை பார்வையாளர் முன்னிலை பந்து வீசிக் கொண்டிருந்தார். தற்போது தன்னுடைய பந்து பரிமாற்றத்தை ஸ்கோர்போர்ட்ஸுக்கு மாற்றியிருக்கின்றார். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன்.
70 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. பந்து வீச்சிலே சாருசன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். விஷ்ணுகோபன் ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொள்கின்றார். அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 71. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 71 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. பிரியங்கன் வீசிய அந்த பந்து உதிரியாக ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. உதிரியாக பெற்றுக்கொண்ட ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 72 அதிகரிக்கின்றது. களத்தில் விஷ்ணுகோபன் 2 ஓட்டங்களுடனும் அணியினுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஜான்சன் 49 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறங்கிய ஜான்சன் 49 ஓட்டங்களோடு பிரியங்கனை எதிர்கொள்கின்றார். பார்வையாளர் முறையிலிருந்து பிரியங்கன் அவரை எதிர்கொண்டார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஜான்சன். ஆம், அந்த பந்து நேராக இலக்கு காப்பாளரும் செல்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 72 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஆம், ஜான்சன் அடித்தாடினார். அடித்தாடி ஜான்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஓட்டத்தோடு தன்னுடைய அரசியத்தை பூர்த்தி செய்தார். ஜான்சன் தன்னுடைய அரசியத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றார். அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 74 அதிகரிக்கின்றது. ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் களம் வாங்கி மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கும் ஜான்சனுக்கு என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Yes, that is a historical event for Johnson. Johnson scored the half century in an eventful occasion of St.Patrick's College 108th encounter of Battle of the Goals. Johnson has been very patient and he scored 50 runs for Jaffna College, even though Jaffna College lost its wickets. You know, at the very second over, Jaffna College lost its first wicket, and Johnson is on fire now, and down the leg side this time. Johnson is a person with determination, and he has already determined that he should be contributing well to his college, putting a good target for patricians. Congratulations, Johnson, and of course both the colleges congratulate Johnson's performances. Priyankan again from the commentary box end.
கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்களோட யாழ்ப்பாண கடல் நீர் ஏரிக்குள்ளேயே எவ்வளவோ சுற்றுலா அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து நீங்கள் நைனாதீவுக்கோ நெடுந்தீவுக்கோ எங்களை சுற்றி இருக்கிற சின்ன சின்ன தீவுகளுக்கு போய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது. சும்மா ரைடு ஜாலி ரைடுக்கு போகலாம் நீங்கள், இல்லாட்டி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஷூட்டிங்குக்கு போகலாம், ஒரு வெட்டிங் ஷூட்டோ பர்த்டே ஷூட்டோ என்னென்றாலும் இதில் வச்சு செய்யலாம். இந்த லேகுனுக்குள்ளே இது 24 hours அவைலபிளான ஒரு போட். யாழ்ப்பாணத்தின் கடல் நீர் ஏரி என்று சொல்லிக்கல இது அலைகள் பெரும்பாலும் குறைவான பாதுகாப்பான ஒரு. தற்போது ஆட்டம் மதிய இடைவேளைக்காக நிறுத்தப்படுகின்றது. இதுவரை நடைபெற்று முடிந்த முடிவுகளின்படி யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 76 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. களத்தில் விஷ்ணுகோபன் 2 ஓட்டங்களுடனும் ஜோன்சன் 54 ஓட்டங்கள் ஒன்றுபடுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். மீண்டும் மதிய போஸ்ட் இடைவேளையை தொடர்ந்து நாம் நேரலையில் இணைந்து கொள்வோம். நன்றி. ரெண்டு பக்கமும் மண்டல் தாவரங்கள் வளர்ந்து அவங்க அழகை மெருகுபடுத்தி கொண்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் போகும்போதே பச்சை பசையில் என்ற ஒரு இதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண இருக்கும். யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராகும். சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராகும். சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும்.
Nippon Cement. கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்கட யாழ்ப்பாண கடல் நீர் ஏரிக்குள்ளேயே எவ்வளவோ சுற்றுலா அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து நீங்கள் நைனாதீவுக்கோ நெடுந்தீவுக்கோ எங்களை சுற்றி இருக்க சின்ன சின்ன தீவுகளுக்கு போய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது. சும்மா ரைடு ஜாலி ரைடுக்கு போகலாம் நீங்கள், இல்லாட்டி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஷூட்டிங்குக்கு போகலாம், ஒரு வெட்டிங் ஷூட்டோ பர்த்டே ஷூட்டோ என்னென்றாலும் இதில் வச்சு செய்யலாம். இந்த லேகுனுக்குள்ளே இது 24 hours அவைலபிளான ஒரு போட். யாழ்ப்பாணத்தின் கடல் நீர் ஏரி என்று சொல்லிக்கல இது அலைகள் பெரும்பாலும் குறைவான பாதுகாப்பான ஒரு கடல் நீர் ஏரி. 2 பக்கமும் மண்டல் தாவரங்கள் வளர்ந்து அவங்க அழகை மெருகுபடுத்தி கொண்டிருக்குது. ஸோ நீங்கள் போகும்போதே பச்சை பசேல் என்ற ஒரு இதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண இருக்கும். கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்கட யாழ்ப்பாண கடல் நீர் ஏரிக்குள்ளேயே எவ்வளவோ சுற்றுலா அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்கட யாழ்ப்பாண நீங்கள் தயாரா? தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ்குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக. Well, after the lunch, the session is about to start now, and Jaffna College already in the morning session scored 77 for the loss of 2 wickets. 27 overs have been bowled, and Patrick's College is now feeling the pressure produced by Jaffna College batsmen. You know, once a couple of batsmen is settled, then you need to work hard to break the partnership of them. So Sarushan is going to begin the first over during the post lunch session. மதிய இடைவேளைக்கு பின்னர் ஆட்டம் மீண்டும் இதோ ஆரம்பமாகின்றது. முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக சாருஷன் அழைக்கப்பட முதல் பந்து வீசப்படுகிறது. ஓட்டம் எடுக்கும் வாய்ப்பில்லை. நேராக விக்கெட் காப்பாளரிடம் அந்த பந்து சென்று சரணடைகிறது. சாருஷன் வலதுகை மேல் வர பந்து வீசும் பந்து வீச்சாளர். புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியின் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர் என்று கூட அவரை குறிப்பிட முடியும்.
லாவகமான சுழல் பந்து வீச்சின் மூலம் பல இலக்குகளை கைப்பற்றிய வீரர் சாருஷன். That is the end of Saracens over, and the first over after the lunch. 77 for the loss of 2 wickets. The 78 for the loss of 2 wickets. Johnson is on 54 and Visnagoban is on 2. Priyankan is called again to operate from the commentator's box end, and Priyankan is a leg spinner, and he is a useful changing bowler. Anyway, here for St. Patrick's College there is an urgent need for a breakthrough bowler, as both the batsmen in the middle are experts in their batting, Vishnu Goban and Johnson. Second over after the lunch. Priyankan begins, bowls and drives. 2 runs comfortably taken. Let's see whether there is any chance for third run, but of course the ball has been sent to the wicket keeper. Couple of runs taken. After the lunch, tummy is full, so there is a loose in the fielding. Again towards the point, and there is a chance for a run out. Appeal and a turn down. Anyway, there was a hesitation between the batsman, and Johnson was in a hurry to get a single, but there was a good piece of fielding by the Patrician skipper Patkunam Madhushan. So anyway, there was a chance but couldn't make it. Well, at the same time, we are with a live commentary. It is, I think, very apt to read the message of both the principal. Again, over the fielder. This time, only a single taken
though the ball reaches the boundary line. Well, I think, as I said earlier, it is quite appropriate to read out the messages of both the principals of the colleges. So since Patrick's is hosting the match this year, as St. Patrick's is celebrating 175th anniversary of the college, so the rector's message comes first. This is the message from Reverend Father A.P. Thirumagan. Glad to extend you all a cordial welcome to the 108th Battle of the Goals Cricket Encounter 2025. I am very much honored and privileged to pen this message as St. Patrick's College proudly celebrates 175th Jubilee year in 2025. And this 108th encounter of cricket is going to be remarkably special for all the patricians. It is an undeniable fact that sports teach plethora of life disciplines which undoubtedly enable the sportsmen to lead a pleasant and balanced lifestyle. Many of the well-wishers of sports complain that the interest shown by the students towards the sports events is in the trend of decline. This historical cricket match between the two colleges has been encouraging students to form themselves through the opportunity given. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். Well, I continue with the message. I would like to leave a message to the players that you are gifted with the skills of the game, and the ball is in your court to show your colors. Therefore, make use of it. The hours of your training will be highlighted and appreciated by your performances here. I would also like to thank the principal of Jaffna College, Mrs. Rushira Kulasingham, for a great support she's been rendering to us. Special words of thanks go to Mr. A.S. Nishandan, the Prefect of Games cum Coach, Mr. G. Ranjit Devarajan, Master in Charge, Reverend Father Rexon, Reverend Father T. Darshan, Mr. S. Sai Raja, Consultant Coach, and other teachers for their hard work to bring up this team. I wish both the teams all the very best. Have a Jubilee year, colorful combat. The message from Reverend Father A.P. Thirumagan, Rector of St. Patrick's College. Yes, back to the field. Sarushan has been called to operate from the scoreboard end. Sarushan continues. Nicely played by Vishnu Gopan. No runs taken, but no harm for Jaffna College. The score remains on 82 for the loss of 2 wickets. Is a wonderful low kept delivery, but Vishnu Gopan was fortunate enough to survive. பிரியன் மீண்டும் என்னுடன் இணைந்திருக்கிறார். ஜனப்பிரியன், நாங்கள் இம்முறை இந்த நேர்முக வர்ணனையிலே ஒரு புதிய விடயம் ஒன்றை புகுத்தி இருக்கிறோம் என்றே சொல்ல வேண்டும். புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியின் 175வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு இம்முறை நடைபெறுகின்ற 108வது பொன்னணிகள் போரிலே கடந்த கால குறிப்பாக கிரிக்கெட் தலைவர்களிடம் ஒரு செவ்வியொன்றை மேற்கொள்வதாக திட்டம் இடப்பட்டிருக்கிறது. நான் நினைக்கிறேன் அது அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு கௌரவம் என்று நினைக்கிறேன். அவர்கள் உண்மையில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற நேரம் குறைவாகத்தான் இருக்கின்ற போதிலும் இந்த போட்டி 3 நாட்களை கொண்டிருக்கிறது என்பது ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விடயமாக இருக்கிறது.
2 கல்லூரிகளை சார்ந்த அணித்தலைவர்களை நாங்கள் இங்கே ஒரு செவ்வியினை மேற்கொள்ளக்கூடியவாறு அமையுமாயின் அவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற கௌரவமாக அது அமையும் என்று நினைக்கின்றோம். பாடசாலைகளுக்காக விளையாடிய அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறான நிலைகளில் இருந்தாலும் பாடசாலைகளுக்கு அவர்கள் செய்து கொடுத்த நன்றியை நாங்கள் இந்த வேளையில் நினைவு கூர்ந்து அவர்களை கௌரவிக்க விரும்புகின்றோம். இது தொடர்பாக பிரியன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறுங்கள். நிச்சயமாக ரஞ்சித், நீங்கள் சொன்னபடி அணித்தலைவர்கள் ஒவ்வொருவருமே தங்களுடைய காலத்தில் மிக சிறப்பாக மிக சாதுரியமாக செயற்பட்டிருப்பார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களையும் தங்களுடைய நிலைகளையும் நிச்சயமாக பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆசைப்படுவார்கள். ஆனால் எங்களிடம் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சிக்கலையும் சொல்ல வேண்டும், போதிய அளவு நேரம் அல்ல. குறிக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள் நாம் நிச்சயமாக சந்திக்கக்கூடிய அல்லது பேட்டிகளை பெறக்கூடிய தலைவர்களிடமிருந்து அதனை எதிர்பார்க்கின்றோம். பெரும்பாலும் எம்மோடு இணையக்கூடியவர்களை நாம் நாளைய தினத்திலிருந்து இணைப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். தயவாக இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற தலைவர்கள் நிச்சயமாக தயார் நிலையில் இருங்கள். உங்களை இணைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த வருடம் ஒரு சிறப்பான வருடம். புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி தன்னுடைய 175வது வருடத்தை கொண்டாடுகின்ற அதேவேளை நாம் 3 நாள் போட்டிகளாக ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். அந்த 3 நாள் போட்டியிலே நிச்சயமாக உங்களுடைய அனுபவங்களும் பார்வையாளர்களுக்கு அல்லது கேட்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பயன் தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இந்த திட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். முடியுமானவரை நாம் 2 பாடசாலைகளிலுமே தலைவர்களாக இணைந்து கொள்வதை இணைப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஆம் பிரியன், இன்று எங்களுடைய 108வது பொன்னணிகள் போரிலே இங்கே நமக்கு ஒரு விருந்தினராக இணைந்திருக்கக்கூடிய புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியின் அணித்தலைவர் இருக்கின்றார், திருவாளர் கிங்ஸ்லி செபஸ்டியான் பிள்ளை. அவர் இன்றைய தினத்தினுடைய யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக. ஆம், அந்த செவியை பற்றிய விவரங்களை நான் இப்பொழுது அறிய தருகின்றேன். இன்றைய தினம் நம்மோடு 108வது பொன்னணிகள் போரில் ஒரு விருந்தினராக இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற திருவாளர் கிங்ஸ்லி செபஸ்டியான் பிள்ளை எமது பாடசாலையின், அதாவது புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியின் பழைய மாணவன். அவரை நாங்கள் இன்றைய தினம் அவரை ஒரு அதிதியாக கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளை அவரை இன்றைய தினம் முதலாவதாக இந்த அணித்தலைவர்களின் அனுபவ பகிர்வுக்காக அழைக்க இருக்கின்றோம். இந்த செவ்வியானது 2 மொழிகளிலும் நடைபெறக்கூடியவாறு இருக்கும், ஆங்கிலம் அல்லது தமிழில் நடைபெற உள்ளது. நீங்கள் விரும்பிய மொழிகளில் உங்களுடைய செவ்வியை இங்கே அளிக்க முடியும். ஆங்கிலத்திலாவது சரி அல்லது தமிழிலாவது சரி நீங்கள் செவ்வியை வழங்க முடியும். அது மாத்திரமல்ல, நாளைய தினம் மிக செம்மையாக வெளிநாடுகளிலிருந்து நம்முடன் தொடர்புகளை மேற்கொண்டு உங்களுடைய அனுபவ பகிர்வுகளை பகிர விரும்பும் தலைவர்கள் எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொள்ள முடியும். எமது தொலைபேசி இலக்கத்தை நான் இங்கே அறிய தருகின்றேன்.
077 066 000. Once again, I'll let you know the phone number to contact via WhatsApp, or maybe we will be having our interview via Google Meet. And please take note of my phone number, that is 0777 066 000 0777 066 000. So that is my phone number. You can access via WhatsApp or maybe via Viber, and most probably we'll be chatting you via Google Meet tomorrow. For the captains who are residing in foreign countries, but most of the captains are residing in Sri Lanka itself, so we would like to have them in our commentary box so that we can have the interview with them. Well and good. So within a short while we are going to have captain of St. Patrick's College from 1985, that is none other than Mr. Kingsley Sebastian Pillai, one of our guests today. மதிய போசனத்தை தொடர்ந்து ஆட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி 84 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் விஷ்ணுகோவன் அவரோடு ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஜான்சன் இணைந்திருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் 3வது இலக்கு வீழ்த்தப்படுகிறது. மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருந்த யாழ்ப்பாண கல்லூரியுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். 60 ஓட்டங்களை தனி ஓட்டமாக அவர் பெற்றிருந்த வேளையிலே 84 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் யாழ்ப்பாண கல்லூரியினுடைய 3வது இலக்கு வீழ்த்தப்படுகின்றது. மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருந்த ஜான்சன் ஆட்டமிழந்து வெளியேறி இருக்கின்றார். மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி இருந்தார். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வந்து களத்திலே இருந்த ஜான்சன் 60 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். 84 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே யாழ்ப்பாண கல்லூரி தன்னுடைய 3வது இலக்கை வீழ்த்தி இருக்கின்றது. பிரியங்கன் அந்த இலக்கை வீழ்த்தியிருந்தார். பிரியங்கன் பெற்றுக்கொண்ட 2வது இலக்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பிரியங்கன் தன்னுடைய 2வது இலக்கை வீழ்த்தியிருந்தார். இன்றைய நாளிலே நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல 1985ஆம் ஆண்டு புனித பத்ரிசியார் கல்லூரி அணி சார்பாக அணி தலைவராக கடமையாற்றிய SW கிங்ஸ்லி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார். தொடர்ச்சியாக அவர் எமக்கு தன்னுடைய அனுபவ பகிர்வுகளை கூறுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார். நாம் கிங்ஸ்லி அவர்களை அன்போடு வரவேற்று அவருடைய பேட்டியை தொடர்படி ரஞ்சித் தேவராயன் அவர்களை ஒலி வாங்கி ஒப்படைக்கின்றேன். எமது கலையகத்துக்கு இப்போது திருவாளர் கிங்ஸ்லி செபஸ்டியன் பிள்ளை அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார். நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல 1985ஆம் ஆண்டு புனித பத்திரிசியார் கல்லூரிக்காக கிரிக்கெட்டிலும் கேப்டன் பண்ணி ஒரு வீரராக திருவாளர் கிங்ஸ்லி செபஸ்டியன் பிள்ளை அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார். முதலாவதாக கிங்ஸ்லி அண்ணா என்று அழைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கிங்ஸ்லி அண்ணா இங்கே வருகை தந்தமையிட்டு உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய செவியை தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். முதலாவதாக நாங்கள் உங்களிடம் வினவ இருக்கின்ற வினா, உங்கள் பற்றிய அறிமுகம் ஒன்றை எமது நேயர்களுக்கு வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி ரஞ்சித் அவர்கள். இந்த தருணத்திலே உண்மையாகவே நான் இங்கே வருவது எனது கனவு ஒன்று நனவாகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்று தான் நான் நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் 85ஆம் ஆண்டு நான் கேப்டன் பண்ண பிறகு 40 வருடங்களுக்கு பிறகு நான் பார்க்கின்ற முதலாவது பிக் மேட்ச்.
அதுவும் 175 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் பண்ணுற ஒரு டைம் 108 பேட்டில் ஆஃப் த கோல், அதுவும் எங்களை கிரவுண்டில், அதுவும் புது கிரவுண்டில் நான் பார்க்குறது எனக்கு உண்மையாகவே ஒரு I'm so proud and happy, and also I'm so as long as I'm a witness of this event, I'm really proud as a patrician, as a witness. Well, கிங்ஸ்லி அண்ணா வந்து கிரிக்கெட்டராக எமது ஏடுகளில் பதியப்பட்டிருப்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் அவர் அதையும் தாண்டி அவர் ஒரு சொக்கர் பிளேயர் என்பது பலருக்கு அல்லது இந்த தலைமுறைக்கு தெரியாததாக இருக்கலாம். அவருடைய நிறைய சாதனைகள் இங்கே பயிற்றுவிப்பாளர்களாலும் சரி அல்லது பயிற்றுவிப்பாளராக இருந்த ஆசிரியர்களால் இங்கே எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த புதிய தலைமுறையினருக்கு அவரை அறிமுகம் இல்லாமல் இருக்கலாம். அவர் சொன்னது போல நீண்ட காலங்களுக்கு பின்பதாக அவர் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார். ஆம், இதே இந்த சபை போய்கொண்டிருக்கிற அதே வேளை யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் 4வது இலக்கு வீழ்த்தப்படுகிறது. சார்சனின் பந்து வீச்சில் அங்கே ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகிறார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி வீரன். 85 ஓட்டங்களுக்கு 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆம், பேட்டியை தொடரலாம் நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு கால்பந்தாட்ட வீரராகவும் இங்கே கிங்ஸ்லி அண்ணா இங்கே பெரும் சாதனைகளை நிகழ்த்தி இருக்கிறார். நாங்கள் இப்பொழுது கிரிக்கெட்டை பற்றி கதைப்பது சால பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ முதலாவது கேள்வி, உங்களுடைய டீமில் இருந்த மெம்பர்ஸை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதான்னா அல்லது அவர்களுடைய பெயர்கள் நீங்கள் சிலவற்றை அல்லது முழு பேரும் தெரிந்திருந்தால் அவர்களை பற்றி குறிப்பிட முடியுமா? நிச்சயமாக ஞாபகம் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் என்னுடைய இங்கே 85ஆம் ஆண்டு நான் 13 வயதிலே இந்த என்னுடைய கிரிக்கெட் ஹிஸ்டரியை ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். 13 வயதிலிருந்து 19 வயது மட்டும் நாங்கள் ஒரே ஒரு 15-20 பேர் ஒரேடியாக விளையாடினவர்கள். அதில் 50% ஆண்கள் இப்பொழுதும் கனடாவிலே எங்களோட தொடர்ந்து விளையாடுகிறபடியால் அவருடைய பெயர்களை நான் நினைவுக்கு நிச்சயமாக வைத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். அந்த வகையிலே நாங்கள் எல்லோரையும் குறிப்பிடப்படாட்டிலும் சில முக்கியமான நபர்களை குறிப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னால் ரஞ்சித், நாங்கள் என்னுடைய சகோதரம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு டக்ளஸ், அவர் ஒவ்வொரு பிக் மேட்சுக்கும் இங்கே வந்து தன்னுடைய பங்களிப்பை காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றவர். அதே போன்று விக்கெட் கீப்பராக ஜாக்சன், ரத்னகுமார், பிரேமநாயகம், டான்சன், இப்படியாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இவர்கள் காலத்தால் அழியாத ஒரு முத்திரையை இங்கே பதித்திருக்கின்றார்கள். அந்த கேள்வி உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்பீங்களோ தெரியாத, இருந்தாலும் நான் அதை சொல்லுகின்றேன். நாங்கள் 13 வயதில் ஆரம்பித்த இந்த பயணம், கிரிக்கெட் பயணம், நொதர்ன் ப்ராவின்ஸிலே முதலாக ஐ திங்க் இப்போயும் அந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணிங்களோ தெரியாது, நாங்கள் எந்த பண்ணலேருந்து under-15 நொதர்ன் சாம்பியன்ஸ், under-17 நொதர்ன் சாம்பியன்ஸ், as well as soccer under-15, under-17, under-19 unbeaten in northern province. அது ஒரு உண்மையான ஒரு பெருமையக்கூடிய விஷயம்தான். என்ற வகையிலே என்னுடைய தனிய பங்களிப்பு மட்டுமில்லை, அவருடைய 11, 12, 15, 16 பேருடைய முழு பங்களிப்பும் அந்த நேரத்தில் இருந்தபடியால் நாங்கள் செய்யக்கூடியமாக இருந்தது. ஆம், உங்களுடைய அந்த பேச்சிலிருந்தே அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. பட்ரிஷியன் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் என்றதும் பட்ரிஷியன் ஸ்பிரிட்ஸ் என்றதும் அதாவது உங்களுடைய தன்னடக்கமாக இருந்த போதிலும் இது என்னுடைய பங்களிப்பு அல்ல, என்னுடன் கூட இருந்த எல்லோருடைய பங்களிப்பு என்பதை நீங்கள் சுட்டி காட்டியது உண்மையிலே அந்த பாடசாலை உங்களிடம் எத்தகைய ஒரு மனப்பாங்கை, ஒரு நன்மனப்பாங்கை விதைத்திருக்கிறது என்பதை காட்டுகின்றது. இந்த பாடசாலையின் பெருமையை பற்றி நாங்கள் உங்களுடைய செவ்விக்கு முன்பதாக கதைத்து கொண்டிருந்தோம். இப்பொழுது அவரால் 50 பெயர்களை குறிப்பிட முடிந்தது. ஏனென்றால் அவர்கள் இப்பொழுதும் கிங்ஸ்லி அண்ணாவோட டச்சில் இருக்கிறபடியால் கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அதோடு அவர் தன்னுடைய காலத்தில் 13 வயதிலிருந்து தொடங்கிய இந்த விளையாட்டு பயணம் under-15 நொதர்ன் சாம்பியன், மற்றது சொக்கரிலேயும் அவர் நொதர்ன் ப்ரொவின்ஸில் அவர்களுடைய சாதனைகள் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி இருப்பினும் எமது அதற்கு பின்னதாக under-17 டீம் எமது டிவிஷன் 2க்கு ப்ரொமோட் பண்ணப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது. அது கிங்ஸ்லி அண்ணாக்கு பிற்பட்ட காலங்களில். இப்பொழுது நான் உங்களுடைய பயிற்றுவிப்பாளர் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியுமா அண்ணா? நிச்சயமாக. நான் அடுத்தவரை அதைத்தான் சொல்வதற்காக இருந்தேன். ரஞ்சித், நீங்கள் கேட்டதற்கு நன்றி. ஏனென்றால் ஒரு ஆசிரியர் இல்லாமல் ஒரு மாணவன் எந்த விதத்திலுமே முன்னேற்கு வர முடியாது. அந்த வகையிலே நாங்கள் கடமைப்படக்கூடிய, என்றுமே நன்றியுள்ள இருக்கக்கூடிய சேவிய மாஸ்டர் அவர்கள் இந்த கனடாவை என்னோடு இருக்கின்றார். இன்றைக்குமே நான் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாக அவரை போய் பார்ப்பேன். பிக் மேட்சுக்கு, அங்கே நடக்கிற இவெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் தான் போய் பிக் பண்ணி அவரை கொண்டு வரது. ஏனென்றால் அந்த உணர்வு எப்பயும் இருக்கணும் என்றது. அடுத்ததாக என்னுடைய கோச் வந்து கந்தையா மாஸ்டர், அவரை கன பேருக்கு தெரியாது. ஒரு குறுகிய காலத்திலே அதை விட கடைசி காலத்தில் எங்களுக்கு முழுமையாக உதவி செய்த ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர்,
அவர் he was ஜானி அண்ட் ஆல் பாய். பட் எங்களுக்கு வந்து முழுமையாக எங்களை ஒரு நிறைவேற்படுத்திய ஒரு முக்கியமான பயிற்சியாளர். அவருக்கும் இந்த வகையிலே நாங்கள் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதைவிட முக்கியமான இதுகள் எங்களுடைய அதிபர் மைக்கேல் ஜோசப், வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு குருவானவர். நாங்கள் இன்று பேர் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நான் இன்று கனடா டீமுக்கு ஓவர் 50 வேர்ல்ட் கப்புக்கு வந்திருக்கின்றேன். அதுக்கு நான் சொல்லுவேன் முக்கிய காரணத்திலே என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் காட். ஆனால் அதுக்கு அடுத்தது நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய ஃபாதர் மைக்கேல் ஜோசப், ஃபாதர் ஜேஸ் நேசன். இவர்களை என்றுமே நான் மறக்க முடியாது. அந்த வகையில் அவர்களுக்கு நன்றியையும் கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் உண்மையில் அடுத்ததாக கேட்க இருந்தது உங்களுடைய அதிபரை பற்றி தான். நாங்கள் அதிபரை பற்றி நான் பிரான்சிஸ் ஜோசப் அவர்களை பற்றி குறிப்பிடும்போது முன்னதாகவும் சொல்லியிருந்தேன். நான் சில குறிப்புகளை சொல்லியிருந்தேன். அதே நேரம்னா நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் ஜோனியன் ஒருவர் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ததை குறித்து சொல்லியிருந்தார்கள். உண்மையில் நான் கூட எனது முதலாவது டீச்சிங் அப்பாயின்மெண்ட்டாக மணிக்கம் பெரியவான் கல்லூரியில் தான் எனது நியமனம் இருந்தது. அங்கே நான் பயிற்றுவிப்பாளர்களாக கடமையை மேற்கொண்டிருந்தேன், கிரிக்கெட் பயிற்றுவிப்பாளராக. ஆகவே அது ஒரு செய்நன்றி கடன் போல் அமைந்திருக்கும் போல் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாங்கள் ஜொனியனிடம் உதவி பெற்றிருக்கோம். உண்மையில் அதை பற்றி கதைக்க போனாலன்னா எங்களுடைய சக பாடசாலைகளிடம் நாங்கள் கொண்டிருந்த உறவு முறையும் பெரிதாக கதைக்கப்படலாம் நினைக்கிறேன். நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அயல் பாடசாலையில் நண்பர்களும் கூட இருப்பார்கள் நினைக்கிறேன். நிச்சயமாக இருக்கின்றார்கள். என்றும் நாங்கள் அதை பில் பண்ணுறது ஒரு பியூட்டி என்னென்னு சொன்னால், இன்றைக்குமே செயின்ட் ஜான்ஸ் சென்ட்ரல், ஜஃப்னா ஹிந்து, ஹார்ட்லி எல்லா பிளேயர்ஸுமே ஒரு 20 விதமான ஆட்கள் அங்கே டொரண்டோவில் எங்களோட இப்போ இருக்கின்றார்கள். இன்றைக்குமே நாங்கள் அன்று பில் பண்ண அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை, அந்த ஒரு உறவுகளை இன்றைக்குமே காத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். என்னென்னு சொன்னால் அது எங்களுக்கு பள்ளிக்கூடம் தந்த உண்மையாகவே தந்த ஒரு பெருமையும் ஒரு பாடமும் தான் சொல்லணும். எங்களை அப்படித்தான் கோச் பண்ணி டீச் பண்ணி ஃபாதர் மைக்கேல் ஜோசப்னு நான் திரும்பி சொல்கிறேன். அதோட அதையும் ஒரு ஆட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். எனக்கு தந்தது 15 மினிட்ஸ் தான் ரஞ்சித். என்னென்னு சொன்னால் நேரத்தை எடுக்க விரும்பலை. ஃபாதர் மைக்கேல் ஜோசப் இப்போ 50 ஓவர்ஸ் டூர்னமெண்ட் நடக்க போகுது. இப்போ எனக்கு ரீஸ்கெட்யூல் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த அதுக்கு வரணுமென்று கட்டாயம் ஆசைப்பட்டேன். நான் ஏனென்று சொன்னால் ஃபாதர் மைக்கேல் ஜோசப் எந்த கேப்டன்ஷிப்பில் நீ கேப்டன்ஷிப்பாக போயக்கு முதல் லீவ் ஒன்னேக்கு முதல் ஒரு டூர்னமெண்ட்டோட நான் நடத்த ஆசைப்பட்றேன்டா. அதில் கதிராமரையும் ஃபாதர் மைக்கேல் ஜோசஃபையும் போட்டு ஒரு டூர்னமெண்ட் உண்டு. 20 ஓவர்ஸ் இது இல்லாமல் 50 ஓவர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி முதல் முறையாக 85 தான் அது அங்கே 50 ஓவர்ஸ் அந்த கிரவுண்டில் பழைய கிரவுண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம், அவருக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் உண்டு. அந்த 54 ரன்ஸ் அதில் ஸ்கோர் பண்ணி இப்போ ரீசெண்ட்லியாக தான் அந்த ரெக்கார்டையும் பிரேக் பண்ணினவர். அதெல்லாம் விடத்தாலும் அந்த என்ன சொல்ல வரேன் என்றால், எங்களுடைய பிரின்சிபல் ஆக்களை ரெக்டரோ வைஸ் பிரின்சிபலாகவே நாங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாத அளவுக்கு எங்களுக்கு பெருமைகளையும் இதிலையும் சேர்த்து தந்திருக்காருன்னு சொல்லுவேன். நிதர்சனமான உண்மையாக நான் நீங்கள் சொன்னது என்னென்னு சொன்னால், ஒரு விளையாட்டு வீரரின் திறமையை அறிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற அதிபர்கள் என்பது இப்பொழுது நான் நினைக்கவில்லை இருப்பார்கள் என்று சொல்லி. உண்மையில் கிங்ஸ்லி அண்ணாவினுடைய திறமையை கண்டு அல்லது அவர்களுடைய டீமினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு பிரான்சிஸ் ஜோசப் அடிகளார் அந்த டூர்னமெண்ட் ஒன்றையே உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை கேட்கும் போது அது ஒரு புல்லரிக்கத்தக்க விஷயமாக தான் இருக்கின்றது. நான் நினைக்கிறேன் இது எனக்கும் பொருந்தும் என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால், நான் கிட்டத்தட்ட 1997ஆம் ஆண்டு அண்டர் 17 விளையாடும் போது உண்மையில் என்னென்னா நான் அந்த ஜூனியராக இருக்கும்போது எனக்கு கேப்டன்சி கிடைத்தது. அப்போ அண்டர் 17 நான் 16 வயசாக இருக்கும்போது எனக்கு கேப்டன்சி கிடைத்தது. அதுவும் பிறகு அண்டர் 19 வரும்போதும் எனக்கு கேப்டன்சி, அது 2000ஆம் ஆண்டு கேப்டன்சி வரும்போது ஃபாதர் பெர்னார்ட் இருந்தவர். அவரை நீங்கள் அதிபரை அன்புடன் நினைவு கூர்ந்தது போல நான் அவரை நினைவு கூறுகிறேன். எனக்கு அந்த வருடம் 99ஆம் ஆண்டு நான் கேப்டன் செய்ய வேண்டிய வருடம், அந்த வருடம் எனக்கு தலைமைத்துவம் தரப்படவில்லை. ஆனால் நாங்கள் எதையும் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியில் படித்த காரணத்தினால் பண்போடு ஏற்க பழகுவோம். அப்பொழுது நான் அதை பற்றி எதுவுமே கவலையாக இருந்தது, இந்த முறை எனக்கு கேப்டன் வர வேண்டியது ஏன் வரையலை என்று சொல்லி. ஆனால் அடுத்த வருஷம் எனக்கு விளையாடக்கூடிய சான்ஸ் இருந்தபடியால் 2000ஆம் ஆண்டு எனக்கு கேப்டன்சி தரப்பட்டது. அப்பொழுது என்னுடைய பயிற்றுவிப்பாளராக இருந்த சாராஜா சார் கூப்பிட்டு சொன்னார், ரெக்டர் என்ன சொன்னவர்னா, 2000ஆம் ஆண்டு 150 வருடங்களை புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி கொண்டாடுகிறது. ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்குரிய சந்தர்ப்பத்தை 150ஆம் ஆண்டு அவரை கேப்டன் கொடுத்து
கௌரவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். இப்படியான அதிபர்களை பெற்றது எமது பாக்கியம் என்று தான் நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் சொன்னதும் பிரான்சிஸ் ஜோசப் அடிகளாரை இழந்தது நாங்கள் உண்மையாக இன்னும் நாங்கள் பிரார்த்தி கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய நலன்களை குறித்து மறக்க முடியாத அந்த அனுபவங்களை அதிபரை பற்றி அண்ணா பகிர்ந்திருந்தார். அடுத்ததாக கேள்வி அண்ணா, இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன 1-2 சாதனைகளை விட எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியான சாதனைகளை உங்களோட டீம் அல்லது நீங்கள் ஏற்கனவே படைத்திருக்கிறீர்கள், சொல்லியிருக்கிறீங்க. 54 ஓட்டங்களை முதல் முறையாக ஆரம்பித்த போதும் ராஜன் கதிர்காம சேலஞ்ச் ட்ரோஃபி ஆரம்பித்த போது ஆரம்பித்த கணமே 54 ஓட்டங்கள் அரைச்சதத்தை கடந்தது என்பது ஒரு பெரிய சாதனை. நீங்கள் எந்த அளவு வீரராக இருந்திருப்பீர்கள் என்பதை எங்களால் ஊகிக்க முடிகிறதுன்னா, வேறு ஏதாவது பேட்டில் ஆஃப் த கோல்ஸ் தவிர்ந்த வேறு ஏதாவது சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறதா? மறக்க முடியாத விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றது, அவ்வளோத்தையும் நான் சொல்ல முடியாது. ஒரு சின்ன உதவியாக சொல்லுகின்றேன். சென்ட்ரல் காலேஜோட ஒரு மேட்ச் உண்டு, அண்டர் 17 செமிஃபைனல், 3 விக்கெட்ஸ் டவுன் 18 ரன்ஸ். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் நானும் என்னுடைய ஒன்றோட சகோதரம் டக்ளஸ் அவர்களும் போய் 140 பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் அந்த மேட்சை நாங்கள் செமிஃபைனலில் வென்றதால தான் நாங்கள் அதை ஃபைனல்ஸுக்கு போய் வெல்லக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தது. அது ஒரு மறக்க முடியாத சமயம். 140 இந்த டைமில் எல்லாம் சில வழியில் ஈஸியாக இருக்கலாம். அந்த டைமில் உண்மையாகவே சரியான ஒரு பேட் சிச்சுவேஷன். 3 லாஸ் ஃபார் 18 ரன்ஸ். ஸோ அது பில் பண்ணுறதுக்குரிய கஷ்டமாக இருந்தது. நான் டக்ளஸும் அதை சேர்ந்து ஒரு 140 ரன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் எடுத்தது உண்டு. அடுத்த இன்னொன்று வந்து நான் இன்னொரு வாழ்க்கை கேப்டன்ஷிப்பு கீழே விளையாடினது அரியராஜா, பிஎஸ்எம் அரியராஜான்னு சொல்லி 84 கேப்டன் பண்ணவர். இன்னும் அந்த ஜாஃப்னா டிஸ்ட்ரிக்டில் அந்த ரெக்கார்டை வந்து நான் நம்ம கீழே விளையாடினால் இன்னும் அந்த ரெக்கார்டை உடைக்கையில் 2 டீமோட கேப்டன்ஸும் 100 செஞ்சுரி அண்ட் ப்ளஸ் நாட் அவுட். இது வந்து ஐரோனோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் இல்லை. சில விட ரஞ்சித் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறபடியாக உங்களுக்கு அதை தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கேப்டன் 2 டீமோட கேப்டன்ஸும் செஞ்சுரி நாட் அவுட். இது வந்து இன்னும் இருக்கையிலே நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் அதை பயணம். இந்த 2 அனுபவங்களும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு உண்மையாகவே முக்கியமான இதுகள். அதை விட செயின்ட் ஜோன்ஸ் பெரியவான் கல்லூரி எங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு போட்டியான ஒரு கல்லூரி கிரிக்கெட்டை பொறுத்த மட்டும். நாங்கள் அதிலேயும் செமிஃபைனலில் அது அப்படி ஒரு சாதனையை நாங்கள் படைத்து ஃபைனல்ஸுக்கு போய் சாம்பியன் வாங்கினாங்க 2 வருஷம். உண்மையில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த 2 அணிகளும் பெரியவான் கல்லூரி மத்திய கல்லூரி என்றது மற்ற அணிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கக்கூடிய அணிகள். அது நீங்கள் அந்த சென்ட்ரல் காலேஜில் வந்து 18 ஓட்டங்களுக்கு இலக்குகளை இழந்து புனித பத்திரிசியார் தடுமாறிய நேரத்தில் நீங்கள் ஆங்கர் பண்ணி அந்த செய்து கொடுத்த 140 ஓட்டங்கள் இணைப்பாட்டம் என்பது உண்மையில் இதை சொல்வதற்கு கூட எங்களுடைய பிள்ளைகள் நம்புவார்கள் ஒன்று தெரியவில்லை. அந்த சிக்கல் இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் சொந்த ஊரில் எந்த இறைவாக்கினரும் மதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்பது போல வீட்டில் நாங்கள் சொல்வதை ஏற்பார்களோ தெரியா. ஆனால் பாடசாலை என்னாலுமே உங்களை நினைவிலும் வரலாற்றிலும் பொறித்து வைத்திருக்கிறது. அதற்கு மேலே நாங்கள் பாடசாலை இப்படியான சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு வழங்கியதுக்கும் நன்றியுடையவர்களாக தான் இருக்கிறோம் இப்போ நினைக்கிறேன். ஏன்னா உங்களை பற்றி நீங்கள் பெருமைப்பட்டு கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் கடந்த முறை நீங்கள் இங்கே வந்தபோது நமது ஃபுட்பாலுக்கான ஒரு உதவியையும் நிதி பங்களிப்பையும் வழங்கி சென்றிருக்கின்றீர்கள். இலைமறை காயாக இருந்து கொண்டு உங்களைப் போலவும் நீங்களும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நன்மையான விடயங்களுக்கு அண்ணா பேட்ரிக்ஸ் உங்களுக்காக தலைவணங்கி உங்களை அன்புடன் வரவேற்றும் நிற்கிறது. கடைசியாக பேட்டியிலே இறுதியாக நான் எங்கள் பழைய மாணவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு தரலாம் என்று இருக்கின்றேன். நீங்கள் இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பங்களிலும் இப்படியான ஒரு பெரிய ஒரு கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் வந்து நீங்கள் ஏழுமான அளவுக்கு வந்து பங்களிப்பு செய்தால்தான் அது இங்கே வந்து தான் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் வெளிநாடுகளில் இருப்பவர்களுக்கு எப்படியோ வேலைப்பொருட்கள் எவ்வளவு விதைகள் இருக்கும். அந்த விதைகளையும் விட்டு நீங்கள் தொடர்ந்தும் நான் அன்றும் சொன்னது போல முதலாவது படியிலும் சொன்னேன், நான் பெற்ற தாய்க்கு அடுத்தது பாடசாலை. அந்த பாடசாலைக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் என்னென்ன வகையிலே உதவி செய்ய முடியுமோ அந்தந்த வகையிலே நான் ஏற்கனவே 88ஆம் ஆண்டு பழைய பாய்ஸில் ஓல்ட் பாய்ஸெல்லாம் சேர்த்து நாங்கள் விளையாடுகின்ற காலங்களிலே எங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இல்லை, ஹங்கச்சிக்காக தான் நாங்கள் கட்டுவோம். காட் கூட நான் ஓப்பனாக தான் சொல்கிறேன், எல்லோரும் பார்த்து இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். காட் கூட நாங்கள் கிரவுண்டுக்குள்ளே போய் ஒரு ஆள்கிட்ட காடை எடுத்து மாற்றி வச்சு கொண்டு தான் போகிறோம். அது சொல்கிறதில் வைக்க முடியல. ஆனால் அப்படி நாங்கள் போய் செய்தது கனடா இறங்கி 88ஆம் ஆண்டு மெட்டிங்கில் இருந்து 4-5 பேட்ஸ் பால்ஸ்
பேட்ஸ், கீப்பிங் கிளவ்ஸ், இது எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த நேரம் $20 ஒரு டாலர் வந்து $20 இருக்கிற காலங்களிலே 2 லட்சத்துக்கு நாங்கள் அந்த நேரம் எல்லாம் ஆல் பாய்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து செய்து நாங்கள் அதுக்கு மிக்க நன்றி. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ஒருக்கா செய்தோட முடிய போகிறதில்லை. கிரேட் 1லேருந்து 12 மட்டும் படித்தா 12 years we have to participate something on behalf of school. ப்ளீஸ் எல்லாரும் உங்களோட கண்ட்ரிபியூஷனை தொடர்ந்து அதுக்காக $1000, $2000, $10,000 தரணும் இல்லை. ஏதோ சின்ன சின்ன கண்ட்ரிபியூஷன் மூலமாக ஏதோ வகையில் படிப்புக்குன்றாலும் சரி விளையாட்டுக்குன்றாலும் சரி அவர்களுக்கு ஊக்களித்து அந்த பங்களிப்பை உங்களுடைய பெட்டிஷன்ஸ் என்ற முறையில் ப்ளீஸ் பெட்டிஷன் ஸ்பிரிட்டை காட்டி செய்யுமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய செவியை முடிக்கின்றேன். நன்றி. எங்களுடைய அழைப்பையும் ஏற்று இறுதியிலே அண்ணா சொன்ன ஒரு மெசேஜும் இருக்கும். நிறைய பழைய மாணவர்கள் நினைக்கிறார்கள் பாடசாலையை விஜயம் செய்யும்போது பாடசாலைகளுக்கு அல்லது பாடசாலை உங்களிடமிருந்து நிதியை அறவிட்டு விடும் என்ற பயத்தினால் நிறைய பேர் வருவது இல்லையோ தெரியவில்லை. அப்படியான சூழ்நிலைகள் இங்கே நிலவவில்லை. நீங்கள் விரும்பி அளிக்கின்ற உங்களுடைய மனதால் விரும்பி அளிக்கின்ற உதவிகளை மாத்திரம் புனித பத்திரிசார் கல்லூரி பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் கல்லூரி தாய் எப்போதும் உங்களை இரு கரத்தையும் விரித்து வாமகனை என்று அன்புடன் வரவேற்று கொண்டுதான் இருக்கிறது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே எமது கலையகத்துக்கு வருகை தந்து எங்களுடன் இந்த சிறிய பொழுதை கழித்து இன்றைய தினம் மேட்சையும் கண்டுகளித்து கொண்டிருக்கின்ற எமது அதிதியாக இருக்கக்கூடிய கிங்ஸ்லி அண்ணா அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் கிங்ஸ்லி அண்ணா இங்கே வருகை தரும்போது கட்டாயம் தருவார். என்னென்னு சொன்னால் பாடசாலை மட்டில் அவருக்கு இருக்கின்ற அக்கறை அப்படி. ஆகவே இலைமலை காயாக அவர் செய்து கொண்டிருக்கின்ற விடயங்களும் நிறையவே இருக்கின்றது. அண்ணா போல நிறைய பேர் இருக்கின்றீர்கள். அவர்கள் அனைவரையும் செவி எடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வாய்க்குமோ தெரியவில்லை. ஆனாலும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் எல்லாவற்றுக்காகவும் உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு கிங்ஸ்லி அண்ணாவுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த செவியை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி அண்ணா. நன்றி நன்றி. இங்கே மீண்டும் களத்தடுப்பு நிலைமையை அவதானிக்கின்ற போது 95 ஓட்டங்களுக்கு 4 இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றது. மிக சிறப்பான செவியொன்றை வழங்கி சென்ற புனித பத்திரிசார் கல்லூரியிலே 1985ஆம் ஆண்டு அணித்தலைவராக கடமையாற்றியிருந்த இன்று சிறப்பதியாக கலந்து சிறப்பித்திருந்த கிங்ஸ்லி அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 95 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்திலே மதுசன், யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணித்தலைவர் மதுசன் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். ஸ்டீவ் ஆதித்யா பதவிக்கு தயாராகின்றார். ஸ்டீவ் ஆதித்யா தற்போது பந்து வீசத்துக்கு தயாராகின்றார். அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் விஷ்ணுகோபன். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 95 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. விஷ்ணுகோபன் லெக் சைட்லே ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகின்றார். 96 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன்னணிகள் போரினுடைய 3 நாள் கொண்ட துடுப்பாட்ட போட்டியினுடைய ரெவரண்ட் ஃபாதர் TMF லாங் சேலஞ்ச் ட்ரோஃபியினுடைய 3 நாள் போட்டியினுடைய முதலாவது நாள் ஆட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. மேலும் ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரியுடைய தலைவர் மதுசன். பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஓட்டத்தோடு
யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 97 அதிகரிக்கின்றது. 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. மதியபோச இடைவெளியின் பின்னர் யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருந்த ஜான்சன் அவரோடு கர்மிஷன் ஆகியோர் ஆட்டமிழந்திருந்தார்கள். ராம் ஸ்டீவனுடைய பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 97 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்டீவனுடைய பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. விஷ்ணுகோபன் ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார். 98 ஓட்டங்களாக அதிகரிக்கின்றது யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை. ஸ்கோபோர்ட் திசையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் சாருசன். புனித 10 ஸ்டார் கல்லூரியுடைய உபதலைவர். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய வீரன் விஷ்ணுகோபன். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 98 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. சாருசன் வீசி அந்த பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. களத்தில் விஷ்ணுகோபன் 8 ஓட்டங்களுடனும் மதுசன் 4 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்த கொண்டிருக்கின்றார். புனித 10 ஸ்டார் கல்லூரியுடைய உபதலைவர் சாருசன். மிக சிறப்பாக அந்த பந்து வீசியிருந்தார். சுழல் பந்து வீச்சாளர் மிக சிறப்பாக வீசியிருந்தார். தடுத்தாடப்பட்டது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. தொண்ணூற்றெட்டு ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்கோபோர்ட் திசையிலிருந்து 10 ஸ்டார் கல்லூரியினுடைய உபதலைவர் சாருசன். And there is another chance for a couple of runs. Yeah, through the slips. 2 runs taken by, and with that 2 runs for Jaffna College, it is 100 runs for the loss of 4 wickets.
100 up for Jaffna College. யாழ்ப்பாண நூற்று ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரியினர். 4 இலக்கில் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதித்யா ஸ்டீவ் ஆதித்யா மிக சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. இதுவரை 39 பந்து பரிமாற்றங்கள் மீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியாக இம்முறை போட்டி ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 108வது பொன்னணியர் போரிலே ஆதித்யாவுடைய பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. விஷ்ணுகோபன் அதனை தடுத்தாடினார். பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 101 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாணத்தில் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக. தொடர்ந்தும் ஸ்கோபோர்ட்ஸ் ரயிலிருந்து 10,000 கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் சாருசன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய தலைவர் மதுஷன். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 101 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. சாருசன் வீசி வந்த 2வது பந்தும் நேராக இலக்கு காப்பாளுடைய கையிலே சிக்கிக் கொள்ளுகின்றது. 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டம் மதிய போசன இடைவெளியை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைய போட்டியில் 4 சுவிஸில் வெற்றி பெற்று துருப்புறத்தாடி கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். மதுசன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 102ஆக அதிகரிக்கின்றது. முதல் துருப்பத்தாடிய யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி இதுவரை 102 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. சாருசன் அவனை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். தடுப்பாட்டம், ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. களத்தில் விஷ்ணுகோபன் 8 ஓட்டங்களுடனும் மதுஷன் 11 ஓட்டங்களுடனும் துருப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன் அணிகள் போரினுடைய 3 நாட்கள் கொண்ட போட்டியினுடைய முதல் நாள் ஆட்டம். ஸ்கோபோர்ட்ஸிலிருந்து 10,000 கல்லூரியுடைய உபதலைவர் சார்சன். மீண்டும் தடுத்தாட்டம், ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது.
சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்கட யாழ்ப்பாண கடல் நீர் ஏரிக்குள்ளேயே எவ்வளவோ சுற்றுலா அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து நீங்கள் நைனாதீவுக்கோ நெடுந்தீவுக்கோ எங்களை சுற்றி இருக்க சின்ன சின்ன தீவுகளுக்கு போய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது. சும்மா ரைடு, ஜாலி ரைடுக்கு போகலாம் நீங்கள். இல்லாட்டி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஷூட்டிங்குக்கு போகலாம். ஒரு வெட்டிங் ஷூட்டோ பர்த்டே ஷூட்டோ என்னென்றாலும் இதில் வச்சு செய்யலாம். இந்த லேகுனுக்குள்ளே இது 24 hours அவைலபிளான ஒரு போட். யாழ்ப்பாணத்தின் கடல் நீர் ஏரி என்று சொல்லிக்கல இது அலைகள் பெரும்பாலும் குறைவான பாதுகாப்பான ஒரு கடல் நீர் ஏரி. 2 பக்கமும் மண்டல் தாவரங்கள் வளர்ந்து அவங்க அழகை மெருகுபடுத்தி கொண்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் போகும்போதே பச்சை பசையல் என்ற ஒரு இதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண இருக்கும். கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்கட யாழ்ப்பாண கடல் நீர் ஏரிக்குள்ளேயே எவ்வளவோ சுற்றுலா அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து நீங்கள் நைனாதீவுக்கோ நெடுந்தீவுக்கோ எங்களை சுற்றி இருக்க சின்ன சின்ன தீவுகளுக்கு போய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது. சும்மா ரைடு, ஜாலி ரைடுக்கு போகலாம் நீங்கள். இல்லாட்டி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஷூட்டிங்குக்கு போகலாம். ஒரு வெட்டிங் ஷூட்டோ பர்த்டே ஷூட்டோ என்னென்றாலும் இதில் வச்சு செய்யலாம் இந்த லேகுனுக்குள்ளே. தாகசாந்தி இடைவெளியை தொடர்ந்து ஆட்டம் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் வீசிக்கொண்ட இடத்திலே வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.
பார்வையாளர் முனையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார். புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் மதுசன். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக வீழ்த்தப்பட்ட முதலாவது இலக்கு மதுசனாலே கைப்பற்றப்பட்டது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 102 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் யாழ்ப்பாண கல்லூரியுடைய அணித்தலைவர் மதுஷன் 11 ஓட்டங்களுடனும் விஷ்ணுகோபன் 8 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக ஜான்சன் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறங்கி மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி 60 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார் என்பது சிறப்பான விடயமாகும். யாழ்ப்பாண கல்லூரி தன்னுடைய முதலாவது இலக்கை 6 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலும், இரண்டாவது இலக்கை 65 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலும், மூன்றாவது இலக்கை 84 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலும், நான்காவது இலக்கை 85 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலும் இழந்திருந்தது. தற்போது 102 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரியினர். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. This is being played at the New Stadium is exactly the rules because 2020 our late leader of cricket. St.Patrick College was a Jaffna College. They were father TMF Long and his trophy. Today the 6th, 7th and 8th will be played at 9 a.m. Good morning. பந்து வீச்சில் மாற்றம் தொடர்ந்தும் சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஸ்டீவ் ஆதித்யாவை அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் விஷ்ணுகோபன். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது ரெவரண்ட் ஃபாதர் டிஎம்எஃப் லாங் வெற்றி கிண்ணத்திற்கான 108வது பொன் அணிகள் போர் இன்றைய நாளிலே ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. 3 நாட்களுக்கு கொண்ட இந்த போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டத்திலே சுவல்சில் வெற்றி துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 102 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணித்தலைவர் மதுஷன் 11 ஓட்டங்களுடனும் விஷ்ணுகோபன் 8 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்தும் பார்வையாளர் முனையிலே இருந்து பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா, சுழல் பந்து வீச்சாளர். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் மதுஷன். ஸ்டீவ் ஆதித்யாவினுடைய பந்து கால் காப்பிலே பட்டு ஒரு ஓட்டத்தை உதிரியாக பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 103ஆக அதிகரிக்கின்றது. தொடர்ந்தும் ஆதித்யா, அவரை எதிர்கொள்வதற்காக விஷ்ணுகோபன். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக களத்திலே இருக்கின்ற கல்லூரியுடைய அதிபர், கல்லூரியுடைய அணித்தலைவர் எஸ் மதுஷன் 59 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டார். 106வது பேட் ஹோல்ட். அதுபோல் 62 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டால் ராஜன் கதிர்காமசலம் சுவியிலே. ஆதித்யா, அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். அந்த பந்து நேராக இலக்கு காப்பாளரம் செல்லுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன்னணிகள் போரினுடைய முதல் நாள் ஆட்டம். மதிய போசன இடைவெளியை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 103 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். அடுத்த பந்து அடித்தாடப்படுகிறது. கள்ளத்தடுப்பாளர் கையிலே சிக்கிக் கொள்கின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை.
Thank you, Priyan, and that is the end of Steve Aditya's over. Jaffna College has already settled firmly in the middle. பிரியன் இம்முறை வர்ணனை பற்றி பக்கமாக இருந்து பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருப்பவர் அபிலாஷ். ஸ்டீவனுடைய இடத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அபிலாஷ். அபிலாஷ் சுழல் பந்து வீச்சாளர், அவரை எதிர்கொள்வதற்காக விஷ்ணுகோவன். அபிலாஷனுடைய பந்து மிக மெதுவாக அகல பந்தாக செல்கின்றது. 6 அதிகரிக்கின்றது. 106 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் அபிலாஷனுடைய அந்த அகல பந்தனூடாக. பிரியன் எமது முதலாவது செவியினை தொடர்ந்து பலர் நம்முடன் தொடர்பினை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய செவியினை வழங்குவதற்காக. ஆனால் வெளிநாடுகளில் இருந்து தான் அந்த பல அழைப்புகள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இருப்பினும் வெளிநாட்டு செவியினை மேற்கொள்வதற்கு இலகுவான முறையில் இன்னும் எமது தொலைத்தொடர்புகள் சரியாக அமைந்திருக்கவில்லை. ஆகவே நாளைய தினம் நிச்சயமாக அந்த செவியினை வெளிநாடுகளிலிருந்து வழங்கக்கூடியவர்கள் செவியினை மேற்கொள்ள முடியும் என்று நான் இப்பொழுது கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அத்துடன் இன்றைய தினம் இங்கே மைதானத்தில் பிரசன்னமாகி இருக்கக்கூடிய நமது உள்நாட்டில் வசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அணித்தலைவர்களுக்கு இந்த அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது. ஒரு அணித்தலைவர் நமக்கு செவியினை வழங்கி சென்றிருக்கின்றார். இது தமிழிலோ அல்லது ஆங்கிலத்திலோ நிகழ்த்தப்படலாம். அது மாத்திரமல்ல, இங்கே போட்டிகளை மிக ரசனையுடன் அந்த அணித்தலைவர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதை நமக்கு அவதானிக்கக்கூடியவாறு இருக்கிறது. இது வெறும் அனுபவ பகிர்வை தவிர எந்த அணியுடனும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு எம்மை புகழாரம் சூட்டிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு செவ்வி அல்ல. இது எமது அனுபவ பகிர்வுகளை எம்மிடம் இட்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு செவ்வியாகவே இது காணப்படும். 15 நிமிடங்கள் உங்களுக்கு ஒதுக்கி தரக்கூடியவாறு இருக்கும் என நம்புகிறேன். அடுத்ததாக இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் ஒருவரை செவ்வி காண்பதற்காக நாம் கலையகத்தில் காத்திருக்கின்றோம். நூற்று 8 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பந்து பரிமாற்றம் தயவுக்கு வந்திருக்கின்றது. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட்.
Sharashan continues from the scoreboard end. Sharashan to Vishnugoban. It defeated the batsman, but wicketkeeper didn't get hold of it properly, so it was missed. (108) for the loss of 4 wickets for Jaffna College. 45 overs have been bowled so far. It's a quick running, and Vishnugoban seems to be so energetic, and he has been in a hurry of getting runs and singles. Well, I think I have already read the message of the rector of St. Patrick's College for 108th Battle of the Goals encounter. But there is another message that is on pending, that is of Principal of Jaffna College, Mrs. Rushira Kulashingam. So let me read out the message for you now. The message starts like this. Let me warmly welcome you all to the 108th Battle of the Goals Encounter 2025. This occasion is even more special as we celebrate St. Patrick's College's remarkable 175th anniversary, a milestone that reflects a proud legacy and a bright future filled with promise. It is heartening to see how the historic ties between St. Patrick's College and Jaffna College continue to be strengthened through the spirit of sportsmanship and camaraderie showcased in the Battle of the Goals. Sports, as we know, unites people and fosters lifelong connections. I am deeply grateful to Reverend Father Thirumagan, the rector of St. Patrick's College, for hosting all 3 formats with such dedication and grace. A heartfelt thank you also goes out to the staff and alumni of both St. Patrick's College and Jaffna College for their tireless efforts in organizing and coordinating this grand event. Your commitment ensures that this tradition continues to flourish. I would also like to recognize and commend the Prefect of Games, the Physical Director, the Masters in Charge, and the coaches for their countless hours of hard work in nurturing these young cricketers. Your guidance and passion inspire these players to give their very best on the field. As we look forward to an exciting and spirited encounter, I extend my best wishes to both teams. May this event not only showcase talent and determination, but also strengthen the bonds between our institutions. Let me conclude with a fitting quote from a world-famous football player. The quote is, "Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love for what you are doing or learning to do." This is a quote of Pelé, the great footballer of the world. Thank you, and may this year's Battle of the Goals be a memorable one for all. A message from Mrs. Rushira Kulasingam, the principal of Jaffna College, Vattakotai. பிரியன், இந்த பொன்னணிகள் போரின் வரலாற்றிலே எப்படித்தான் இரு அணிகளிடையே போட்டிகள் இருந்தாலும், அது ஒரு அழகான ஓங்கி அடிக்கப்பட்ட அடி, மனுஷனால் அதாவது அளவு குறைவாக வீசப்பட்ட பந்துக்கு தண்டனை வழங்குவதைப் போல மனுஷன் அங்கே அடித்திருந்தார் லெக் திசை நோக்கி. ஆனால் ஒரு ஓட்டம் மட்டும்தான் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. உண்மையில் அது 4 ஓட்டங்களை பெறக்கூடிய அடி. பிரியன், நான் இப்பொழுது என்னத்தை கருதுகிறேன் என்றால், இந்த போட்டிகளில் எப்படித்தான் மைதானத்துக்குள் ஒரு உத்வேகமும்
ஒரு எதிரியை பார்ப்பது போன்ற ஒரு தன்மை விளையாட்டு வீரர்களிடையே இருந்தாலும் அந்த போட்டி நாளின் முடிவின் பின்னர் அந்த வெற்றி தோல்வி அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்னரோ அல்லது ஒன்றாக கூடியிருந்து அங்கே லஞ்ச் டேபிளில் சாப்பிடுகின்ற போதோ அந்த அந்த பிணைப்பு என்பது யாழ்ப்பாண கல்லூரி அதிபர் குறிப்பிட்டிருந்தார். பிணைப்பு அல்லது பிணைப்பு. யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக. ஆம் பிரியன், நாங்கள் கதைத்து கொண்டிருந்தது இதுதான். என்னவென்று சொன்னால், இந்த இரண்டு கல்லூரிகளுக்கும் இடையிலான பிணைப்பு என்பதை தாண்டி தனி மனித பிணைப்புகள், அதாவது இந்த போட்டிகளில் பங்கு பெற்றுகின்ற போது நிறைய மாணவர்களை பார்த்தீர்களானால் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக விளையாட்டுப் போட்டிகளை தவிர்த்து கொள்ளுகின்ற தன்மை யாழ்ப்பாணத்தில் நிறையவே இருக்கிறது, பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் பிற்பகுதியில் பார்த்தால் விளையாட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் தான் படிப்பில் சாதித்ததையும் காணக்கூடியவாறு இருக்கிறது. உண்மையில் நான் இங்கே கதைக்க வந்தது அந்த விடயமல்ல, இந்த பிணைப்புகள், ஒவ்வொரு தனிநபர் இடையிலான நட்புறவு, இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்தும் உங்களுடைய அவதானிப்பும் என்னவாக இருக்கிறது பிரியன்? அதை பற்றி எங்களுக்கு சிறிது சொல்ல முடியுமா? நிச்சயமாக ரஞ்சித், நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு உண்மையிலேயே இந்த போட்டியினூடாக எத்தனையோ உறவுகளை இணைத்துத்தான் இருக்கின்றோமே ஒழிய பிரித்ததாக இல்லை. நாம் தற்பொழுது சற்று முன்னர் கூட அணித்தலைவர்களை சந்திக்கின்ற போது உண்மையிலே இன்றைய நாளிலே 2 அணித்தலைவர்கள் ஒரே ஆண்டிலே அணித்தலைவர்களாக இருந்த இருவர் இங்கு இருக்கின்றீர்கள். ஒன்று நீங்கள், மற்றது எங்களுடைய யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணித்தலைவர் லக்ஷ்மன். அவ்வாறாக எல்லாருமே உறவோடு இருப்பவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள். நான் அறிந்த வரையிலே இப்போது அதிகமாக 2010ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு அதிகமாக வேலை செய்கின்றவர்கள், இந்த பாடசாலைகள் இரண்டிலுமே விளையாடியவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து வேலை செய்கின்ற அதிகமானோரை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தங்களுக்குள்ளே நல்லதொரு ஒற்றுமையையும் நட்பையும் வளர்த்து கொள்ளுகின்ற ஒரு போட்டியாக, நிச்சயமாக இது போர் என்று சொன்னாலும் அது பொன்னணிகள் என்ற வகையிலே பொன்னாகவே நண்பர்களை இணைத்து வைத்திருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. உண்மையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டது நிதர்சனமான உண்மை. ஏனென்று சொன்னால், இது பொன்னணிகள் போர் என்றுதான் வர்ணிக்கிறோமே தவிர உண்மையில் இது போர் அல்ல. இது ஒரு நட்புறவான விளையாட்டு தான். இது நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்வதாக இருந்தால் இது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் தான். இது ஒரு டோர்னமெண்ட் மேட்ச் கூட இல்லை, இது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச். அது நட்புறவை, இங்கே பிணைப்பை இன்னுமாக வலுவூட்டுவதற்காக நிகழ்த்தப்படுகின்றதான் இந்த போட்டிகள் என்று சொல்லப்படலாம். இடையில் ஏற்பட்ட கசப்பான சில சம்பவங்கள், அது விதி வலியது என்று சொல்வார்கள். அந்த விதியினுடைய விளையாட்டு என்றுதான் அதை சொல்ல வேண்டும். ஆனாலும் அந்த அதிபர்களின் முயற்சியினால் மீளவும் இந்த போட்டிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது உண்மையில் மகிழ்ச்சிகரமான ஒன்றை. இப்பொழுது நாங்கள் இங்கே நடக்கின்ற கள நிலவரங்களை பார்க்கின்ற போது பிரியங்கன் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டு முதலாம் பந்தை வீசினார், ஓங்கி அடித்தார் விஷ்ணுகோபன். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது மிட்விக்கெட் திசையில். அங்கே யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 112 உயர்ந்திருக்கிறது. நூற்றி 12 ஓட்டங்களை பெற்றுகின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 4 இலக்கல் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. பிரியங்கன் அவர் எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி தலைவருடைய மதுசன். பிரியங்க் வீசி பந்து அது நேராக இலக்கு காப்பாளம் செல்கின்றது. மதுசன் 15 ஓட்டங்களுடனும் விஷ்ணுகோபன் 12 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். 108வது பொன்னணிகள் போரினுடைய முதல் நாள் ஆட்டம்.
மதுசனால் மிக லாபகரமாக லெக் சைடிலே தட்டப்பட்ட அந்த பந்து ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. 113 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். பிரியங்கன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோவன். நூற்று 13 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். பிரியங்கன் வீசிய அந்த பந்துக்கு ஓட்டம் பெறப்படவில்லை. பிரியங்குடைய பந்தை அடித்தாடினார் லேக் திசையிலே. அது ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. விஷ்ணுகோவன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு 114 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. As Priyan mentioned, there are captains of the past here today to witness this Battle of the Goals 108th encounter. I can mention a few of them. Mr. A.S. Nishantan, now acting as the coach of St. Patrick's College. He also captained in 1995, it seems. And Mr. S. Sagaya Raja. He was a coach and now he is the consultant coach. And he was teacher, prefect of games, then the deputy principal of St. Patrick's College. Mr. Sai Raja is here. And there are other captains who are witnessing the match today. And Mr. R. Kugan, who is the physical director of Jaffna College now. And there are a lot of captains who are involved in this Battle of the Goals cricket encounter. And of course they are in good positions in the society, respectable positions, I would say, because many think that sports may destroy their lives and their studies. Of course, getting involved in sports may have a balance in studies, in the academic side as well as in the sports field, and it would definitely help for their life to lead a balanced lifestyle as well. And St. Patrick's is a name which is deeply enrooted in each and every patrician, present and the past, because somehow or the other St. Patrick's College would have embedded certain personality traits in the minds of its children. I mean, there is an apple and Madhushan goes. That is the great wicket of Jaffna College. The skipper Madhushan was caught behind and he was sent out of the grounds. யாழ்ப்பாண கல்லூரி தன்னுடைய 5வது இலக்கு இழக்கின்றது. கல்லூரியுடைய அணித்தலைவர் மதுசன் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். 114 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே 5வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. Well, I think you need to have some patience to stay in the middle, because Madhusan has been very patient for some time, and I was talking about his patience earlier, but for spinners it's quite we may be craving for great shots, and spinners are always they have given some options for the batsman to choose from. So if you are cheated by a bowler, then you have to sit on a chair outside of the ground and you have to witness this match. Yeah. So Sharushan tempted S. Madhushan to go for a big hit,
Manushan got caught in it and he was sent out. Sarushan continues. Again another appeal, but turned down. And umpire says, calm down. It's not an out. Five wickets gone, 114 on board, 50th over is in progress. St. Patrick's College is actually bowled 50 overs, almost more than the half. Again, the new batsman in is Hamish, SK Hamish, and he is also a third-year player, and he bats right hand, and he is able to bowl off spin as well. 50 overs have been bowled, 114 for Jaffna College, with a loss of 5 wickets. They are in the middle. It's a great piece of fielding by Priyankan. Priyankan was running from the mid-on area to the leg side and stopped a boundary, I think. பிரியங்கன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கமேஷ். பிரியங்கனுடைய சுழல் பந்து வீச்சு கமேஷை ஏமாற்றி இலக்கு காப்பாடம் செல்கின்றது. 115 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் விஷ்ணுகோபன் 15 ஓட்டங்களுடனும் கமேஷ் தன்னுடைய கணக்கை ஆரம்பிக்காமலும் களத்தில் இருக்கின்றார்கள். 50 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 51வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் பிரியங்கன். அவர் எதிர்கொள்கின்றார் கமேஷ். கமேஷ் தடுத்தாடினார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. பிரியங்கன் வீசிய பந்தை அடித்தாடினார் கமேஷ். ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொள்கின்றார். அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 116 அதிகரிக்கின்றது. தொடர்ந்தும் பிரியங்கன் அவரை எதிர்கொள்வதற்காக விஷ்ணுகோபன். கமேஷ் தன்னுடைய கணக்கை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். ஒரு ஓட்டத்துடனும் விஷ்ணுகோபன் 15 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். 116 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. பிரியங்கன் வீசி அந்த பந்து தடத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. மீண்டும் பிரியங்கன் வீசிய அந்த பந்து பரிமாற்றம் முடிவுக்கு வருகிறது. அந்த பந்து பரிமாற்றத்தும் ஒரு ஓட்டமும் பெறப்படவில்லை. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட்.
Well, again, Sarajan has been called. He is operating from the scoreboard end. $116 for 5 wickets for Jaffna College. Vishnu Goban on strike. We have been receiving calls from abroad from the past captains of both the colleges. We are happy and we know very well the life of a foreign country, how busy you will be, and despite your busy schedule, you have allocated some time to watch this live streaming cricket match as well as the commentary, and actually hats off to your passion towards your alma mater, and you know, we should be respecting, as we mentioned in the previous interview with Mr. Kingsley, Sebastian Pillai of Patrick's College, who captain in 1985. We value the great sacrifice that you rendered to the college, as sacrificing your studies, maybe your tuitions, or maybe, you know, I still remember there were players who were unable to buy the cricket shoes to play in the team, but however they just tried to give their best to their alma mater. That is the spirit of sportsmanship that we would say, and nowadays there are a lot of philanthropists who can donate a lot of things for the players, but there were times where the pads were tied up with coils, and you know, the gloves were torn out, and the helmets did not have buffers. And there are a lot of things that you encountered while you were playing cricket in the past years, and we salute you for your dedication and your involvement in the sports, not only for cricket but for football and hockey and other sports, basketball, and for everyone who contributed for the college. You are our heroes, definitely. Don't compare yourselves with the people who are on the top of our life nowadays, because you have done something different than them, because most unappeal, and the fingers goes up. It is another wicket for Jaffna College. They lost the 6th wicket, and this time it is Abhilash who captured the wicket of Hamish, and Hamish has been sent back to the pavilion. யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் அடுத்த இலக்கு வீழ்த்தப்படுகிறது. 118 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே 6வது இலக்கை வீழ்த்தி இருக்கின்றார் அபிலாஷ். ஆட்டமிழந்து வெளியேறியிருக்கிறார் காமிஷ். 2 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்து வெளியேறியிருக்கின்றார். 118 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே யாழ்ப்பாண கல்லூரி தன்னுடைய 6வது இலக்கையும் இழந்திருக்கின்றது.
and you can see a spark of energy among the Patrician fielders in the field as they have captured the 6th wicket of Jaffna College, and the key batsmen of Jaffna College have been sent out, but there is another dangerous player, Vishnu Goman, is in the middle, and the new batsman in is S. Kabishan, second year player for Jaffna College, and he is also a right-handed batsman. புதிதாக களமிறங்கி இருக்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக கபிஷன். அபிலாஷ் வீசி அந்த பந்தை தடுத்தாடினார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 118 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. அபிலாஷ் வீசி அந்த பந்து தடுத்தாடப்பட்டது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. களத்தில் விஷ்ணுகோபன் 15 ஓட்டங்களுடனும் அபிஷன் தன்னுடைய கணக்கை ஆரம்பிக்காமலும் இருக்கின்றார். அபிலாஷ் வீசி அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. 118 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. தொடர்ந்தும் ஸ்கோபோர்ட் திசையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்காக புனித பத்துச்சார் கல்லூரியினுடைய உபதலைவர் சார்சன் தொடர்ச்சியாக ஸ்கோபோர்ட் திசையிலே பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். சார்சனை எதிர்கொள்வதற்காக தயாராகின்றார் விஷ்ணுகோபன். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 118 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. சார்சனுடைய பந்தை ஓங்கி அடிக்க முற்படுகின்றார். பந்து நேராக இலக்கு காப்பாளர் கையில் சிக்கிக் கொள்ளுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. மிக சிறப்பான ஒரு பந்து வீச்சு பருதியை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் பத்துச்சார் கல்லூரியுடைய உபதலைவர் சார்சன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். 4வது துடுப்பாட்ட வீரராக களம் நுழைந்த விஷ்ணுகோபன் அடித்தாடினார். ஒரு ஓட்டம். அங்கே களத்தடுப்பாளினால் எடுக்கப்பட்ட வீசப்பட்ட பிடி தவறவிடப்படுகின்றது. அதனால் மேலும் ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள். விஷ்ணுகோபன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 2 ஓட்டங்களோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 120 அதிகரிக்கின்றது. 6 இலக்குகள் நஷ்டத்துக்கு 120 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். தொடர்ந்தும் தன்னுடைய 3வது பந்தை வீசுவதற்காக சார்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் அது முறையற்ற பந்து என நடுவரால் அது அறிவிக்கப்படுகின்றது. உதிரியாக ஒரு ஓட்டம். 121 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். உதிரியாக ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. சார்சனுடைய பந்து தடுத்தாடம் விடப்படுகிறார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. Shahrushan. Shahrushan bowled to Vishnugopan in the previous delivery, but there were no opportunities to go for a score.
This time again, Shahrushan continues defense and no runs. Vishnu Goban is again on strike. What I meant to say earlier was actually the players who played for the schools will be blessed in their life. And many of us are having so many worries because of the comparison of our lives with some others. But of course, you are also blessed by the God Almighty with a fair standard of life. So I think getting involved in sports never disturb your lifestyle, even in future. So at the same time, it is the best thing that you can go along with your studies as well when you do some sports. Abhilash continues from the commentary box end. It's a hard hitting by Madhushan, then nobody moves, so it went to the boundary line, and of course 4 runs added to the total of Jaffna College, 125 for the loss of 6 wickets. கபிஷன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 125 அதிகரிக்கின்றது. அபிலாஷ் எதிர் கபிஷன். மிக சிறப்பாக கபிஷனால் அடித்து ஆடப்பட்ட பந்து மேலும் ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள். 126 ஓட்டங்களாக அதிகரிக்கின்றது. கபிஷன் 5 ஓட்டங்களுடனும் விஷ்ணுகோபன் 18 ஓட்டங்களுடனும் களத்திலே துடுப்படுத்த கொண்டிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 126 ஓட்டங்களுக்கு 6 இலக்குகளை இழந்திருக்கிறார்கள். பார்வையாளர் முனையிலிருந்து அபிலாஷ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார். அபிஷன் அபிலாஷ் வீசிய அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 127 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக விஷ்ணுகோபன் 18 ஓட்டங்களுடனும் கபிஷன் 6 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்தும் ஸ்கோபோர்ட் திசையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் 10 கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் சாருசன். நடைபெற இருப்பது 56வது பந்து பரிமாற்றம். சாருசன் தன்னுடைய 23வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். சாருசன் இதுவரை 23 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி 2 இலக்குகளை வீழ்த்தி இருக்கின்றார். விஷ்ணுகோபனால் தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 27 அதிகரிக்கின்றது. 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்கோபோர்ட் திசையிலிருந்து
சாருசன், அவரை எதிர்கொள்வதற்காக கபிசன். இதுவரை 23 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி முடித்திருக்கின்றார் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் சாருசன். 2 இலக்களை கைப்பற்றியிருக்கிறார். சாருசனை எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய வீரன் கபிசன். சாருசன் அந்த பந்து துடுப்பாட்ட வீரரை ஏமாற்றுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. Sarushan continues from the scoreboard end, and a week before the ground was full of mud and the stagnant water, and we were worried about the condition of the ground, whether we would be able to conduct this 108th encounter without any interruption of the rain and others. But now this ground seems to be an international ground because that much of greenish grass on the ground, and I think there is no worry for the fielders to dive and jump for the ball, and they can fall without any fear, and they can attempt any catches without the worries of the dry ground. Well, actually St. Patrick's College ground is one of the biggest grounds in Jaffna Peninsula, but I would say that certain type of ground construction must be made so that we do not need to worry about the interruptions of rain and all. But I think for that, at least we need to go for 10 crores, because we have to elevate the grounds, and since we are having a pond next to the ground, and we have an opportunity of sending water to the pond as it is very close by. So but maybe it will be thought in future, and will be done some constructions, it seems. Well, back to the field. 131 for the loss of, beg your pardon, 131 for the loss of 6 wickets. 56 overs have been bowled. Abhilash continues from the commentary box end. Down the grounds, fantastic cover shot by Kabishan, beg your pardon, Kabishan, and 2 runs taken.
133 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்வி அணியினர் 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் ஹபிசன் அவரோடு இணைந்திருக்கிறார் விஷ்ணுகோபன். அபிலாஸ் அவர் எதிர்கொள்கின்றார் கபிசன். அபிலாஸ் அந்த பந்தை அடித்தாடுகின்றார் கபிசன். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. கபிசன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்வி ஓட்டணிக்கு 134 அதிகரிக்கின்றது. 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. பார்வையாளர் முனையிலிருந்து அபிலாஸ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். அடித்தாடினார். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. விஷ்ணுகோவன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு 135 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரியில் 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. அபிலாஸ் விசி அந்த பந்து பரிமாற்றத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 135 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Shahrushan has been called again and he is about to bowl his 25th over, 25th over, and he has already captured 2 wickets for 42 runs, 34 runs. 2 wickets for 34 runs. 25th over is being bowled by Shahrushan of his own. எட்டாவது பந்து பரிமாற்றம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 58வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் பத்ரிசியார் கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் சாருசன் தன்னுடைய 25வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். அவர் இதுவரை 35 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 2 இலக்குகளை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 137 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன்னணிகள் போரினுடைய முதல் நாள் ஆட்டம். 3 நாட்களை கொண்ட இந்த போட்டியில் முதல் நாள் ஆட்டத்திலே நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று துடுப்படுத்த ஆட்டத்தை விஷ்ணுகோபன் மெயின் திசையிலே மிக சிறப்பாக அடித்தாடி ஒரு 4 ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகின்றார். சார்சனுடைய அந்த பந்து வீச்சுக்கு விஷ்ணுகோபன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 141 அதிகரிக்கின்றது. உபதலைவர் சாருசன் தன்னுடைய 25வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். சாருசனுடைய அந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே விஷ்ணுகோபன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு விஷ்ணுகோபன் தன்னுடைய கணக்கை 26 உயர்த்துகின்றார். அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 141 அதிகரிக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 6 இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றார்கள். அடுத்த பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. நேராக பந்து வீச்சாளரின் கையில் சிக்கிக் கொள்ளுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. சார்சன் வீசிய அந்த பந்தும் தடுத்தாடப்பட்டது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 141 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 58வது பந்து பரிமாற்றத்தில் 25வது பந்து பரிமாற்றத்தை தனி ஒரு நபராக வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் பத்ரிசியார் கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் சாருசன் வீசிய அந்த பந்து முறையற்ற பந்து என நடுவரால் அறிவிக்கப்படுகின்றது. உதிரியாக மேலும் ஒரு ஓட்டம். 142 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் விஷ்ணுகோபன் கபிசன் இணைந்திருக்கின்றார்கள். சாருசன் வீசிய அடுத்த பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை.
சார்சனுடைய அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. 58 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்ட நிலையிலே யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 142 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியாக 108வது பொன் அணிகள் போர் ரெவரன் ஃபாதர் TMF லாங் சேலஞ்ச் கிண்ணத்துக்காக வெற்றி கிண்ணத்துக்கான அந்த போட்டியிலே முதல் நாள் ஆட்டம் மதிய போசன இடைவேளையை தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. நாளைய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 142 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடியிருந்தார் ஜோன்சன். 60 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். அபிலாஸ் வீசிய அந்த இடத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினுடைய சுழல் பந்து வீச்சாளர் பிரியங்கன். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய வீரர் கபிசன். பார்வையாளர் முனையிலிருந்து பிரியங்கன் வீசிய அந்த பந்தை அடித்தாடினார். லெக் திசையிலே ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. கபிசன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 143 அதிகரிக்கின்றது. பிரியங்கன் எதிர் விஷ்ணுகோவன். அந்த பந்து லேக் திசையிலே சென்று நேராக இலக்கு காப்பாளுடைய கையிலே சிக்கிக் கொள்கின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. பிரியங்கன் தன்னுடைய 3வது பந்தை வீசுவதற்காக 59வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். லெக் திசையிலே அடித்தாடப்படுகின்றது. விஷ்ணுகோவனால் பெறப்பட்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 144 அதிகரிக்கின்றது. 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. பிரியங்கன் அவரை எதிர்கொள்வதற்காக கபிசன். $144 on the scoreboard. 6 wicket loss for Jaffna College. Oh my goodness, it's a big shot to the silly mid-off fielder, that is Georgesh. I think they should have checked with his injury. And for the sake of the gallery or the crowd, yes, it's down the leg side, swings his bats, but only a single taken. Fielder in the deep, secured is very safely and sent back to the wicket keeper. Score moves to 145 for the loss of 6 wickets. For many people, even at St.Patrick's College or either in Jaffna College, cricket is a passion. Because during my period in 90s, I would say 96, 97, 98, 99, 2000. In 2000, I was able to captain St. Patrick's College team. Since we were blessed with skills of cricket, we didn't feel the competition to get into the team, but there were a lot of my friends who just struggled to get into the team because there were a lot of competitions for them, and sometimes it was a pity to see my friend sitting in the pavilion whereas I performed in the field. Anyway, right, that is a break for the tea. So after the tea, we will meet you after the tea. Thank you.
சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்கட யாழ்ப்பாண கடல் நீர் ஏரிக்குள்ளேயே எவ்வளவோ சுற்றுலா அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து நீங்கள் நைனாதீவுக்கோ நெடுந்தீவுக்கோ எங்களை சுற்றி இருக்க சின்ன சின்ன தீவுகளுக்கு போய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது. சும்மா ரைடு, ஜாலி ரைடுக்கு போகலாம் நீங்கள். இல்லாட்டி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஷூட்டிங்குக்கு போகலாம். ஒரு வெட்டிங் ஷூட்டோ பர்த்டே ஷூட்டோ என்னென்றாலும் இதில் வச்சு செய்யலாம். இந்த லேகுனுக்குள்ளே இது 24 hours அவைலபிளான ஒரு போட். யாழ்ப்பாணத்தின் கடல் நீர் ஏரி என்று சொல்லிக்கல இது அலைகள் பெரும்பாலும் குறைவான பாதுகாப்பான ஒரு கடல் நீர் ஏரி. 2 பக்கமும் மண்டல் தாவரங்கள் வளர்ந்து அவங்க அழகை மெருகுபடுத்தி கொண்டிருக்குது. ஸோ நீங்கள் போகும்போதே பச்சை பசேல் என்ற ஒரு இதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண இருக்கும்.
சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்களோட யாழ்ப்பாண கடல் நீர் ஏரிக்குள்ளேயே எவ்வளவோ சுற்றுலா அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து நீங்கள் நைனாதீவுக்கோ நெடுந்தீவுக்கோ எங்களை சுற்றி இருக்க சின்ன சின்ன தீவுகளுக்கு போய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது. சும்மா ரைடு, ஜாலி ரைடுக்கு போகலாம் நீங்கள். இல்லாட்டி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன், ஒரு ஷூட்டிங்குக்கு போகலாம். ஒரு வெட்டிங் ஷூட்டோ பர்த்டே ஷூட்டோ என்னென்றாலும் இதில் வச்சு செய்யலாம். இந்த லேகுனுக்குள்ளே இது 24 hours அவைலபிளான ஒரு போட். யாழ்ப்பாணத்தின் கடல் நீர் ஏரி என்று சொல்லிக்கல இது அலைகள் பெரும்பாலும் குறைவான பாதுகாப்பான ஒரு கடல் நீர் ஏரி. 2 பக்கமும் மண்டல் தாவரங்கள் வளர்ந்து அவங்க அழகை மெருகுபடுத்தி கொண்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் போகும்போதே பச்சை பசேல் என்ற ஒரு இதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண இருக்கும். சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக.
மீண்டும் தேநீர் இடைவேளையை தொடர்ந்து 108வது பொன்னணிகள் போர் ஆரம்பமாகின்றது. 3 நாட்கள் கொண்ட போட்டிகளாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப்போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டம் தேநீர் இடைவேளையை தொடர்ந்து ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. தேநீர் இடைவேளையை தொடர்ந்து முதல் பந்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் மதுசன். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய வீரன் கபிசன். 145 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. இன்று காலை ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப்போட்டியில் தேநீர் இடைவேளையை தொடர்ந்து முதல் பந்தை வீசியிருக்கின்றார் மதுசன். வீசி அந்த பந்து தடுத்து ஆடப்பட்டது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஸ்கோபோர்ட் திசையிலிருந்து மதுசன், அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கபிசன். மதுசன் வீசிய பந்து ஒரு முறையற்ற பந்து என நடுவரால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. உதிரியாக மேலும் ஒரு ஓட்டம். யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 146 அதிகரிக்கின்றது. 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் கபிசன் 14 ஓட்டங்களுடனும் விஷ்ணுகோபன் 27 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 108வது பொன் அணிகள் போரிலே முதல் நாள் ஆட்டம் தேநீர் இடைவேளையை தொடர்ந்து ஆரம்பித்திருக்கின்றது. மௌசன் வீசிய அந்த பந்தை தடுத்தாடினார் கபிசன். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. பத்திரிசார் கல்லூரியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் மதுசன். மிக நேர்த்தியாக அந்த பந்தை வீசியிருந்தார் மதுசன் வீசிய அந்த பந்து நேராக இலக்கு காப்பாளரிடம் சரணடைகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. 146 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. நூற்று 8வது பொன் அணிகள் போரில் முதல் நாள் ஆட்டம் தேநீர் இடைவேளையை தொடர்ந்து ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. மதுசன் வீசிய அந்த பந்து கபிசனால் தடுத்தாடப்பட்டது. ஓட்டம் பெறும் வாய்ப்பு இல்லை. நூற்று 8வது பொன் அணிகள் போரினுடைய நேரலையில் இணைந்திருக்கின்றீர்கள். இன்றைய போட்டியில் நாணய சுழற்சி வெற்றி பெற்று துருப்படத்தாடி கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் இதுவரை 146 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. மதுசனின் ஓவர் நிறைவுக்கு வருகின்றது. தொடர்ந்து பார்வையாளர் முனையிலிருந்து பந்து வீசத்துக்கு தயாராகின்றார் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியுடைய சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீவ் ஆதித்யா. அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் விஷ்ணுகோபன் களத்தில் 27 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார். ஸ்ரீவ் ஆதித்யா எதிர் விஷ்ணுகோபன்.
சிவாச்சியாவுடைய அந்த பந்து நேராக இலக்கு காப்பாளர் கையிலே சரணடைகின்றது. 146 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. மீண்டும் ஆச்சியானுடைய பந்து இலக்கு காப்பாளன் கைகளிலே சரணடைகின்றது. விஷ்ணுகோபன் களத்தில் 27 ஓட்டங்களுடனும் ஹபிஷன் 14 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். விஷ்ணுகோபனால் தடுத்தாடப்படுகின்றது. 146 ஓட்டங்கள். நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 146 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஜான்சன் மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடி 61 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். ஆதித்யாவின் பந்து வீச்சுக்கு விஷ்ணுகோபன் பெற்றுக்கொண்டார் ஒரு ஓட்டம். அந்த ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 147 அதிகரிக்கின்றது. கபிஷனால் அடித்து ஆடப்பட்டது. காலி திசையிலே மிக சிறப்பாக கபிஷன் 2 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார். கபிஷன் பெற்றுக்கொண்ட 2 ஓட்டங்களோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 148 அதிகரிக்கின்றது. ஸ்ரீவாய் தானுடைய பந்து தடுத்தாடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அல்ல. அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. தேநீர் இடைவெளியை தொடர்ந்து 2 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். தொடர்ந்தும் ஸ்கோபோர்ட் சிறையிலிருந்து பத்துசார் கல்லூரி அணியின் ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் மதுசன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் விஷ்ணுகோபன். மௌசன் வீசிய அந்த பந்து தடுத்து ஆடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. 149 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. தேநீர் இடைவெளியை தொடர்ந்து போட்டி ஆரம்பமாகியிருக்கின்றது. 3 நாட்களை கொண்டதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இந்த போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டம் தேநீர் இடைவெளியை தொடர்ந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மதுசன் வீசிய அந்த பந்து விஷ்ணுகோபனால் தடுத்தாடப்பட்டது. ஓட்டம் பெறும் வாய்ப்பு இல்லை. 149 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர்.
speed merchant Madhushan has been called to bowl from the scoreboard end. Down the leg side. And with that single, Jaffna College has reached 150 runs for the loss of 6 wickets. Congratulations, Jaffna College. You know, this time it was a strange thing. Priyan, இந்த முறை நான் டொஸ் ஏரியாவில் அவதானித்த ஒரு வித்தியாசமான விடயம். வளமையாக ஜப்னா காலேஜ் வந்து டொஸ் வின் பண்ணுகின்ற போதெல்லாம் ஃபீல்டிங்கை தான் தெரிவு செய்யும். இந்த முறை டொஸ்ஸை வின் பண்ணி அவர்கள் பேட்டிங் எடுக்கும் போதே எனக்கு ஒரு சாதுவான ஒரு சந்தேகம் கிளம்பியது. இம்முறை யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் துடுப்பாட்ட வரிசை வந்து மிகவும் பலமானதாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன். உண்மையில் அது அப்படியானதா பிரியன், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? நிச்சயமாக ரஞ்சித், இவ்வரிடம் இதுவரை காலமும் இருந்ததை விட நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 15-20 வருடங்களுக்கு பிறகு சிறந்த துடுப்பாட்ட வரிசை ஒன்றை யாழ்ப்பாண கல்லூரி வைத்திருக்கின்றது. உண்மையிலேயே இறுதி துடுப்பாட்ட வீரர் வரை துடுப்படுத்தாடக்கூடிய ஒரு அணியாக யாழ்ப்பாண கல்லூரி இருக்கிறது என்பது சிறப்பான விடயம். மிகவும் நன்றாக சொன்னீர்கள். என்னவென்று சொன்னால் 150க்கு 6 ஓட்டங்கள் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியின் பெரிய மைதானத்தில் என்பது உண்மையில் 3 நாட்கள் போட்டி நீடிக்கக்கூடியதற்கான வாய்ப்பை யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி இப்பொழுது புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணிக்கு வழங்கி இருக்கிறது. புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியும் மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடுமாயின் உண்மையில் இந்த போட்டி 3 நாட்களுக்கு நிச்சயமாக நீடிக்கக்கூடிய தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. ஸோ நானும் எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த 3 நாட்கள் நீடித்தால் தான் நமது பழைய மாணவர்களும் சனிக்கிழமை ஓய்வு நாளாக இருக்கின்றபடியால் அதை இந்த போட்டிகளை கழிப்பதற்காக மிகவும் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றார்கள். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு சைனாகத்தான் நான் இதை பார்க்கின்றேன். ஏனென்றால் போன தடவையும் கூட இன்று காலை நான் ஒரு யாழ்ப்பாண கல்லூரி நண்பர் என்னிடம் கதைக்கும்போது சொன்னார், போன வருடம் நீங்கள் 3 நாட்கள் ஆக்கியிருப்பீர்களாயின் நாங்கள் அந்த போட்டி தொடரை கைப்பற்றியிருப்போம் என்று. இம்முறை 3 நாட்கள் தொடர்வதற்கான காரணமும் அதுதான், ஒரு முடிவை எட்டுவதற்கு. ஸோ ஸ்கோபட் முனையிலிருந்து களத்தில் இப்பொழுது பந்து வீசிக்கொண்டிருப்பவர் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. விஷ்ணுகோபன் மிகவும் நேர்த்தியாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். மிகவும் ஒரு அற்புதமான சுழல் பந்து வீச்சாளர். கடந்த வருடம் நடைபெற்ற பொன்னணிகள் போரில் பத்திரிசியார் கல்லூரியின் துடுப்பாட்ட வீரர்களை கதிகலங்க வைத்த ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளர் என்று சொன்னால் அது மிக இல்லை. கடந்த வருடத்தில் பந்து வீச்சாளராக மட்டும் ஜொலித்த விஷ்ணுகோபன் இம்முறை துடுப்பாட்டத்திலும் ஜொலித்து தனது சகலதுறை ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருப்பது பார்ப்பதற்கு மகிழ்ச்சியாகவும் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணிக்கு பெருமையாகவும் இருக்கும் என நம்புகிறேன். 29 ஓட்டங்களுடன் இப்பொழுது விஷ்ணுகோபன் களத்தில் துடுப்படுத்த ஆடி வருகிறார். இன்னொரு பிரேக் த்ரூவுக்காக பத்திரிசியார் கல்லூரியினர் பகீரத பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருப்பதை இங்கு அவதானிக்க முடிகிறது. கிட்டத்தட்ட 62 ஓவர்கள் பந்து வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வர 63வது ஓவரும் பந்து வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 150 ஓட்டங்களுடன் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி அதே 6 விக்கெட் இலக்குகளுடன் துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. யாழ்ப்பாணத்தின் அழகிய கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் தயாரா? வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீவுகள், பேரழகான கடல் பரப்புகள், கண்டல் நில தாவரங்களுடன் கூடிய யாழ் தீவுகளின் அழகை உங்கள் நண்பர்களுடனோ குடும்பத்தினருடனோ இணைந்து கண்டுகளியுங்கள். வெவ்வேறான பயணங்கள், வெவ்வேறான அனுபவங்கள். யாழ் குடாவை சூழ்ந்துள்ள அபூர்வ பறவைகளை காணவும் உங்களின் அழகிய தருணங்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் தயார். மறக்க முடியாத யாழ்ப்பாண கடல் பயணத்தை அனுபவிக்க இப்பொழுதே தயாராக பத்திரிகையாளர்களுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் பிரேமநாயகம் மதுசன் அவரை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரியினுடைய கபிஷன் 63 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 64வது பந்து பரிமாற்றம். நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று துடுப்படுத்த ஆட்டத்தை தீர்மானித்த யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன.
களத்தில் கபிஷன் 14 ஓட்டங்களுடனும் விஷ்ணுகோபன் 29 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். மோசன் வீச்சு அந்த பந்து கபிஷனால் தடுத்து ஆடப்படுகின்றது. மீண்டும் கபிஷன் மதுசனுடைய பந்தை தடுத்தாடினார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. இன்றைய நாளிலே நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று துடுப்படுத்த ஆட்டத்தை தீர்மானித்துக் கொண்ட யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். களத்தில் மதுசன் 14 ஓட்டங்கள், விஷ்ணுகோபன் 29 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். மதுசன் எதிர் கபிஷன். மீண்டும் தடுத்து ஆடப்பட்டது. அந்த பந்து பரிமாற்றம் டிரைவுக்கு வருகின்றது. ஓட்டமற்ற ஒரு பந்து பரிமாற்றத்தை வீசியிருக்கிறார் மதுசன். பிரியன், மைதானத்தில் அவதானித்தீர்களா? அங்கே யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய, அதாவது யாழ்ப்பாண கல்லூரி மாணவர்கள், அது பழைய மாணவர்களாகவும் இருக்கட்டும் அல்லது தற்போது படித்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களாகவும் இருக்கட்டும், அங்கே வாத்தியங்களை இசைத்து மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அந்த அழகினை பாருங்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினருக்கு சளைத்தவர்கள் அல்லாமல் அங்கே புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணி பழைய மாணவர்களும் கொடிகளை அசைத்தவாறு வாத்தியங்களை இசைத்தபடி இந்த போட்டியை கண்டு களிப்பது உண்மையில் பார்ப்பதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இந்த நிலைமை இந்த இலத்திரனியல் சாதனங்கள் பாவனைக்கு பின்னராக குறைந்திருந்தது. இப்போது அது மீண்டும் துளிர்விட்டு இருப்பது மனதுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. There is a change in bowling with a long patience. Patrician skipper Madhushan was waiting for a breakthrough, but anyway it didn't happen. So Madhushan, he himself decided to take over the charge, and now he is with the ball to spin for Vishnu Goban. Pat Kunam Madhushan, the skipper of Patrician side, is bowling from the commentary box end. Yes, he has chosen the correct ball, and he decides to take a single, and he has done it. Score moves to 151 for the loss of 6 wickets. I strongly believe this kind of game, like 3-day match or the test match, must be played very frequently, because it gives the human quality, the patience. Because if you are able to stand for a long time in the middle or at the crease with the bat, or maybe in the field, you may develop the patience throughout your lifetime, which will definitely help you in your life when you are coupled, or when you have children,
or when you take some important decisions in your life. I think this quality must be encouraged to be incorporated, I suppose. So these kind of games will help you to develop those human traits. நூற்று 51 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் விஷ்ணுகோபன் 30 ஓட்டங்களுடனும் கபிசன் 14 ஓட்டங்களுடனும் துருப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நாளிலே நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று துருப்படுத்தாட்டத்தை தீர்மானித்துக் கொண்ட யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 181 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 65 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 66வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக புனித பத்திரிஸ்டார் கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் மதுஷன் அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய 4வது துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறங்கிய விஷ்ணுகோபன் 4வது துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறங்கி 30 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார் என்பது சிறப்பான விடயமாகும். மதுஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோபன். மதுஷன் வீசிய ஒரு பந்து ஒரு அகல பந்தாக அமைகின்றது. உதிரியாக மேலும் ஒரு ஓட்டம் யாழ்ப்பாண கல்லூரி கிடைக்கின்றது. 182 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்கோர்போர்ட் திசையிலிருந்து புனித பத்திரிஸ்டார் கல்லூரியுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் மதுஷன். மதுஷன் வீசி வந்த பந்து நேராக இலக்கு காப்பாளர் கையிலே சரணடைகின்றது. 152 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. New ball has been taken and Madhushan. Yes, there is a chance. Yes, that is the wicket for Madhushan, the speed merchant. I think Vishnu Oban has lost his wicket. As I was mentioning that the new ball was taken and it was the time that Premanayam Madhushan, the speed merchant of St. Patrick's College, made use of that opportunity and delivered a short delivery with the bounce and was able to get Vishnu Goban out for 14, facing 38 balls, scoring 1 boundary. Beg your pardon, Vishnu Goban scored 30 runs, facing 118 balls patiently, scoring single boundary in his 30. Well done, Vishnu Goban. யாழ்ப்பாண கல்லூரியினுடைய 7வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. மிக சிறப்பாக 4வது துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறங்கி துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருந்த விஷ்ணுகோபன் 30 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே மதுசூதனன் பந்து வீச்சிலே ஆட்டமிழந்திருந்தார். தற்பொழுது விஷ்ணுகோபன் இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கும் புதிய வீரர் டேமியன் தனுஷ்காந்த் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய உப தலைவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். 152 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய 7வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் மதுஷன் அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய உப தலைவர் டேமியன். Damien, the vice skipper of Jaffna College, is in the middle to bat along with
Kabishan. So wickets between the regular intervals would encourage Patrician cricketers to go a little bit further and get them all out. And of course 150 is a very good score in St. Patrick's College grounds. Nowadays these matches are being conducted in grand scales, spending much money, and we need to get financial support from sponsors. And when we speak about sponsors this time, Dialogue acts as the title sponsor, whereas Nippon Elephant House and Prima Noodles are contributing as co-sponsors. And of course there are times, or there will be time for the old boys to help with the sponsors, because for our alma mater now that trend is little bit changed, and the old boys are becoming so loyal to the college, and they are very generous and contributing a lot of financial support for conducting these events, and we appreciate and welcome you all guys. பந்து வீச்சிலே ஒரு மாற்றம். பார்வையாளர் முறையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்காக பத்துச்சார் கல்லூருடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் இவான் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய ஹபிசன். 182 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 7 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. இவான் வீசிய அந்த பந்து கபிசனுடைய கால் காப்பிலே படுகின்றது. There is a water treatment for the batsman as Yvonne bowled to his pad straight away, and I think it hurt the batsman, so he called for water. And 152 for the loss of 7 wickets for Jaffna College. And one more thing that I have to mention here, you know, I was contacted by someone from abroad, and he was saying that some of their captains passed away, so won't you give us an opportunity to send the key players to share their experience of cricket, and can't you have the interview with them? Then I said it is perfectly all right to send a key player in the absence of captain, or maybe if the captain is unable to make it up and have a chat with us. So you are always welcome to have a chat and share your experience. This is a wonderful opportunity, I will say. I don't think that this will happen in the next year. Anyway, please make sure that you will be able to make use of it. Yvonne continues from the commentary box, and
And Hamish, who has been very patient, now I don't know why he just went for that shot, and he left the wicket and tried to hit the ball of Yvonne as he was bowling medium pace, and he was bowled out, and Jaffna College lost its 8th wicket. Yvonne வீசிய அந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே யாழ்ப்பாண கல்லூரி கபிசன் போல்ட் முறையிலே ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். 152 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே யாழ்ப்பாண கல்லூரி தன்னுடைய 8வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றது. 10 குழுவின் சார்பாக இவோன் தனது முதலாவது இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். 10 கல்லூரியின் ஆரம்ப பந்து வீச்சாளராக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் இவோன் தன்னுடைய முதலாவது இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 152 ஓட்டங்களுக்கு 8வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். தேநீர் இடைவெளியை தொடர்ந்து ஆரம்பமாகிய போட்டியில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 2 இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றார்கள். சொற்ப ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையிலே 152 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக களத்திலே நுழைந்திருக்கின்றார் ஹென்ரிக்சன். 2 வீரர்கள் இருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக டேமியன் தனுஷ்கான் அணியினுடைய உபதலைவர், அவரோடு இணைந்திருக்கிறார் ஹென்ரிக்சன். இருவரும் தங்களுடைய கணக்கை ஆரம்பிக்காத நிலையிலே இருக்கின்றார்கள். 152 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 8 இலக்கில் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. பார்வையாளர் முனையிலிருந்து இவோன். யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் அடுத்த இலக்கு வீழ்த்தப்படுகின்றது. ஹென்ரிக்சன் இவோனின் பந்து வீச்சிலே இலக்கு காப்பாளரிடமிருந்து பிடியெடுத்து ஆட்டம் இழக்கின்றார். 152 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் 9வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஹென்ரிக்சன் ஓட்டம் எதுவும் பெறாத நிலையில் இவோனின் பந்து வீச்சிலே ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். இவோன் தன்னுடைய 2வது இலக்கை இன்றைய போட்டியிலே கைப்பற்றியிருக்கின்றார். 152 ஓட்டங்களுக்கு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 7வது 8வது 9வது இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கடலில் பசுமை நிறைந்த வளம், பாரம்பரியம் மிக்க தரமான கடல் உணவுகள், உலகளாவிய தரம் 9 wickets. விக்டோரியா இன்டர்நேஷனல் சுத்தமானதுமான கடல் உணவுகள், உயர்தரம் கொண்ட ஏற்றுமதி சேவை, உலகளாவிய சந்தைகளில் ஆதரவுடன் மீன், இறால், நண்டு என பல வகையான கடல் உலக சந்தைக்காக யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து உங்கள் கடல் உணவுகளை பெற தொடர்பு கொள்ளுங்கள். விக்டோரியா இன்டர்நேஷனல் தரமான கடல் உணவுகளின் 152 for Jaffna College. Last man. Again, it's a nice delivery by Yvonne. That is the end of Yvonne's over, and it's a fantastic over for St. Patrick's, in which he captured the wicket of Habish. Once on the way of Jaffna College, there were a couple of good partnership, and they were in a strong position to take away the match from St. Patrick's College. But now, within 2 runs, they have lost 2 wickets. Maybe the tailenders, Anyway, now Patrick's has started operating the speed merchants, and now the speed merchants have done their jobs properly,
Madhushan from the scoreboard end. Again, rising delivery from Premanayagam Madhushan. பிரியன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஆகட்டும் அல்லது புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி ஆகட்டும், அந்த அணியில் உள்ள ஒரு வீரருக்கு அது பந்து வீச்சாளராக இருக்கலாம் அல்லது பேட்ஸ்மேனாக இருக்கலாம், பயப்படுவார்கள் அணியினரை. அப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லலாம். நான் விளையாடுகின்ற காலத்தில் வேகப்பந்துக்கு பயப்பட்ட காலம் பிரகாஷினுடைய என்று நினைக்கிறேன். பிரகாஷ் நீண்ட தூரம் இருந்து ஓடி வருவதாலும் அவருடைய பந்து இயல்பாகவே வேகமான பந்தாகவும் இருக்கிறது. ஆகவே உள்ளூர பயம் இருந்தாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் துடுப்பாட்ட வீரர்கள் துடுப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவார்கள். அப்படி ஒவ்வொரு பேட்சிலும் உங்களுக்கு யாராவது ஞாபகம் இருக்கிறார்களா? உங்களோட கல்லூரியாகட்டும், உங்களோட கல்லூரியை சொல்வதில் பெருமை இருக்காது. புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியில் இன்னாருக்கு நாங்கள் பயப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வீரர்கள் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? நிச்சயமாக ரஞ்சித், இந்த கேள்விக்கு விடை சொல்லுவதாக இருந்தால் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி பிரகாஷ் பத்திரிசியார் கல்லூரி சார்பாக உங்களுக்குத்தான் எங்களுடைய வீரர்கள் அதிகம் பயந்தார்கள். அது துடுப்பாட்டத்திலே சேர்ச்சிலே எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் பந்து வீச்சிலே ரஞ்சித் தேவராயன் என்று சொன்னாலே ஒரு பயம் இருந்தது. அது நீங்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களோ தெரியாது. நிச்சயமாக ரஞ்சித் தேவராயனுக்கு ஒரு பயம் எங்களுடைய வீரர்கள் மத்தியிலே நிச்சயமாக இருந்தது. சொல்லுவதற்கு நீங்கள் பிரகாசை விட சிறப்பான ஒரு பந்து வீச்சாளர் என்பதும் எனக்கு தெரியும். ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே மிக சிறப்பாக விளையாடியவர்கள், தற்பொழுதும் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பது பெருமைக்குரிய ஒரு விடயம். உண்மையில் நன்றி. இது ஒரு முகத்துதிக்காக சொல்லப்பட்டதாக நான் எடுக்கவில்லை என்றாலும் உண்மையில் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியின் 2000 ஆண்டு அணி நாளை நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு பகிரலாம் என்று இருக்கிறேன். அணித்தலைவராக 2000 ஆண்டு அணி ஒரு வீழ்த்தப்படாத அணி, அன்பீட்டின் டீம் என்று சொல்லுவார்கள். அப்படியான ஒரு சிறந்த கட்டமைப்பு கொண்ட அணியாகவும் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய பெஸ்ட்டை கொடுத்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள். உண்மையில் அது ஒரு சிறப்பான அனுபவம். எல்லோரும் நல்ல நிலையில் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது கேட்பதற்கு பார்ப்பதற்கும் அவர்களை சந்திப்பதற்கும் அவலாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தேன். அதுபோல் உண்மையில் எல்லா வீரர்களுமே சிறப்பானவர்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரியில் இருந்திருக்கிறார்கள். நான் சிறியவனாக இருந்தபோது வரப்பிரதன் போன்ற வீரர்களின் பெயரை கேட்டிருக்கிறேன், உச்சரிக்க கேட்டிருக்கிறேன். நல்ல பந்து துடுப்பாட்ட வீரர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். பந்து வீச்சில் நான் எனக்கு நினைவு தெரிந்த வகையில் வேகப்பந்து வீச்சாளராக பிரகாஷை கண்டிருக்கிறேன். துடுப்பாட்டத்தில் பந்து வீசி இலக்கை கைப்பற்றுவதற்கு கடினமான ஒரு துடுப்பாட்ட வீரராக நினிந்த ரூபன் போன்றோரை நான் சந்தித்திருக்கிறேன். உண்மையில் அந்த பந்து வீச்சுக்காக பயிற்சி எடுத்த கணங்களை இப்பொழுது நினைத்து பார்க்கும்போது இவ்வாறாக கடினமாக பயிற்சி எடுத்திருக்கிறோமா என்று கூட நினைக்க தோன்றுகிறது. இப்பொழுது இவ்வளவுக்கு பயிற்சி எடுத்திருக்கிறோம் நாங்கள் என்பதை பெருமையாகவும் இருக்கிறோம். அதே நேரம் பிரியன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன், களத்தடுப்பில் மிரட்டியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் 98ஆம் ஆண்டில் யாழ்ப்பாணம் பத்திரிசியார் கல்லூரியின் மாணவ தலைவனாக, சிரேஷ்ட பிரிவு மாணவ தலைவனாக இருந்த ஜூடஞ்சலோவை நான் நிறைய பயன்படுத்தி இருக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் என்னுடைய பந்து வீச்சில் சில அநேகமான டெலிவரிஸ் ரைசிங் டெலிவரிஸாக இருக்கிறபடியால் ஜூடஞ்சலோவை நான் கலிக்குள் ஃபீல் பண்ண விடுவேன். விடுகின்ற போது என்னுடைய பந்து வீச்சில் அதற்கு நிறைய பிடியெடுப்புக்கான வாய்ப்புகள் இருந்த போதும் ஜூடஞ்சலோ அதை அங்கே ஒரு மிக அழகான பிடியெடுப்பு. நான் பிடியெடுப்பை பற்றி கதைத்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் சிலுமிடோன் திசையில் ஃபீல் பண்ணி கொண்டிருந்த ஜோர்ஜஸ் அழகான பிடியெடுப்பை எடுத்து யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் இன்னிங்ஸை முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறார். 153 ஓட்டங்களுக்கு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி சகல இலக்கை வளர்ந்து தன்னுடைய முதலாவது இன்னிங்ஸை நிறைவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி வீரர்களின் துடுப்பாட்டத்தை மட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றே கூற வேண்டும். ஆரம்பத்தில் தொடங்கிய தொடக்கத்திற்கு
200 ஓட்டங்களை தாண்டி விடுவார்கள் என்ற நிலையில் இருந்த யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியை சிறந்த பந்து வீச்சு மற்றும் களத்தரப்புகளால் மட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் புனித பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர். பிரியனிடம் ஒலிவாங்கியை கையளிக்கிறேன். நன்றி ரஞ்சித். மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாட வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருந்தார்கள். தேநீர் இடைவெளியை தொடர்ந்து ஆட்டம் பத்திரிசார் கல்லூரியின் பக்கம் திரும்பியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். 152 ஓட்டங்களுக்கு 3 இலக்குகளை இழந்தார்கள். 153வது ஓட்டத்திலே 4வது இலக்கையும் இழந்திருந்தார்கள். 6 இலக்குகளை பெற்றிருந்தவர்கள் மிக வேகமாக ஒரு ஓட்டத்தை பெறுவதற்கு 4 இலக்குகளை இழந்து 153 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். இன்றைய நாளிலே முதலிலே துடுப்படுத்தாட ஆரம்பித்த யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி இருந்தார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக ஜான்சன் மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி 61 ஓட்டங்களையும் விஷ்ணுகோபன் 30 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுக்க யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 153 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார்கள். துடுப்பாட்டத்திலே பலம் உள்ள ஒரு அணியாக இன்றைய நாளிலே களமிறங்கிய யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 6 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் முதலாவது இலக்கையும் 65 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் இரண்டாவது இலக்கையும் 84 ஓட்டங்களுக்கு 3வது இலக்கையும் 85 ஓட்டங்களுக்கு 4வது இலக்கையும் 114 ஓட்டங்களுக்கு 5வது இலக்கையும் 118 ஓட்டங்களுக்கு 6வது இலக்கையும் இழந்த யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 152 ஓட்டங்களுக்கு 7வது 8வது 9வது இலக்கை பறிகொடுத்தார்கள். 153 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் சகல இலக்குகளையும் இழந்திருக்கின்றார்கள். இன்றைய நாளிலே 3 நாட்களை கொண்ட போட்டியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற 108வது ரெவரண்ட் ஃபாதர் TMF லாங் வெற்றி கிண்ணத்திற்கான போட்டியில் இன்றைய நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று களமிறங்கிய யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 153 ஓட்டங்களுக்கு சகல இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றார்கள். Well, the innings of Jaffna College has come to an end, scoring 153 runs in their first innings. Earlier in the morning, in the middle, in the tossing area, Jaffna College won the toss and chose to bat first. And even though their start was little bit poor, as they lost their first wicket for in the second over of St. Patrick's. Very good partnership was set in the middle by Johnson along with the other batsmen, and little by little Jaffna College was able to increase their score on the scoreboard, but at times there were the loss of wickets, and there was the loss of wickets as well as batsmen were able to score boundaries, and they were threatening the bowlers as well. But later, Patricians struggled hard and captured and limited Jaffna College team for 153 runs. And it's, of course, I would say the latter part of the batting side of Jaffna College has been collapsed by the Patrician speed merchants and the nice pieces of fielding of St. Patrick's College. So within another 10 minutes after the change, St. Patrick's College opening batsman Steve Aditya along with Defano are going to open the innings of St. Patrick's College. Let's wait and see, because it's up to them to take this match for 3 days. If they settle in the middle and putting an equal score or more on the board, then there is an opportunity to take the match for 3 days, and it will last for
3 days as well. And this time, Jaffna College had put a good total on the board, 153. I was telling earlier, in this ground, especially at St.Patrick's College, 153 is a good score, and if they are good enough in bowling also, bowling and fielding, they can limit or they can give a tough game for patricians as well. யாழ்ப்பாண கல்லூரியினுடைய அணி நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது. 153 ஓட்டங்களுக்கு சகல இலக்களையும் இழந்திருந்தார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஜான்சன் 61 ஓட்டங்களையும் விஷ்ணுகோபன் 30 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார்கள். புனித பத்திரிச்சார் கல்லூரி சார்பாக இலக்குகளை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு வரிசையை பார்க்கின்ற பொழுது ஆரம்ப பந்து வீச்சாளராக பந்து வீசியிருந்த இவோன் 17 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 3 இலக்குகளையும், மதுசன் 17 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 2 இலக்குகளையும், ஷாருசன் 41 ஓட்டங்களுக்கு 2 இலக்குகளையும், அபிலாஷ் 30 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 1 இலக்கையும், பிரியங்கன் 21 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 2 இலக்கையும் கைப்பற்றியிருந்தார்கள். நூற்று 8வது பொன் அணிகள் போரின் ஆரம்ப நாளான இன்று 3 நாட்களை கொண்ட இந்த போட்டியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இன்றைய நாள் புனித பத்திரிச்சார் கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் தங்களுடைய 175வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இத்தருணத்திலே இன்றைய போட்டியிலே நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் முதலிலே துடுப்படுத்தாட்டத்தை தீர்மானித்தார்கள். அந்த வகையிலே ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறங்கி ஜான்சன் 61 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக அவர்களுடைய முதலாவது இலக்கு 6 ஓட்டத்திலும், இரண்டாவது இலக்கு 65 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலும், மூன்றாவது இலக்கு 84 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலும், நான்காவது இலக்கு 85 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலும், ஐந்தாவது இலக்கு 114 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலும், ஆறாவது இலக்கு 118 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலும் இழக்கப்பட்டது. 152 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் 7வது, 8வது, 9வது இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டன. அதன் திருப்பு முனையாக 153 ஓட்டங்களிலே 10வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டது. வீழ்த்தப்பட்ட இலக்குகளிலே இவோன் 3 இலக்குகளையும், மதுசன், ஷாருசன், பிரியங்கன் தலா 2 இலக்குகளையும், அபிலாஷ் 1 இலக்கையும் கைப்பற்றியிருந்தார்கள். 153 ஓட்டங்களுக்குள் யாழ்ப்பாண கல்லூரியை மட்டுப்படுத்தி இருந்தார்கள் புனித பத்திரிச்சார் கல்லூரி அணியினர். மிக சிறப்பான பந்துவீச்சு பகுதியையும் துடுப்பாட்டத்தையும் கொண்டிருக்கின்ற யாழ்ப்பாண கல்லூரி தற்பொழுது துடுப்படுத்தாட ஆரம்பித்து 153 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டார்கள். தற்பொழுது புனித பத்திரிச்சார் கல்லூரி அணியினர் துடுப்படுத்தாட தயாராகின்றார்கள். மைதானத்துக்குள்ளே நடுவர்கள் நுழைந்திருக்கின்றார்கள். நூற்றி 53 ஓட்டப்பரிதி மிக சிறப்பானது. யாழ்ப்பாண கல்லூரியுடைய பலத்தை பொறுத்தவரையில் அது சற்று குறைவாக இருந்தாலும் 153 என்ற ஓட்டப்பரிதி போராடக்கூடிய ஒரு ஓட்டப்பரிதி. யாழ்ப்பாண கல்லூரி தங்களுடைய பந்துவீச்சு சிறப்பாக வைத்திருக்கின்றார்கள். சிறப்பான பந்துவீச்சையும் வைத்திருப்பதால் புனித பத்திரிச்சார் கல்லூரிக்கு ஒரு போராட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியும் என்பது எம்முடைய எதிர்பார்ப்பு. இன்னும் சொற்ப நேரத்தில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி துடுப்படுத்தாட்ட ஆரம்பிப்ப இருப்பதால் தளத்தடுப்புக்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள். நடுவர்கள் தற்பொழுது மைதானத்திலே நுழைந்திருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய கள தடுப்பினர் மைதானத்துக்குள் நுழைவதற்கு ஆயத்தமாகின்றார்கள். புனித பத்திரிச்சார் கல்லூரி அணியினுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் தயாராக இருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தற்பொழுது மைதானத்துக்குள்ளே யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய கள தடுப்பினர் தயார் நிலையிலே இருக்கின்றார்கள்.
153 என்ற ஓட்ட பெறுமதியை கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு பதில் அளிப்பதற்காக புனித பத்ரிசார் கல்லூரி அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் களம் நுழைய தயாராகின்றார்கள். என்ற இலக்குக்கு பதிலளிப்பதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினரை எதிர்ப்பதற்காக புனித பத்ரிசியார் கல்லூரி அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இவான் அவரோடு இணைந்து ஸ்டீவ் ஆதித்யா களமிறங்கி இருக்கின்றார்கள். ஆரம்ப பந்து வீச்சை வீசுவதற்காக ஸ்கோர் போர்ட் திசையிலிருந்து தயாராகின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய அணித்தலைவர் மதுஷன். இன்றைய 2 அணிகளினுடைய தலைவர்களும் மதுஷன் என்பது சிறப்பான ஒரு விடயமாகும். Madhushan is with the ball to open the fielding of Jaffna College, whereas Stefano is with the bat to face Madhushan, and he is accompanied by his batting colleague Steve Aditya, the left-hand batsman. Stefano bats right-handed batsman, and it was a no ball signal by the umpire. You see what actually it's a dead ball. First he signaled a no ball, then the umpire signaled as, is it a no ball or dead ball? We have a confusion here. I think definitely it's a no ball signal. So what a unity between the two colleges. Both the fielding innings started with the bye. Yvonne bowled a white ball as his first delivery when he opened the innings of St. Patrick's College, whereas Madhushan started his first ball with a no ball to give away runs to their opponents. And the batsman Stefano is good batter, scores rapidly when settles and can fill in behind the stumps if required. And this is the description of Stefano in the who is who. And again it is signalled wide by the umpire. S. Madhushan is opening the inning of Jaffna College in the bowling, and I think among the players playing today in this 108th Battle of the Goals, I think Madhushan's deliveries are the speediest deliveries because he has that kind of strength and agility, and some instructions have been or are being given by the umpire. I think regarding the shade on the batting,
I mean the shadow, beg your pardon, the shadow of the fieldsman. Here goes Madhushan. Fantastic, nicely defense. First run off the bat for Defano, and it's again a single. 3 runs on the board, beg your pardon, 4 runs on the board without loss for St. Patrick's. Now Steve Aditya, the left-handed batsman, is on strike facing Madhushan from the scoreboard end. A raising delivery by Madhushan, but I think பிரியன் நான் நினைக்கிறேன் மிக அழகான பந்து வீச்சு. மதுஷன் பந்து விழுகின்ற இடங்களை கவனத்தில் கொண்டால் மதுஷனை போல மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சாளர் யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு கிடைக்க மாட்டார்கள். நிறைய வேகம் இருக்கிறது, பந்தில் கிக் பண்ணக்கூடிய தன்மை, அதாவது விழுந்து எழும்பக்கூடிய தன்மை இருக்கின்றது. அதாவது துடுப்பாட்ட வீரர்களை கதிகலங்க செய்கின்ற அந்த 2 விடயங்களுமே போதுமானது. மதுஷன் இதில் அக்கறை எடுத்தால் உண்மையில் சிறந்த வீரராக, சிறந்த பந்து வீச்சாளராக முன்னேற முடியும் என்று நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? நிச்சயமாக ரஞ்சித், நீங்கள் சொல்வது சரி. அது அவராக தானாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முயற்சி. நிச்சயமாக ஒரு பந்து வீச்சாளர் தானாக தன்னுடைய திறமைகளை இடத்திலே விழுத்துவதற்கான திறமைகளை தானாக பெற்றுக்கொள்வாராக இருந்தால் அது நிச்சயமாக அவரை ஊக்குவிக்கும். உண்மையில் இந்த வீரர்கள் நான் நினைக்கிறேன் பொது தேர்வுக்காக, அரச பொது தேர்வுக்காக ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அதனால் பயிற்சிகள் குறைவாக இருக்கக்கூடும். பயிற்சி கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்குமாக இருந்தால், அல்லது கிடைக்கின்ற பயிற்சியை சரியாக பயன்படுத்துவார்களாக இருந்தால் மிக சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய திறமை கொண்ட, மிக மிக திறமை கொண்ட வீரர்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி வீரர்களும் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி வீரர்களும். நான் நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு ஓட்டம் மாத்திரம் மட்டையில் துடுப்பில் பட்டு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஓட்டங்கள், மிகுதி ஓட்டங்கள் அனைத்தும் உதிரியாக வழங்கப்பட்டவை. 3 ஓட்டங்கள் உதிரியாக வழங்கப்பட்டவை. முதலாவது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவில் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணி 4 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. இலக்கு இழப்பின்றி. பார்வையாளர் முனையில் இருந்து பந்து வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் கார்த்திகன். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக டெஃபானோ. புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர் 3 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். கார்த்திகன் மிக சிறப்பாக அந்த பந்தை வீசியிருந்தார். டெஃபானோ 1 ஓட்டத்துடனும் ஸ்டீவ் ஆதித்யா தன்னுடைய கணக்கை ஆரம்பிக்காமலும் களத்தில் இருக்கின்றார்கள். 3 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். 153 ஓட்டங்களை பெற்ற யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் முதலில் துடுப்படுத்தாடி பெற்ற ஓட்டத்துக்கு பதிலளித்துக் கொண்டிருக்கும் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். கார்த்திகன் வீசிய அந்த பந்து முறையற்ற பந்து என நடுவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. உதிரியாக மேலும் 1 ஓட்டம். புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 4ஆக அதிகரிக்கின்றது. புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி பெற்றுக்கொண்ட 4 ஓட்டங்களிலே டெவானோ பெற்றுக்கொண்ட 1 ஓட்டம், மீதி 3 ஓட்டங்களும் உதிரிகளாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.
மிக சிறப்பான ஒரு பந்து வீச்சை வீசி இருக்கின்றார் கார்த்திகன். அது நேராக இலக்கு காப்பாளரம் செல்லுகின்றது. கார்த்திகன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டெஃபானோ. இல்லை, ஓட்டம் பெறப்படவில்லை. அது இலக்கு காப்பாளரம் செல்லுகின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். புனித பத்திஸ்டர் கல்லூரி அணியினர் 4 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். களத்தில் டெஃபானோ ஒரு ஓட்டத்தோடு துருப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். கார்த்திகன் வீசிய அடுத்த பந்தும் இலக்கு காப்பாளன் கைகளில் சரணடைகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. கார்த்திகன் மிக சிறப்பாக தன்னுடைய பந்து வீச்சை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார். அடுத்த பந்தும் இலக்கு காப்பாளர் கைகளில் சென்றடைகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர் 4 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். மீண்டும் கார்த்திகன் வீசிய ஒரு பந்து முறையற்ற பந்து என நடுவரால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. உதிரியாக மேலும் ஒரு ஓட்டம் பத்திரிசார் கல்லூரிக்கு. ஓட்ட எண்ணிக்கை 5ஆக அதிகரிக்கின்றது. ஓட்ட எண்ணிக்கை 5ஆக அதிகரிக்கின்றது. சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் சார்பாக பந்து வீச்சாளர்கள் இருவரும் 2 உதிரிகளை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. Madhushan continues from the scoreboard end. அங்கே பிடியெடுப்புக்கான வாய்ப்பு, ஆனால் அது களத்தடுப்பாளருக்கு மேலாக சென்று பந்து மிகவும் பாதுகாப்பாக நிலத்தை வந்தடைகிறது. மதுசனின் பந்து வீச்சில் ஸ்டீவ் ஆதித்யா இடது கை துடுப்பாட்ட வீரருக்கு அங்கே ஒரு சவால் விடுக்கப்பட்டது. அந்த பந்து மிக நேர்த்தியாக வீசப்பட்ட பந்து. Usually, you know, for the left-handers, when the ball comes to the hip area, and they will be in trouble to play and to score that delivery. And you see, Steve Aditya is not an exception. Madhusan again. Oh my goodness, he is a little bit lucky to safeguard his
wicket because the same delivery was given to Steve Aditya towards his hip, and Steve was helpless to play it. And anyway, he is safe now. But I wonder why Madhushan, identifying the weakness of the batsman, he asked the silly mid-on fielder to stay close. Now it's okay. Now he has set the field again. Full length delivery down the leg side, no runs scored, straight away to the wicket keeper. பிரியன் எங்களுக்கு சில அழைப்புகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது அழைப்புகள் என்பதை விட நான் அதை வேண்டுகோள்கள் என்று தான் சொல்ல முடியும். நாங்கள் சற்று முன்னதாக எமது கடந்த கால தலைவர்களை பற்றி, அதாவது கிரிக்கெட் தலைவர்களுடன் செவியை மேற்கொண்டு இருந்தோம். வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடியவர்களும் சரி, உள்நாட்டில் இருப்பவர்களும் சரி, எனக்கு ஓரிரு தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்தது. தாங்கள் விளையாடிய காலத்தில் இருந்த கிரிக்கெட் தலைவர்கள் இறந்து விட்டார்கள், தற்பொழுது நாங்கள் சில அனுபவங்களை மேற்கொள்ள விரும்புகின்றோம், தங்களுக்கு அனுமதி இருக்கா என்று கேட்டிருந்தார்கள். உண்மையில் இது ஒரு அனுபவ பகிர்வுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பமே தவிர அணித்தலைவர்கள் தான் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் சொன்னதுக்குரிய காரணம் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டிக்காக. உண்மையில் அணித்தலைவர்கள் இல்லாத பட்சத்தில் அணி உபதலைவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது கீ பிளேயர்ஸ் இருப்பார்கள். கீ பிளேயர்ஸ் கூட உயிருடன் இல்லை என்று சொன்னால் தயவுசெய்து இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எங்களுடன் இணைந்து கொள்ள முடியும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு அவர்களை அன்புடன் வரவேற்றிருப்பதிலும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதை உங்களுடைய யாழ்ப்பாண கல்லூரி பழைய மாணவ அணித்தலைவர்களுக்கும் அல்லது அணி பிரதான வீரர்களுக்கும் நான் இதை தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன். இதை நான் நினைக்கிறேன் பழைய மாணவர்கள் குரூப்புகளில் ஷேர் பண்ணுவார்கள் என்று நினைக்கிறேன். மிக அழகாக வீசப்பட்ட பந்து. ஆம், உண்மையில் இந்த அழைப்பு டெஃபானோடம் இருந்து வர வேண்டியது. அதாவது நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எனப்படக்கூடிய ஆடிக்கொண்டிராத துடுப்பாட்ட வீரர் இந்த அழைப்பை மேற்கொண்டு அந்த ஓட்டத்தை எடுத்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில் இலக்கு காப்பாளரிடம் இருந்தும் மேலாக சென்று அங்கே பந்து மதுசனின் வேகத்திற்கு பந்து பின்னால் சென்றிருந்தது. இதை கவனிக்காத நான் ஸ்ட்ரைக்கர் அங்கே ஓட்டத்தை எடுக்க முயலவில்லை. ஆனால் ஸ்ட்ரைக்கில் இருந்த பேட்ஸ்மேன் டெஃபானோ மணிகோம் ஸ்ரீவாதித்யா அதை கண்டு ஓட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டார். கிரிக்கெட்டிலும் சில நுட்பங்களை நாங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது. உதாரணமாக ஒரு அஞ்சலோட்ட நிகழ்வாக இருந்தால் அஞ்சல் கோலை மாற்றுவதில் நிறைய நுட்பங்கள் இருக்கிறது. அதனால் நிறைய இழப்புகளையும் அல்லது அனுகூலங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது. அதுபோல் இப்பொழுது நடந்த ஒரு சம்பவமும் அப்படிப்பட்டது தான். நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆக இருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் இங்கே ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேனுக்கு பின்னால் நடப்பதை அவதானித்து அங்கே ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிற பேட்ஸ்மேனுக்கு வந்து அந்த அறிவுறுத்தல்களையோ அல்லது கட்டளைகளையோ ஆலோசனைகளையோ வழங்க முடியும். இந்த சில நுட்பங்களை அண்மை காலங்களில் சில வீரர்கள் கண்டுகொள்வதில்லை. இதுகளை கவனித்தார்களாக இருந்தால் மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட்டை வழங்க முடியும். யாழ்ப்பாண கடல் சில பந்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும். நிப்பான் சிமெண்ட். பந்து வீச்சில் ஒரு மாற்றம். கார்த்திகன் இடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார் விஷ்ணுகோபன், சிறந்த ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளர் யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக. அவர் அண்மையில் நடைபெற்ற போட்டியிலே பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரிக்கு எதிராக 44 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 7 இலக்கு இழைக்கப்பட்டிருந்தார். மிக சிறந்த ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளர் விஷ்ணுகோபன்
விஸ்வகோர்மனை எதிர்கொள்கின்றார். ஆட்டமிழப்பு முறைப்பாடு நடுவரால் நிராகரிக்கப்படுகின்றது. ஸ்டீவ் ஆதித்யாவுக்கு எதிரான ஆட்டமிழப்பு முறைப்பாடு நடுவரால் நிராகரிக்கப்படுகின்றது. பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினர் 6 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். தங்களுடைய 4வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுகின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். விஷ்ணுகோபன் தன்னுடைய 1வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுகின்றார். ஆதித்யா லெக் சைட்லே தடுத்து அடித்து ஆடுகின்றார். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. ஓட்ட எண்ணிக்கை 7ஆக அதிகரிக்கின்றது. விஷ்ணுகோவனை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் பத்திரிகையாளர் கல்லூரியுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் டெவான். டெஃபானோ எதிர் விஷ்ணுகோபன். சிறப்பாக தடுத்து ஆடினார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கவில்லை. ஆனால் முயற்சி செய்தார்கள். ஓட்டம் பெறவில்லை. 7 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினர். இலக்குகள் வீழ்த்தப்படவில்லை. மீண்டும் ஒரு முறைப்பாடு நடுவரால் நிராகரிக்கப்படுகின்றது. டெஃபானோ 2 ஓட்டங்களோடு களத்தில் எதிர்ப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். மிக சிறப்பாக ஒரு ஓட்டத்தை பெற முற்பட்டார் பந்து வீச்சாளர். மிக வேகமாக இருந்தார். களத்தடுக்கவில்லை. மீண்டும் ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. அந்த ஓட்டங்களோடு பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 11ஆக உயர்கின்றது. பன்னிரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். மீண்டும் மதுசன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார். டெஃபான் லெக் சைட்லே அடித்தாடப்படுகின்றது. ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. பத்திரிகையாளர்களுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 12ஆக அதிகரிக்கின்றது. 12 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினர். இலக்கில் வீழ்த்தப்படவில்லை. யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக அணித்தலைவர் மதுசன் அவரை எதிர்கொள்வதற்காக இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் ஆதித்யா ஸ்டீவ் ஆதித்யா அவரை எதிர்கொள்கின்றார். மதுசன் தன்னுடைய 3வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுகின்றார். அதில் 3 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினர்.
மவுசனுடைய அந்த பந்தை மிக சிறப்பாக தடுத்தாடினார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 13 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். மீண்டும் மவுசன் வீசிய அந்த பந்து இலக்கு காப்பாளுடைய கைகளிலே சரணடைகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. மிக சிறப்பான ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வித்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி சார்பாக டெஃபானோ அவரோடு இணைந்திருக்கிறார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. மதுஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரன் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதுசனை எதிர்கொள்கின்றார். மதுசன் வீசிய பந்து மிக சிறப்பாக இலக்கு காப்பாளனுடைய கைகளில் சிக்கிக் கொள்கின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. 13 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். ஐந்தாவது பந்து பரிமாற்றம் வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இல்லை, அந்த பந்தும் நேராக இலக்கு காப்பாளர் கைகளில் சிக்கிக் கொள்ளுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 13 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். Well, having batted for about more than 70, I think more than 65 overs for Jaffna College, I think they will be really tired, and it's quite good to see them bowling very tightly for St. Patrick's College. 5, while I think 4 overs have been bowled, 13 is on the scoreboard. கடல் என்றாலே எனக்கு ஒரு சரியான விருப்பம். எங்கட யாழ்ப்பாண கடல் நீர் ஏரிக்குள்ளேயே எவ்வளவோ சுற்றுலா அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து நீங்கள் நைனாதீவுக்கோ நெடுந்தீவுக்கோ எங்களை சுற்றி இருக்க சின்ன சின்ன தீவுகளுக்கு போய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது. சும்மா ரைடு ஜாலி ரைடுக்கு போகலாம். நீங்கள் இல்லாட்டி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஷூட்டிங்குக்கு போகலாம். ஒரு வெட்டிங் ஷூட்டோ பர்த்டே ஷூட்டோ என்னென்றாலும் இதில் வச்சு செய்யலாம். இந்த லேகுனுக்குள்ளே இது 24 hours அவைலபிளான ஒரு போட். யாழ்ப்பாணத்தின் கடல் நீர் ஏரி என்று சொல்லிக்கல இது அலைகள் பெரும்பாலும் குறைவான பாதுகாப்பான ஒரு கடல் நீர் ஏரி. Now Vishnu Gopan continues again from the commentary box, and Vishnu Gopan is a nightmare to Patrician batsmen, because last time Vishnu Gopan threatened with his performances, and of course Vishnu Gopan this time also has some magical performances, it seems he may have. Defano is on strike. Vishnu Gopan to Defano. Vishnu Gopan again. It's a clean bowl. Oh, maybe it's a bowl or a stump. First wicket has
Gone for St. Patrick's College. It is of Defano. புனித பத்திஸ்டார்களுடைய முதலாவது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. டெஃபானோ 13 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே பத்திஸ்டார்களுடைய முதலாவது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. விஷ்ணுகோவனுடைய பந்து வீச்சிலே ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார் டெஃபானோ. நூற்று 53 ஓட்டங்களை பெற்ற யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு பதிலளித்துக் கொண்டிருக்கும் புனித பத்திஸ்டார் கல்லூரி அணி 13 ஓட்டங்களிலே தன்னுடைய முதலாவது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். டெஃபானோவின் இடத்தை நிரப்புவதற்காக புனித பத்திஸ்டார் கல்லூரி டெவானோவின் இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கின்றார் டினோவன். பதிமூன்று ஓட்டங்களுக்கு தங்களுடைய முதலாவது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள் புனித பத்திஸ்டார் கல்லூரி அணியினர். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 6வது பந்து பரிமாற்றம். வீச வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. விஷ்ணுகோபன் தன்னுடைய முதலாவது இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். The new batsman in is RB1001. Vishnu Gopan continues to bowl to Dinovan. For 13 runs, Patrick's College lost its first wicket. That is of Defano, the opener. Effortlessly played that delivery. Denovan is the one down batsman for St. Patrick's College. Vishnu Gopan, as I mentioned earlier, is always a nightmare for patrician batsmen. And when I was talking to Priyan, we were talking about the bowler who who scared the batsmen of the opponents. So here Vishnu Gopan this year would be a great challenge and maybe a nightmare for a patrician batsman. I think 78 overs must have been bowled, it seems. Madhushan. Wow, it's a great delivery and it is in a great spot. You know, in bowling, the place where the bowler delivers matters a lot, and that is why we call, when they change the place, we call them as a change of place or change of, when they change the speed, change of pace, and changing the place and the pace would give something special, and this is a very intended short delivery. It is above the head of the batsman, therefore the umpire signals wide as well as the first warning to the bowler. It is very rare to see the change of pace nowadays because when you have some pace only you can change the pace, but if you do not have enough pace in your bowling, if you change your pace with your speed, then it would be like
spin bowling. So I think first you should develop the pace in your bowling, and then only you can have some change in pace. பிரியன், நீங்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரியை சார்ந்தவர் என்ற வகையில் பந்து வீச்சில் ஒரு நுட்பம் இருக்கிறது, வேகத்தை மாற்றுதல். அதை நாங்கள் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் என்று சொல்லிக்கொள்ளுவோம். வேகமாக போடுகின்ற ஒரு பந்து வீச்சாளர் திடீரென வேகத்தை குறைத்து பந்தை வீசி இலக்குகளை கைப்பற்றவோ அல்லது துடுப்பாட்ட வீரர்களை திணறடிக்கக்கூடிய வல்லமை அந்த பந்து வீச்சுக்கு இருக்கிறது. இப்படியான பந்துகளை வீசவல்ல போட்டியாளர்கள் யாராவது, அதாவது பந்து வீச்சாளர்கள் யாராவது உங்களுடைய அணியில் இனங்காணப்பட்டிருக்கிறார்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன். நிச்சயமாக ரஞ்சித் அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய ஒருவராக மதுசன் இருக்கின்றார். அவர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அதை சிந்திக்கின்றார் என்பதுதான் கடினமான விடயம். இந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்ன விடயத்தை மிக சிறப்பாக கையாளக்கூடிய நீங்கள் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தீர்கள். வேகமாக வீசுகின்றார், பவுன்ஸ் இருக்கின்றது, எல்லா விடயங்களையும் செய்யக்கூடிய ஒரு சிறப்பான பந்து வீச்சாளர். அவருடைய கல்வி சுமை அது ஒரு தடையாக இருக்கலாம், அதற்கான பயிற்சியை அவர் செய்தது குறைவாக இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுடைய கேள்விக்கான விடையை தரக்கூடியவர் மதுசன் என்பதை நான் பெருமையோடு குறிப்பிடுகின்றேன். ஆமாம், வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு இது ஒரு மிகவும் சிறந்த ஒரு நுட்பமான முறை. ஏனெனில் மனதில் பயத்துடன் துடுப்பாடக்கூடிய துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் என்கின்ற அந்த நுட்பமான பந்து வீச்சு ஒரு சிம்ம சொப்பனமான ஒன்றாக அமைந்துவிடும். ஏனெனில் வேகமாக வரக்கூடிய பந்து வீச்சை எதிர்பார்த்திருக்கின்ற அந்த துடுப்பாட்ட வீரரால் தன்னை ஏமாற்றி மிகவும் வேகத்தை குறைத்து வீசப்படுகின்ற அந்த பந்தை அவரால் அனுமானிக்க முடியாமல் போகும். ஆகவே ஒரு வகையில் இலக்கை நோக்கி சரியாக வீசப்பட்டிருந்தால் அவர் தனது இலக்கை இழக்க நேரிடுகின்ற தன்மையும் அங்கே காணப்படக்கூடும். இதே போல துடுப்பாட்டத்தை பொறுத்தவரையில் எத்தனையோ சர்வதேச தர போட்டிகளை பார்த்து வளர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த இளம் சந்ததியினர் சர்வதேச ரீதியில் மிக பிரபலியமான துடுப்பாட்ட வீரர்கள் கையாளக்கூடிய துடுப்பாட்ட முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற அவாவில் போதுமான அளவு பயிற்சிகளின்றி அதனை எத்தனிக்கின்ற போது அங்கே ஒரு விபரீதம்தான் இடம்பெறுமே தவிர போதிய பயிற்சிகள் இல்லாமல் அதை சாதிக்க முடியும் என்பது நான் நினைக்கிறேன் எட்டாக்கனியாகி போகும். பயின்றால் வெல்லலாம், ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள். அதனால்தான் கிரிக்கெட் பயிற்சிகளை நாங்கள் எந்த நேரமும் ஊக்குவிக்கிறோம். நமது வீரர்கள் சர்வதேச வீரர்களின் அந்த நுட்பமான துடுப்பு வீச்சுகளை காணுகின்ற போது அதேபோல் தாங்களும் செய்யக்கூடியவாறு இருக்கும் என்று நம்புவார்கள். ஆனால் சர்வதேச துடுப்பாட்ட வீரர்கள் எதிர்கொண்ட பந்துகள் எத்தனை, அவர்கள் செய்த பயிற்சிகள் எவ்வளவு என்பதை அவர்கள் சிந்திக்க தவறிவிடுவார்கள். அங்கே ஒரு சிறப்பான பந்து வீச்சில் காயம் அடைந்திருக்கிறார் போல் தெரிகிறது ஸ்டீவ் ஆதித்யா. பிரியவன் ஞாபகம் இருக்கிறாரா? அப்போது நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன், இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு இடுப்பை நோக்கி பந்து வீசப்படுகின்ற போது அது ஒரு சவாலாக அமையும் என்று இங்கே ஸ்டீவ் ஆதித்யாவும் அதே சிக்கலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார். நிச்சயமாக ரஞ்சித், ஆரம்பத்திலே இருந்து ஸ்டீவ் ஆதித்யா அந்த பந்து வீச்சுக்கு திணறிக் கொண்டிருக்கின்றார். அதற்காகவே அவருக்கு சிறப்பாக ஃபீல்டிங் செட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. என்றாலும் அந்த பந்து அவரை தாக்கி இருக்கின்றது. அதற்காக சற்று ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுகின்றார்கள். பதினான்கு ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்ரிசியார் கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. களத்தில் ஸ்டீவ் ஆதித்யா,
தொடர்ந்தும் பந்து வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் விஷ்ணுகோபன். எட்டாவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக விஷ்ணுகோபன் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர் டெனோவன். விஷ்ணுகோபனை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் டெனோவன். மிக சிறப்பாக தடுத்தாடுகிறார் டெனோவன். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 14 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். களத்தில் டெனோவன், அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. விஷ்ணுகோபன் எதிர் டெனோவன் அடித்தாடுகின்றார். ஆம், டிரெக்ட் த்ரோ அங்கே நேராக இலக்கை தாக்குகின்றது. தேவையற்ற ஒரு ஓட்டத்தை பெற முற்பட்ட வேளையிலே ஆட்டமிழந்து வருகின்றார் டெனோவன். உண்மையிலேயே அந்த பந்து இலக்கு களத்தடுப்பாளன் கையிலே சென்ற பந்து நேரடியாகவே இலக்கை தாக்குகின்றது. மிக சிறப்பான ஒரு ஆட்டமிழப்பை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். டெனோவன் தேவையற்ற முறையிலே ஓட்டம் எடுக்க முற்பட்ட வேளையிலே ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர் 14 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் தங்களுடைய 2வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். It was a needless run out for St.Patrick's College, that is of Denovan's wicket, and I still remember when I was captaining the under-19 cricket of St. Patrick's College, then Rector Reverend Father A.I. Bernard used to say, runouts are the suicide attempts and you should not do that. So the same thing happened here for St. Patrick's College, that is of Denovan's wicket, and both the batsmen should judge first whether they will be able to make a run with the distance of the ball. They should calculate it, whether they have the ability of running between the wickets for a shot that they played. Of course, down the leg side swings Steve Aditya, and no contact with the bat, but there was an appeal by the fieldsman. Umpire didn't show any interest. No runs taken. Score remains on 14 for the loss of 2 wickets, and this is a dangerous situation for patricians, and they should be vigilant about what they are doing. Again, Vishnugopan very close to the fieldsman in a very silly fine leg actually. He missed it. Vishnugopan was a little bit too quick from the last delivery. Since Steve Aditya is a left-hander, most of the bowlers bowling here are right-handers, so they may struggle. But for the spinners, left-handers are a piece of cake. This time Aditya swings down the leg side and is able to take a couple of runs, and the score moves to 16 for the loss of 2 wickets. For a bowler, when there is a left-hand, right-hand combination of a batsman, it's a great struggle, and sometimes it's a real irritation. And if he is not consistent enough to bowl on the correct spots,
then his bowling will be scattered by both the batsmen, and he will be a joker at the end of the day because of the place that he is pitching his ball. Madhushan loves to continue from the scoreboard end because he's been bowling continuously from the scoreboard end, and he has got that stamina as well. The early fall of wickets is not a good sign for St. Patrick's College. They should last or else they should keep their wickets in their hands. Down the leg side this time, Madhushan. I think since Abhilash is the right-handed batsman, Madhushan was bowling to Steve Aditya, who is a left-handed batsman, and that is why the place of pitching the ball may be difficult for him. Abhilash is an all-rounder. He scored 44 runs against Wimber Royal College during the tournament of Jaffna Schools, Sri Lankan Schools cricket tournament, whereas he was able to capture 4 wickets against the same school as well. Once Abhilash settles and he becomes a dependable batsman, and he can play a flare of strokes as well. Oh, it's again a very rising delivery, and Abhilash wanted to play for it, but finally he decided to leave it for the wicket keeper, the custodian of the side. Down the leg side, 4 runs scored by Abhilash. Abhilash is a stylish right-hand batsman because he has that basic skills, and he is capable of playing different and varieties of strokes. That's what I said earlier. If Abhilash settles, we can see a good batting with the Patrician cricketers. Abhilash is complaining about the shadow of the Silimidon fielder because sun is about to set in the west. So Madhushan continues. Again, short deliveries. Every time if he delivers the short ones, the batsman is already knows that he is going to deliver a short one, and they will be alert enough how to play the short delivery of the bowler. But bowling the varieties of deliveries would be much better than bowling the same kind of deliveries, I suppose, from my experience.
Vishnu Goban is setting the field, and there have been some changes in the field as well. That's good because it is the bowler who should decide where to keep the fieldsman, because he knows how he is going to deliver it. And it's again a sweep of Steve Aditya, but able to get only a single. Score moves to 20 for the loss of 2 wickets. 10th over is in progress. That single brings Abhilash on strike. Abhilash is going to face Vishnu Goban. விஷ்ணு கோபன் வீசி அந்த பந்தை தடுத்தாடுகின்றார். அபிலாஷ் 21 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். பத்திரச்சார் கல்லூரி அணியினர் 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 10வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் விஷ்ணு கோபன். இந்த நாளிலே 90 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்க வேண்டும். ஓங்கை அடிக்கிறார் அபிலாஷ். விஷ்ணு கோபன் ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார். அபிலாஷ் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 22ஆக அதிகரிக்கின்றது. 22 ஓட்டங்களுக்கு 2 இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரச்சார் கல்லூரி அணியினர். தொடர்ந்து விஷ்ணு கோபனை எதிர்கொள்வதற்காக ஸ்டீவ் ஆதித்யா தயாராகின்றார். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களம் நுழைந்திருக்கும் ஸ்டீவ் ஆதித்யா லெக் சைட்லே செல்கின்றது. அந்த பந்து பரிமாற்றம் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விஷ்ணு கோபனுடைய 10 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பந்து வீச்சில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்கோபோர்ட் திசையிலிருந்து பந்து வீசிக் கொண்டிருந்தார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி தலைவர் மதுசன்.
அவருடைய இடத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் சுழல் பந்து வீச்சாளர் காமிஸை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் புனித பத்தஸ்டார் கல்லூரி அணியினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர் அபிலாஷ். புனித பத்தஸ்டார் கல்லூரி அணியினர் 22 ஓட்டங்களுக்கு 2 இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றார்கள். காமிஸுடைய முதலாவது பந்து அபிலாஷால் தடுத்து ஆடப்படுகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. கமிஷனுடைய இரண்டாவது பந்தை அடித்து ஆடுகின்றார் அபிலாஷ். சென்ற பந்து ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொள்கின்றார். அந்த ஓட்ட எண்ணிக்கையோடு புனித பத்தஸ்டார்களின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 23 அதிகரிக்கின்றது. அபிலாஷ் பெற்றுக் கொண்டிருந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு 23 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டார் பத்தஸ்டார் கல்லூரி அணியினர். கமிஷை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. ஸ்டீவ் ஆதித்யா லெக் சைடில் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 24 அதிகரிக்கின்றது. ஹமிஷ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் அபிலாஷ். அபிலாஷ் அடித்து ஆடினார். லெக் திசையில் சென்ற பந்து ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். ஓட்ட எண்ணிக்கை 26 அதிகரிக்கின்றது. அன்றைய நாளிலேயே குறைந்தது 90 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீச வேண்டும். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 83வது பந்து பரிமாற்றம். Hamish is operating from the scoreboard on end. 25 runs on board. 2 wickets lost for St. Patrick's College. That is the end of Hamish's over. Madhushan has decided to operate spinners in both the ends, and as soon as Hamish finishes his over, Vishnugoban has been called to continue from the commentary box end. Vishnugoban continues, nicely played by Abhilash. நாளைய தினமும் நமது நேர்காணல் நமது முன்னாள் அணித்தலைவர்கள் அல்லது மிக முக்கியமான அணி வீரர்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எம்மை தொடர்பு கொண்டு தமது அனுபவ பகிர்வை பகிர விரும்பிய அணித்தலைவர்கள் பிரதானமான அணி வீரர்களுடன் நேர்முகம் நாளை இடம்பெற இருக்கின்றது. அநேகமான அணித்தலைவர்கள் இன்றைய தினம் தங்களுடைய ஆயத்த நிலை போதாமை காரணமாக தங்களால் செபிகளை வழங்க இயலாமல் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். ஆகவே உங்களுக்கு இன்னும் 2 நாட்கள் சந்தர்ப்பம் தர இருக்கிறது. உங்களுடைய அணியை பற்றி அல்லது உங்களுடைய நண்பர்களை பற்றி
நீங்கள் இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 175வது ஆண்டிலே இடம்பெறுகின்ற 108வது பொன்னணிகள் போரின் நேர்முக நேரலையிலே உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்வது உண்மையில் ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவமான விடயமாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆம், அங்கே ஓங்கி அடிக்கின்றார் அபிலாஷ் லெக் திசையில். ஆங்கில சொல்லப்போனால் in between the gap and it reached the boundary. Abhilash scored his second boundary. The score moves to 29 for the loss of 2 wickets. That is the end of Vishnu Goban's over. Score moves to 29 for St. Patrick's for the loss of 2 wickets. பிரியன், நான் நினைக்கிறேன் முன்னைய நாட்களில் ஒரு துடுப்பாட்ட வீரராக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு இலக்குகள் விழுந்தால் கூட நமது பழைய மாணவர்கள் உள்ளே ஓடிச் செல்வது வழக்கம். உண்மையில் அது ஒரு குழப்பமான நிலைமையைத்தான் தோற்றுவிக்கிறது. கடந்த வருட காலங்களில் நாங்கள் அதை வலியுறுத்தி இம்முறை போட்டியை குழப்பம் வகையில் இந்த மாணவர்களும் ஓடவில்லை. இதை பற்றி நான் சிலாகித்த போது ஒரு ஆசிரியர் நகைச்சுவையாக சொன்னார், இந்நேரம் நாங்கள் கனேடிய பிரதமருக்குத்தான் ரூடோவுக்குத்தான் நன்றி கூற வேண்டும் என்று சொல்லி. நான் ஏன் என்று கேட்டிருந்தேன். ஏனென்றால் அந்த விசிட்டர் விசாவை கொடுக்காவிட்டிருந்தால் இங்கே இருக்கக்கூடிய எமது ரசிகர்கள் கனடாவுக்கு விசிட்டர் விசாவில் போயிருந்திருக்க மாட்டார்கள், இப்பொழுதும் மைதானத்துக்கள் இறங்கித்தான் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி வாய் மூடுவதற்கு முன்பதாகவே அங்கே பத்திரிகை கல்லூரி மாணவன் ஒருவர் பத்திரிகை கொடியுடன் உள் நுழைந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. ஓட்ட எண்ணிக்கை 34 உயர்வடைய 33 உயர்வடைந்திருக்கிறது. அபிலாஷ் 4 ஓட்டங்களை விளாசி இருக்கிறார். எங்கே மைதானத்தின் எல்லை கோட்டருகே உண்மையில் இரு கல்லூரி மாணவர்களும் தங்களுடைய நடன திறமையை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அங்கே நேரலையில் அதை காணக்கூடியதாக இருக்குமோ இல்லையோ தெரியவில்லை. ஆனால் இங்கே கண்ணுக்கு சுவையான இனிமையான காட்சியாக இந்த நடனம் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அத்துடன் காதுக்கு இனிமையாக அங்கே ட்ரம்ஸ் வாசிக்கப்படுகிறது. பிக் மேட்ச் என்றாலே அந்த ட்ரம் போலியும் இந்த நடனங்களும் தான் எங்களுக்கு உள்ளத்துக்கு மகிழ்ச்சியை தருபவையாக இருக்கின்றன. அந்த ட்ரம் ஒலிக்கு ஏற்றவாறு நடனம் நிகழ்த்தப்படுவதை கண்டு களிப்பதே ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி தான். ஆம், ஓங்கி அடித்தார் ஸ்ரீவாதித்யா. லெக் திசையில் மீண்டும் 4 ஓட்டங்கள் எல்லை கோட்டை நோக்கி விளாசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பத்திரிகையார் கல்லூரியின் துடுப்பாட்ட வீரர்கள் அபிலாஷ் மற்றும் ஸ்ரீவாதித்யா. பிரியனிடம் ஒளிவாங்கியை கையளிப்போம். யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் நிலைமை என்னவென்று விசாரிப்பதற்கு. நன்றி ரஞ்சித். மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாட ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரிகையார் கல்லூரி அணியினர் என்று சொல்வதை விட மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடுவதற்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். மிக இலவான பந்து வீச்சு பெறுமதியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மிக நேர்த்தியாக 2-4 ஓட்டங்களை தொடர்ச்சியாக பெற்றிருக்கிறார் பத்திரிகையார் கல்லூரி அணியினர். அவர் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 2-4 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 37 அதிகரிக்கின்றது. அபிலாஷ் அவரோடு இணைந்திருக்கிறார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. மிக சிறப்பான ஒரு துடுப்பாட்டத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறங்கிய ஸ்டீவ் ஆதித்யா 14 ஓட்டங்களுடனும் அபிலாஷ் 10 ஓட்டங்களுடனும் களத்திலே துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். தொடர்ந்தும் பந்து வீசி கொண்டிருக்கின்றார் கர்மிஸ் வீசி அந்த பந்து நேராக இலக்காப்பால் கையில் சிக்கிக் கொள்ளுகின்றது.
ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. Hamish, yes, the right arm off spinner is bowling to Steve Aditya, the left hand batsman, and that is the end of Hamish over. And score for St. Patrick's College is 37 for the loss of 2 wickets. Steve is on 14, Abhilash is on 10. மீண்டும் பார்வையாளர் முறையிலிருந்து விஷ்ணுகோபன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் பத்திரச்சார் கல்லூரி வீரன் அபிலாஷ். அபிலாஷ் தடுத்தாடுகின்றார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. 37 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரச்சார் கல்லூரி அணியினர். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. மீண்டும் தடுத்தாடினார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. பதினான்காவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். பிளே சைட்லே மிக சிறப்பாக அடித்தாடினார் அபிலாஷ். ஆம், அது 4 ஓட்டத்தை இரண்டு ஓட்டங்கள் மாத்திரமே பெறப்படுகின்றது. 39 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் புனித பத்திரச்சார் கல்லூரி அணியினர். A couple of runs taken by both the batsmen, and it was signalled as by the umpire. Abhilash didn't show any interest for the last delivery of beg your pardon, the previous delivery of Vishnu Goban, because it was too wide to play, and that is fine if you leave the ball that you cannot reach. 39 is on the board. 14th over is in progress. Again, not reachable, but Abhilash is asking for a wide from the umpire because Nathan was very keen in giving wides in the very first innings of St. Patrick's College, so that Patrick's College batsman was so curious about asking whether it was wide or not. பெரியன் நான் நினைக்கிறேன் இப்படியான போட்டிகளிலும் சில அதாவது அன்லக்கி இன்சிடென்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு துர்ப்பாக்கியமான சில சம்பவங்கள் நடைபெறும். சில வேளைகளில் இங்கே துடுப்பாட்ட வீரர்களின் ஆட்டமிழப்பு தொடர்பில் நடுவர்களின் தீர்ப்பு தவறானதாக சில வேளைகளில் அமைந்து விடுகின்றது. அதற்கு கூட எங்களுக்கு இனி வருங்காலங்களில் இப்படியான ரீப்ளே அல்லது தேர்ட் அம்பயர் டிசிஷன்ஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு வசதி இருக்குமாக இருந்தால் உண்மையில் நன்றாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, 2000ஆம் ஆண்டு நான் விளையாடுகின்ற போது முதல் முறையாக தேர்ட் அம்பயர் டிசிஷன் மேக் பண்ணுவதற்காக மிஸ்டர் முருகவேல் அந்நாட்களில் இப்போவும் கூட அம்பயராக இருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் முருகவேலை 3வது நடுவராக நியமித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் அது அவ்வளவுக்காக தொழில்நுட்பம் வளராத காரணத்தால் அது வெற்றி பெறவில்லை. ஆனால் இப்பொழுதுதானே ஏஐ யுகம் ஆரம்பித்திருக்கின்ற இந்த வேளையிலே அதற்கான வசதிகளை செய்து
அங்கே துடுப்பாட்ட வீரர்களும் சரி அல்லது பந்து வீச்சாளர்களும் சரி பாதிக்கப்படாதவாறு இந்த தேர்ட் அம்பையர் டிசிஷன் அல்லது இந்த மூன்றாவது நடுவரின் முடிவுக்கு செல்வது நலம் என நினைக்கிறேன். என்றால் சில வேளைகளில் அப்பாவியாக இன்னசென்ட் விக்டிம் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம், அப்பாவியான ஒருவர் பலிக்கடாவாகி போவது வளமையாகிவிடும் நடுவர்களின் தவறான தீர்ப்பினால். அப்படியான வசதிகள் கிடைக்கப்பெறின் உண்மையில் நன்றாக இருக்கும். பார்ப்போம், எங்களுக்கு அனுசரணைகள் திறம்பட அமையும் போது அதனை செய்யக்கூடியவாறு இருக்கும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் பிரியன்? எல்லாவற்றையும் நானே சொல்வது போல் இருக்கிறது. இல்லை ரஞ்சித், நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்னது போல் எங்களுக்கு அனுசரணை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு விடயம். அனுசரணை போதிய அளவு கிடைக்கின்ற பொழுதுதான் அது சம்பந்தமான விடயங்களை தீர்மானிக்க முடியும். மூன்றாவது நடுவர் என்பது ஒன்று கிடைக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த இன்னசென்ட் என்ற அந்த சொல்லு இடம்பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பம் குறைவாக இருக்கும். ஆனால் அதற்கான அனுசரணையை யாராவது தருவார்களாக இருந்தால் அதனை சிறப்பாக நாம் செயற்படுத்த முடியும் என்பதனையும் இந்த நிலைவேளையிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அனுசரணை என்பதையும் தாண்டி நான் நினைக்கிறேன் அதற்குரிய தொழில்நுட்பம் இங்கே கொண்டு வரப்பட வேண்டும். இலங்கையில் இல்லை என்று சொல்வதற்கில்லை, ஆனால் அனுசரணை நீங்கள் சொன்னது போல் அனுசரணையும் தேவைதான். தொழில்நுட்பம் ஒன்று எங்களுக்கு தொழில்நுட்ப திறன் கொண்ட அந்த நீரலை விடயங்களும் அல்லது மூன்றாவது நடுவருக்குரிய தன்மையும் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆசை. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எவ்வளவு நவீனமான விடயங்கள் இந்த போட்டிகளில் உள்நுழைக்கப்பட போகின்றன என்பதை. எங்களுக்கு தெரியும், முன்னைய இந்த பாரம்பரிய போட்டிகளில் நடுவர்களாக கடமை புரிவதற்கு பாடசாலைகள் விரும்புகின்ற நடுவர்களை நியமிக்கலாம், அதுவும் அவர்கள் விருப்பத்திற்குரியது. ஆனால் இப்பொழுது எல்லாம் பாடசாலை போட்டிகளில் ஸ்ரீலங்கா ஸ்கூல்ஸ் கிரிக்கெட் சபையின் அல்லது ஸ்கூல் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய ஒரு கமிஷனர் மற்றும் ஒரு நடுவர் நியமிக்கப்பட வேண்டும். அதற்கான ஊதியமும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். உண்மையில் அனுசரணை நமக்கு நிச்சயம் தேவைப்படுகிறது. ஏனெனில் இவ்வாறான 3 நாள் போட்டிகளின் போது 3 நாட்களுக்குமான ஊதிய தொகையை நாங்கள் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டியிருக்கும். அதுவும் ஒரு கணிசமான தொகை. இந்த செலவினங்கள் உண்மையில் வெளியில் இருந்து பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு புலப்படாது. ஈவன் ஸ்பான்சர்ஸுக்கு கூட இது தெரியப்படுத்தப்படாத உண்மைகளாக காணப்படலாம். Well, still Vishnu Goban is interested in changing the field positions in the grounds because Abhilash and Steve Aditya is they are taking away the game from Jaffna College side. So I think the bowler is changed now, and it is Karmishan took 4 wickets for 79 runs against Jaffna College, and he is a right-arm off spinner. He has been called to bowl from the commentator's box. Yeah, it's his first delivery was outside the off stump, and Abhilash just didn't show much interest in hitting that ball hard. Here again the second delivery. It's a misfield. Yeah, through the gap of 2 legs. Couple of runs taken by Abhilash. I can see the fieldsman in the silly mid-on is scolding the fieldsman in the mid-on, because of course he is right. The silly mid-on fielder is risking his life to field in that position, because he has the risk of getting struck by the batsman as he is sitting
just in front of the batsman. But the fieldsman on the mid-on does not have that kind of risk. So there is a fair reason for him to scold him. And he is correct. This time down the leg side, straight to the fielder, single taken, it is hit by Abhilash. Score moves to 44. களத்தடுப்பு என்பது கிரிக்கெட்டில் இன்றியமையாத ஒன்று. மீண்டும் லெக் திசையில் ஸ்டீவ் ஆதித்யா மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடி 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார். ஓட்ட எண்ணிக்கை 48 உயர்கிறது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணிக்கு பெரும் தலையிடியாக மாறி இருக்கின்றனர் ஸ்டீவ் ஆதித்யா மற்றும் அபிலாஷனை. இருவருமே மன்னிக்கவும், அபிலாஷ் 15 ஓட்டங்களும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆம், சற்று நேரத்துக்கு முன்பதாக நான் களத்தடுப்பை பற்றி பேசியிருந்தேன். களத்தடுப்பாளர்களை பற்றி நான் நினைவூட்டியிருந்தேன். களத்தடுப்பு என்பது வெறுமனே பிடிகளை எடுப்பது மட்டுமல்ல, இல்லை பிடிகளை எடுத்தால் மட்டும்தான் அவர் சிறந்த களத்தடுப்பாளர் என்று முத்திரை குத்தப்படுவது மட்டுமல்ல. களத்தடுப்பில் உண்மையில் பந்துகளை பிடிக்க தவறுவது, பின்னை நேரங்களில் ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலையை அந்த அணிக்கு தோற்றுவிக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஏனெனில் அந்த களத்தடுப்பின் மூலம் இழக்கப்படும் அந்த ஓட்டங்கள் உண்மையில் வீணான ஓட்டங்கள் என்றே சொல்லப்பட வேண்டும். களத்தடுப்பு மிகச் சிறப்பாக அமையும் வேளையிலே, உதாரணமாக களத்தடுப்பு என்றாலே எங்களுக்கு உடனடியாக மனதில் தோன்றுபவர் ஜான்டி ரோட்ஸ், இப்பொழுது பிலிப்ஸ். மிக அருமையான களத்தடுப்புகள் மூலம் நிறைய ஓட்டங்களை அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தி இருப்பார்கள், அல்லது நிறைய எதிர்பாராத ஆட்டமிழப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பார்கள். அந்த ஆட்டமிழப்புகள் கடந்த அண்மைய போட்டி ஒன்றில் பிலிப்ஸ் எடுத்திருந்த பிடியெடுப்பு விராட் கோலியை திகைப்படைய செய்தது என்பதில் ஐயம் இல்லவே இல்லை. இவ்வாறான போட்டிகளில் களத்தடுப்பு மிக முக்கியம். பிரியன், யாழ்ப்பாண கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் விக்கெட் கீப்பர் தவிர்ந்த களத்தடுப்பாளர்கள் பெயர் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவர்கள் இருந்திருக்கிறார்களா அண்மை காலங்களில், அல்லது உங்களுக்கு அவர்கள் பற்றிய பரிச்சயம் இல்லாத விடத்து இங்கே விக்கெட் கீப்பர்கள் அல்லது 3 பிடிகளை பொன்னணிகள் போரில் பிடித்தவர்களை மட்டும்தான் இங்கே இந்த புத்தகங்களில் பெயர் பதியப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இயல்பாகவே களத்தடுப்பை செய்யும் திறன் கொண்ட வீரர்கள் அமைந்திருப்பார்கள். நான் அப்போது குறிப்பிடும்போது ஜூடஞ்சலோ என்கின்ற 98ஆம் ஆண்டில் விளையாடிய ஒரு களத்தடுப்பாளரை நான் பயன்படுத்திய விதத்தை சொல்லியிருந்தேன். அவரையும் விட மிகச் சிறப்பான களத்தடுப்பில் ஈடுபடக்கூடியவர் 99ஆம் ஆண்டு 19 வயது அணிக்கு புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி சார்பில் தலைமை தாங்கிய பத்மநாதன் பார்த்திபன் என்கின்ற எனது சக நண்பன். மிகச்சிறந்த களத்தடுப்பாளர். களத்தினுடைய, அதாவது களத்தில் கல் இருக்கிறதா, முள் இருக்கிறதா, புல் இருக்கிறதா என்பதை கூட அவதானிக்காமல் களத்தில் வருகின்ற பந்தை பாய்ந்து பிடிப்பதில் தான் அவருடைய கவனம், முழு கவனமும் இருக்கும். உண்மையை சொல்ல போனால் எனது பந்து வைத்தியில் நான் பார்த்திபனை கவர் திசையில் அப்பாயின்ட் செய்து விட்டாலே காணும், செட் பண்ணி விட்டாலே காணும். அந்த திசை முழுவதுமாக கவர் பண்ணி தருவார் பார்த்திபன். அவ்வாறான ஒரு களத்தடுப்பாளர். தன்னுடைய உடம்பினுடைய ஒரு ரப்பர் போல தான், அவருடைய உடம்பு ரப்பரால் செய்யப்பட்டது போல பாய்ந்து விழுந்து அந்த பந்துகளை பிடிப்பதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கும் ஆசையாக இருக்கும். அவருக்கு உண்மையில் நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் பந்து வீச்சாளர்கள் என்ற வகையில். ஏனென்றால் எங்களுடைய எங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் பொன்னணிகள் போரில் அமைவதற்கு அந்த ஓட்ட எண்ணிக்கையை விட்டு கொடுத்தால் எங்களுடைய
சாதனை அமைந்திருக்காது. உண்மையில் என்னுடைய சாதனை இந்த புத்தகத்தில் பதியப்பட்டிருக்கிறது. 5 இலக்குகள் சாய்க்கும் போது நான் 11 ஓட்டங்களை விட்டு கொடுத்திருந்தேன். அதுதான் இப்பொழுது அந்த வண்டையில் காணப்படக்கூடிய ரெக்கார்டாக இருக்கிறது. அந்த களத்தடுப்பையும் விக்கெட் காப்பாளர்களின் அர்ப்பணிப்பையும் நான் இங்கே நினைவு கூறுகிறேன். என்னுடைய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு விக்கெட் காப்பாளர்கள் மற்றும் ஸ்லிப் நிலைகளில் களத்தடுப்பை மேற்கொள்ளக்கூடிய வீரர்கள் என்பவர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள். பந்து வீச்சு யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் பந்து வீச்சு வேகப்பந்துக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. பந்தை வீசிக்கொண்டிருப்பவர் ஹென்ரிக்சனுடைய பந்து வீச்சு நிறைவுக்கு வருகிறது. 48 ஓட்டங்களை பத்திரிசார் கல்லூரி இதுவரையில் பெற்றிருக்கிறது. 2 இலக்குகள் இழக்கப்பட்டிருக்கிறது. வீரர்கள் களத்தடுப்பில் வீரர்கள் சற்றே களைப்படைந்திருக்கிறார்கள். ஏனென்று சொன்னால் போட்டி முடிவடைகின்ற நேரம் அண்மித்து வருகிறது. இன்று காலநிலையும் மிகவும் வெப்பமானதாகத்தான் காணப்பட்டிருந்தது. எங்களுக்கு இப்பொழுதெல்லாம் மழைக்குத்தான் பயமாக இருந்ததே தவிர உண்மையில் சூரிய ஒளி கிடைக்கும் இடத்தை மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தோம். ஏனென்றால் இந்த 108வது பொன்னணிகள் போர் செவனை நடத்தி முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எமது உண்மையில் எமது எண்ணமாக இருந்தது. பிரியன், உங்களுடைய தமிழ் வர்ணனையும் நான் எடுத்துக்கொண்டதுக்கு மன்னிக்கவும். ஏதோ ஒளி வாங்கி உங்களிடம் கையளிக்கப்படுகிறது. நன்றி ரஞ்சித், மிக சிறப்பாக பல விடயங்களை கூறியிருந்தீர்கள். களத்தடுப்பு, பந்து வீச்சு போன்ற பல விடயங்களை கூறியிருந்தீர்கள். புனித பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர் 48 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. பார்வையாளர் முறையிலிருந்து பந்து வீசுகின்றார் ஹார்மிசன். 18வது பந்து பரிமாற்றம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைய நாளிலே குறைந்தது 90 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட வேண்டும். இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் இது 89வது பந்து பரிமாற்றம் வீசப்படுகின்றது என்று. மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். புனித பத்திரிசார் கல்லூரி சார்பாக அபிலாஷ் அவரோடு இணைந்து ஸ்டீவ் ஆதித்யா 14 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே அவருடைய 14 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே அவருடைய 2வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டது. தற்பொழுது 48 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். கர்மிஷன் விஷயம் அந்த பந்து ஸ்லோவாக இலக்கு காப்பாளர் கையிலே சரணடைகின்றது. ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. மிக சிறப்பாக அடித்தாடி 2 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. பெற்றுக்கொண்ட ஓட்டத்தோடு புனித பத்திரிசார் கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 50ஆக அதிகரிக்கின்றது. 50 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. பாராட்டுக்கள். முதல் இன்னிங்ஸுக்காக துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கும் பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர் 50 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. கர்மிஷனுடைய அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. 89 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இன்றைய நாளினுடைய போட்டியை முடிப்பதாக இருந்தால் குறைந்தது 90 பந்து பரிமாற்றமாவது வீசி முடிக்கப்பட வேண்டும். Hendrickson has been called to bowl from, beg your pardon, I think it must be Vishnugopan, to bowl from the scoreboard end.
50 runs have come to St. Patrick's College, and only 2 wickets were lost. Abhilash is on strike. Maybe it would be the last over for the day, I hope. Abhilash is on strike to face Vishnu Goban. I remember some instances where the over prior to the lunch and the over prior to the end of the day may have some significant changes in the innings of the team. Sometimes even in those last overs there may be possibilities for capturing the wickets. So in these times the batsman should be very, very careful about each and every delivery of the bowler. Because having the tendency of finishing the game by that over, they may be a little bit lazy in playing, and they may be less careful in playing the deliveries. 3 balls have been bowled so far. Vishnu Goban. Continues from the scoreboard end. Green and gold, crimson and gold. Gold is the common thing among between the two colleges, among the students of both the colleges. Last delivery of Vishnu Goban. Slips us too close. And that is the end of the day. Thank you very much for a wonderful session of the day. And 90 overs have been bowled for the day. Jaffna College scored 153 runs and they lost all of their wickets, whereas in reply Patrick's College stayed for about 18 overs and scored 50 runs for the loss of 2 wickets. And Priyan நூற்று எட்டாவது பொன்னடிகள் போரினுடைய முதல் நாள் ஆட்டம் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. இன்று காலையிலே நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று துடுப்படுத்தாடிய யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 72 பந்து பரிமாற்றங்களை சந்தித்து 153 ஓட்டங்களுக்கு சகல இலக்குகளையும் இழந்திருந்தார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி சார்பாக ஜோன்சன் 61 ஓட்டங்களையும் விஷ்ணுகோபன் 30 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார்கள். புனித பத்திரிசார் கல்லூரி சார்பாக பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையில் மதுசன் இவான் 17 ஓட்டங்களுக்கு 3 இலக்குகளையும், மதுசன் 17 ஓட்டங்களுக்கு 2 இலக்குகளையும், சார்சன் 41 ஓட்டங்களுக்கு 2 இலக்குகளையும், அபிலாஷ் 30 ஓட்டங்களுக்கு 1 இலக்கையும், பிரியங்கன் 21 ஓட்டங்களுக்கு 2 இலக்குகளையும் கைப்பற்றியிருந்தார்கள். தொடர்ந்து தமது முதன்வாத நிகழ்ச்சிக்காக இன்றைய நாளிலே துடுப்படுத்த ஆடிய புனித பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர் 18 பந்து பரிமாற்றங்கள் முடிவடைந்த நிலையிலே 50 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் அபிலாஷ் அவரோடு இணைந்து ஆதித்யா ஆகியோர் மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆட்டத்தை வழங்கி இருக்கின்றார்கள். புனித பத்திரிகா சார்பாக வீழ்த்தப்பட்ட விக்கெட்டுகள். மீண்டும் நாளை காலை உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்போம்.